అంటే కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆల్టర్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఆల్టర్. ఇక్కడ సింగిల్ ఆల్టర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ ఆల్టర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి. ఐ వాంట్ టు మేక్ హెచ్డిఎఫ్సి కాదు ఆంధ్రా బ్యాంక్, ఆంధ్రా బ్యాంక్, దెన్ ఐ కెన్. సో అలా కాకుండా గ్రూప్ కావాలంటే గ్రూప్లో చేంజ్ చేసుకుంటే గ్రూప్లో చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ సెక్యూర్డ్ లోన్ ఆర్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్, యూ క్యాన్ మేక్ ఏ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్. Okay, whatever the group you want, you can change here. This is how to alter the group here. Okay, this is how to alter the group here. So once again I am repeating. So how to alter a group? Come to gateway of tally. Okay, accounting info, ledgers, go to alter, select the ledger and make the required changes. Clear? Right. Now, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే ఉన్నాను. Now I am altering the group to coming to the gateway of tally and making the changes. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆల్టర్ చేయాలంటే నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, ఒక గ్రూప్ని ఆల్టర్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నుండి మళ్ళీ గేట్వే ఆఫ్ టాలీకి వచ్చి మళ్ళీ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోకి వచ్చి మళ్ళీ లెడ్జర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్టర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంప్యూటర్, సపోజ్ ఇది కంప్యూటర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. అవునా? సో అలా కాకుండా ఉన్న రిపోర్ట్లో నుండే ఎలా చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంది, ఈ బ్యాడ్ డెట్స్, ఈ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ 5,000 బట్ మీరు 500 చేశారు, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో 500 చేశారు. దెన్ హౌ టు డూ దట్? Then from there it's press control enter. Okay, what is the shortcut key? Control enter. Okay, ఇక్కడ చూడండి, control enter is the command. The control enter is the command. Control enter is the command to change to alter the ledger account. Right. So ఇక్కడ ఈ indirect expense అనే గ్రూప్, రైట్, ఆ గ్రూప్ కింద ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లోన్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్, దెన్ ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ ఆల్ట్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అండ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ హియర్. Okay, if you want to change the amount, you can change the amount. If you want to change the group, you can change the group. Okay, interest on loan, if it is an indirect income, interest on loan given, interest on FD అనుకుందాం, మనకి FD and FD1. So FD is an indirect income, right? So indirect income, you can change the group. Okay, if you want, you can change the amount also, right? See, if you observe that income అన్నప్పుడు క్రెడిట్ కదా, so make it as credit amount. Okay, credit. Now see, automatic అది ఇన్కమ్లో వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద వే. అలాగే మీరు ఒకవేళ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి, అకౌంట్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి? సో గ్రూప్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ బోల్డ్ కలర్, అంటే మీకు ఏదైతే హైలైట్ అయ్యి బోల్డ్ కలర్లో ఉంటుందో దాన్ని గ్రూప్ అంటాము. దాని అండర్లో ఏదైతే నార్మల్గా కనబడుతుందో అది మనకి అకౌంట్ అని గుర్తుపడతాం. సో ఇఫ్ యూఆర్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అట్ గ్రూప్, దెన్ యూ క్యాన్ సీ ద గ్రూప్ ఆల్టరేషన్ ఇస్ డన్, రైట్? ఇఫ్ యూఆర్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అట్ account level, then account can be altered. So once again I am repeating, control enter is the command to make the changes. Okay, right? So this is how to create the ledger. So students, we have seen that how to create the ledger accounts. We have given some opening balances, we have given some alterations to the ledger accounts, we have made alteration to directly from gateway of tally, we have made alterations from through the reports also. Okay, this is how to create the ledger accounts. Now we have small look about the group accounts and how to make the group accounts. You say small solution in a ledger accounts and small solution in a group if the time is sufficient. So now we have small look to the group and we will wind up
to the class. Okay. Now, what is a group in Tally? Okay. Group in Tally means combination of some ledger accounts which belongs to the same nature type. For example, rent, salaries, advertisement, printing and stationery belongs to indirect expenses. అంటే ఒక నేచర్ ఆఫ్ సపోజ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఉందనుకోండి, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్లో చైర్స్, సోఫాస్, అల్మారాస్ ఇవన్నీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్. సో ఈ గ్రూప్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే టాలీలో మనం అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్ అన్నప్పుడు సపోజ్ మనం క్రియేట్ చేసినవి గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, రైట్. ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఇక్కడ రావాలి అంటే ఈ గ్రూప్ ఆప్షన్ అనమాట. సో మనకు కావాల్సిన అంటే ఇవి టాలీ వాళ్ళు ఇచ్చిన గ్రూప్స్, అలాగే మనం కావాల్సిన గ్రూప్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకో. అలాగా డిఫాల్ట్గా టాలీలో మనకి 28 గ్రూప్స్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ 28 గ్రూప్స్ అండ్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ యూ క్యాన్ సీ. జస్ట్ యూ గో ఫర్ డిస్ప్లే and go for list of accounts. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మీరు ఎన్ని 28 గ్రూప్స్. దిస్ 28 గ్రూప్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. అంటే డిఫాల్ట్గా టాలీలో ఏవైతే డిఫాల్ట్గా ఉండాల్సిన గ్రూప్స్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్ అకౌంట్, పర్చేస్ అకౌంట్, లోన్స్, లయబిలిటీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డెటార్స్, క్రెడిటార్స్, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్, ఫర్నిచర్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అవన్నీ డిఫాల్ట్. అట్లా 28 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 35 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటి అంటే మనం 33 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం. డిఫాల్ట్గా 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే క్యాష్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఈ క్యాష్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ క్యాష్ అకౌంట్ కానీ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది టాలీలో. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, tomorrow we are going to see how to create the groups, we have different groups and groups, subgroups ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఆ లిస్ట్లో ఎలా చేస్తుంది అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఇంకా వేరే చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఏ నైస్ టైమ్. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. Right. In yesterday's class we have seen how to create the ledger accounts, right? And I have shown you some couple of ledger accounts, how to create, how to alter it and how to delete it, alteration at the report level, alterations at the main path, the gateway of tally screen level, right? నిన్న మనం గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ లెవెల్లో ఎలా కంపెనీని ఆల్టర్ చేయాలని చూసాము, లెడ్జర్ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో చూసాము. అలాగే రిపోర్ట్స్లో అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో అది కూడా చూసాం, రైట్? సో ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డన్ విత్ దట్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు గో విత్ అన్ గ్రూప్స్. సో జనరల్గా గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సో గ్రూప్ మనం నార్మల్ వాడుకునే భాషలో గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, అంతేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కాలేజ్లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రైట్? ఆ స్టూడెంట్స్లో డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అవునా? లైక్ ఎంపీసీ ఒక గ్రూప్, బైపీసీ ఒక గ్రూప్. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ డిగ్రీ లెవెల్, బీఎస్సీ ఈజ్ వన్ గ్రూప్, BBA is one group, BCom is one group, right? Again in this group we are going to have in BCom computers separate, general separate, computer applications separate, right? The same if you take the BSc also, BSc Maths, BSc Statistics, BSc Physical Science, BSc some zoology అట్లా ఉంటుంది, right? The same way
సో అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ కమ్ టు దేర్, అంటే ఒక కాలేజ్లో అందరూ ఒకటే కదా, మరి అందరినీ ఒకటే అందరూ కాలేజ్ స్టూడెంట్సే రైట్, బట్ సపరేట్ గ్రూప్ ఉంది. అలాగే మనకు కూడా టాలీలో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రూప్స్ ఎందుకు చేసాము అంటే డిఫరెంట్ మన అడ్వాంటేజెస్ కోసం, అంటే బిజినెస్ మెన్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ మీకు సిచ్యుయేషన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకి బిజినెస్లో త్రూ అవుట్ ఇండియా మన బిజినెస్ ఉంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ అన్ బిజినెస్ త్రూ అవుట్ ఇండియా, లైక్ స్టేట్ వైజ్. పలానా తెలంగాణలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే కర్ణాటకలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే మహారాష్ట్రలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఢిల్లీలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు రైట్. అలాగే స్టేట్ వైజ్ మనకు చాలామంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ యాజ్ అకౌంటెంట్, మన అకౌంటెంట్ అనుకోండి, మనకు తెలియదు గ్రూపింగ్ ఎలా చేయాలో, గ్రూపింగ్ ఎప్పుడు చేస్తామో ఎందుకు చేస్తామో అని తెలియదు. సో మనం ఏం చేస్తాము, సేల్స్ కస్టమర్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి మన కస్టమర్స్ అకౌంట్స్ అందరి. సో నిన్నటి క్లాస్లో ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ లేక ఒక కస్టమర్ అకౌంట్ అయితే సండే డేటాలో ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చూసాము. అలాగే సప్లయర్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సండే క్రెడిటార్స్లో మనం క్రియేట్ చేసాము, అంతే కదా. ఎవరి దగ్గర పర్చేస్ చేసామో సండే క్రెడిటార్స్లో మనము క్రియేట్ చేసాము. అలాగే ఎవరికైతే మనం సేల్ చేస్తున్నామో సండే డేటార్స్లో క్రియేట్ చేసాము రైట్. సో అలాగే ఇప్పుడు ఇండియా లెవెల్లో అందరు కస్టమర్స్ ఉన్నారు మనకి. వీ హ్యావ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్ లైక్ 100, 120, 150 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ మే బీ, ఐ హ్యావ్ put all the customers in sundry datas, and when you are seeing your balance sheet report or trial balance report under sundry datas, you can view all the list of the customers right. ఆ 150 మెంబర్స్ అంత లిస్ట్ మొత్తం అక్కడే వచ్చేస్తుంది మనకి. మన బాస్ వచ్చేసి, బాబు ఐ వాంట్ ద లిస్ట్ లైక్ స్టేట్ వైజ్, నాకు స్టేట్ వైజ్ ఏరియా వైజ్ నాకు కావాలి అని అడిగాడు. నాకంటే పలానా తెలంగాణ లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, ఏపీ లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, ఓకే, అలాగే మహారాష్ట్ర లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, లైక్ కర్ణాటక సపరేట్ లిస్ట్ కావాలి, తమిళనాడు సపరేట్ లిస్ట్ కావాలని అడిగారు. అవునా, అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? సో వీ క్యాన్ డూ దట్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ విత్ స్టేట్ వైజ్, అంటే అడ్రసెస్లో కూడా మనము స్టేట్ వైజ్ అన్నీ చేసాం. బట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్. There are some options, with filter options we can find out. So మన సన్నీ డేటాస్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆ ఫిల్టర్ ఆప్షన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ ద టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి? సో అందుకనే మనకి గ్రూపింగ్ ఇచ్చారనమాట టాలీలో. సో గ్రూపింగ్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, పలానా కస్టమర్ మనం బిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఈ పలానా కస్టమర్ తెలంగాణ అతను, సో మన తెలంగాణ గ్రూప్ అనిలో అంతరండి యాడ్ చేసేస్తాం. అలాగే ఏపీ కస్టమర్స్, ఒక పలానా కస్టమర్ ఏపీ కస్టమర్లు యాడ్ చేస్తాం. అలాగే పలానా కస్టమరు మనకి మహారాష్ట్ర అయితే మహారాష్ట్ర. సో వీ టేక్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద grouping wise. If the customer is belonging to some Telangana region, then we'll select under Telangana customers. If the customer is belonging to Karnataka, then we are going to take Karnataka state wise, right? Again, Tally has given one more option called subgroups. అంటే సబ్గ్రూప్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు టాలీలో రైట్. ఇప్పుడు సబ్గ్రూప్స్ అంటే ఎలా అంటే, సపోజ్ ఏరియా వైజ్ చేస్తాం, ఏపీ రైట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్తో మళ్ళీ మీకు డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది, లైక్ వైజాగ్ కస్టమర్స్, విజయవాడ కస్టమర్స్, రాజమండ్రి కస్టమర్స్, అవునా. సో అలాగే తెలంగాణ చూసుకుంటే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, సికింద్రాబాద్ కస్టమర్స్, లైక్ మెదక్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. మళ్ళీ ఇంకో సబ్ గ్రూప్ కావాలంటే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉంది, పెద్ద ఏరియా ఉంటుంది, విజయవాడ ఉంది, పెద్ద ఏరియా ఉంది, వైజాగ్ ఉంది పెద్ద, మళ్ళీ వైజాగ్లో మళ్ళీ ఏరియా వైజ్, సిటీ వైజ్, ఓకే, గాజువాక కస్టమర్స్, కాకినాడ కస్టమర్స్, సంథింగ్ XYZ ఏరియా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనుకోండి, దిల్షుక్ నగర్ కస్టమర్స్, అమీర్పేట్ కస్టమర్స్, ఓకే, కుక్కట్పల్లి కస్టమర్స్, బంజారాహిల్స్ కస్టమర్స్. సో అట్లా ఏరియా వైజ్. సో వీ క్యాన్ క్రియేట్ ఇన్ టాలీ మెయిన్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్స్. ఆ విధంగా కూడా మనం టాలీలో చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్క్రీన్, జస్ట్ వి సీ హౌ టు క్రియేట్ ద స్క్రీన్స్ రైట్. సో
first we see what is a group in Tally. Group in Tally means combination of some ledger accounts which belongs to the same nature type. అంటే సేమ్ నేచర్ టైప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్నీ డేటార్స్. ఇప్పుడు మనము ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడినప్పుడు కర్ణాటక కస్టమర్స్ అన్నాము, మహారాష్ట్ర కస్టమర్స్ అన్నాము, ఏపీ కస్టమర్స్ అన్నాము, తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్నాము. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ మే బీ, దే ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద అందరు డేటార్స్, అందరు కస్టమర్స్. సో దే ఆల్ బిలాంగ్ టు వన్ నేచర్ టైప్. సో ఒక నేచర్ టైప్ ఉన్న వాటిని గ్రూప్ చేయగలుగుతాము. అలాగనే ఇప్పుడు ఒక లైబిలిటీ ఉంది, ఒక అసెట్ ఉంది, ఒక ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, ఒక ఇన్కమ్ ఉంది. సో ఇవి అన్నిటికీ కలిపి ఒక గ్రూప్లో పెట్టలేం. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ అసెట్స్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ లైబిలిటీస్ అండర్ వన్ గ్రూప్. అసెట్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంది. ఫిక్స్డ్ అసెట్లో వీ క్యాన్ గో ఫర్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, వీ క్యాన్ గో ఫర్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, వీ క్యాన్ గో ఫర్ what you say computers, like మళ్ళీ ఫర్నిచర్లో యూ క్యాన్ మేక్ సోఫా అకౌంట్. సో అట్లా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I've given that, sorry, for example rent, salaries, advertisement, printing, stationery belongs to indirect expense. Okay, now next one you can understand the table here. Okay, please, this is very important to you. If you want, you can take the snapshot of this from your mobiles if you are watching on the mobiles, right? See, sundry debtors, this is the main group given by the tally. మనకి ఈ సన్రీ డేటార్స్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఇది మెయిన్ గ్రూప్ అనమాట. టాలీలో ఇచ్చిన మెయిన్ గ్రూప్ ఇది. ఈ మెయిన్ గ్రూప్ని మళ్ళీ నేను చేస్తాను ఏరియా వైజ్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను కస్టమర్స్ని. లైక్ టీజీ కస్టమర్స్, తెలంగాణ కస్టమర్స్, ఏపీ కస్టమర్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్. అగైన్ ఇన్ దిస్ తెలంగాణ కస్టమర్స్ అగైన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ 2 సెక్టార్స్, అంటే డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్. హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. అలాగే ఏపీ కస్టమర్స్లో కూడా విజయవాడ కస్టమర్స్, వైజాగ్ కస్టమర్స్. ఓకే, అండర్ దిస్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ దిస్ ఈజ్ అకౌంట్స్, అమార్ అకౌంట్, కుమార్ అకౌంట్, కిరణ్ అకౌంట్, అరుణ్ అకౌంట్. ఓకే, అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే వరంగల్ కస్టమర్స్ చూసినట్టయితే టెక్నో అకౌంట్, ఆదర్శ్ అకౌంట్, ఓకే, ఆదిష్ అకౌంట్, ఆదిత్య అకౌంట్, అనీష్ అకౌంట్. ఓకే, అలాగే వరంగల్ చూసినట్టే సుహాస్, నవతేజ్, మోక్ష, ఓకే, మోక్ష అకౌంట్, వర్మ అకౌంట్. ఓకే, ఇట్లా లైక్ దిస్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్. సో క్లియర్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అంటే డిఫరెంట్ అంటే ఈ సన్రీ డేటార్స్ అనేది మనకి మెయిన్ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టాలీ, రైట్? మళ్ళీ ఈ గ్రూప్ని మనం సబ్ గ్రూప్స్ కదా, అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏపీ తెలంగాణ అనేది సబ్ గ్రూప్. సన్రీ డేటార్స్ ఇస్ ద మెయిన్ గ్రూప్, తెలంగాణ కస్టమర్స్ ఇస్ ద సబ్ గ్రూప్. In this we have 2 subgroups. Again for these 2 subgroups we have again 2 subgroups. ఈ తెలంగాణ కస్టమర్లో ఏరియా వైజ్గా మనము కస్టమర్ డివైడ్ చేసుకున్నాం. సో లాస్ట్ అకౌంట్ అనేది అది లెడ్జర్ అకౌంట్. సో ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాము. జనరల్గా ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము అంటే ఈ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అమర్ కానీ, కుమార్ కానీ, కిరణ్ కానీ, అరుణ్ కానీ, ఇంకేమైనా ఈ అకౌంట్స్ డైరెక్ట్గా మనము సన్రీ డేటార్స్కి లింక్ చేస్తాం. అవునా? అప్పుడు ఏమవుతుంది, సన్రీ డేటార్స్ లింక్ చేస్తే ఆ సన్రీ డేటార్స్ అండర్ చూపిస్తుంది. ఇట్ విల్ షో అండర్ సన్రీ డేటార్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ సన్రీ డేటార్స్ దెన్ ఇట్ విల్ షో అండర్ సన్రీ డేటార్స్. యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ తెలంగాణ కస్టమర్స్ ఇట్ విల్ షో అండర్ తెలంగాణ కస్టమర్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ ఇట్ విల్ షోస్ అండర్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ వరంగల్ దెన్ ఇట్ షోస్ simultaneously where you are putting the group. So for this, first of all, so sundry datatards is the group which is given by tally. Okay, it is directly a group, it is available in tally, there is no need to create that one. Now we have to create these 2 customers like Telangana customers, AP customers. Okay, so మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ ఏదో ట్రీ ఉందో అంటే ఏదో చార్ట్ ఉందో ఈ బేస్గా మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. తర్వాత మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేశాను ప్రాబ్లము. సో దాన్ని బట్టి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వి నౌ కమ్ టు టాలీ అండ్ సీ. So I am opening tally here now. So now I am opening tally here. So what we are going to do is we are going to create a new company here. Then we are going to do all these things on that, right?
కొంచెం ట్రబుల్ ఇస్తుంది. ఎనీవే రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో దీని బదులు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఏరియా వైజ్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాం. సపోజ్ అంటే ఇక్కడ మనం మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏరియా వైజ్ కస్టమర్ చూసాము, అవునా? సపోజ్ చిన్న క్వశ్చన్ అండి మీకు. ఇప్పుడు మనకి కస్టమర్స్ ఉన్నారు, వి గాట్ మెనీ కస్టమర్స్, బట్ అంటే ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన దాంట్లో మీకు ఏరియా వైజ్ సపరేట్గా ఇచ్చాను, అవునా? ఏరియా వైజ్గా చూసాం మనం, రైట్? అంటే ఏరియా వైజ్గా అంటే లైక్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్స్ని మనము ఒక సేల్స్ మెన్స్ని పెట్టుకున్నాము. ఆ సేల్స్ మెన్ ఏరియా ఫిక్స్ చేశాను వాళ్ళకి. అంటే నువ్వు ఏపీ చూసుకోవాలి, నువ్వు తెలంగాణ చూడాలి, నువ్వు మహారాష్ట్ర చూడాలని చెప్పాను. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో అంటే అక్కడ నేను డిఫరెంట్ ఏరియా వైజ్గా పెట్టాను కస్టమర్స్. సపోజ్ మనకి ఏరియా వైజ్గా లేకుండా ఒక కస్టమర్కి చెప్పాను, ఏ అనే కస్టమర్కి నువ్వు ఏ ఏరియా అయినా చూసుకోవచ్చు, బట్ ఐ వాంట్ ద బిజినెస్ ఫ్రమ్ యూ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ అనే కస్టమర్కి ఏపీలో కూడా మనకి కస్టమర్ ఉంటాడు, తెలంగాణలో కూడా కస్టమర్లో ఉంటాడు, మహారాష్ట్రలో కూడా కస్టమర్ ఉంటాడు. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఏం చేయాలి? ఓకే, సో దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ టాలీ ఈజ్ ఓపెన్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ, రైట్? సో నౌ జస్ట్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ కంపెనీ, ఓకే, కాల్డ్ గ్రూప్స్. నేను గ్రూప్స్ అనే కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో జస్ట్ స్టేట్ ఇస్తే సరిపోతుందండి, జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కదా. సో జస్ట్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. జస్ట్ యూ క్రియేట్ ద కంపెనీ, select the country name and state name and press enter. Now the company is created. So now what we are going to do, depending upon this tree we are going to create the customer. So already మనకి టాలీలో సన్డే డేటార్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం క్రియేట్ చేసే అవసరం. సో ఈ సన్డే డేటార్స్లో మనం తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్న గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాము. సో హౌ టు సెలెక్ట్ ద గ్రూప్, సేమ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో. సో నేను లెడ్జర్స్ దగ్గర లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. నౌ కమ్ టు ద గ్రూప్స్. ఓకే, నౌ క్రియేట్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ స్క్రీన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, టీజీ కస్టమర్స్ కమ్స్ అండర్ సన్రీ డేటార్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను, తెలంగాణ కస్టమర్స్ని సన్రీ డేటాకి అసైన్ చేశాను. ఓకే, తెలంగాణ కస్టమర్స్ని నేను సన్రీ డేటార్స్కి అసైన్ చేశాను. సో గ్రూప్స్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ సబ్ లెడ్జర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే సబ్ లెడ్జర్ కాబట్టి మనము ఎస్ అంటాము. ఓకే, నెట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్. నెట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి గ్రూపింగ్ చేసినప్పుడు కొన్ని బ్యాలెన్సెస్లో డెబిట్ ఉంటాయి, కొన్ని బ్యాలెన్సెస్లో క్రెడిట్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ కస్టమర్స్లో నేను తెలంగాణ కస్టమర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. అందులో ఒక 4-5 మెంబర్స్ పార్టీస్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ 4-5 మెంబర్స్లో ఒకసారి కొందరు అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్లో కనబడుతుంది, రైట్? సో అప్పుడు కొన్ని డెబిట్లో ఉంటాయి, కొన్ని క్రెడిట్లో ఉంటాయి. సో నెట్ బ్యాలెన్స్ కావాలన్నప్పుడు ఎస్ పెడితే ఆ నెట్ బ్యాలెన్స్ చూపించేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ డిడక్ట్ డెబిట్ మైనస్ క్రెడిట్ అండ్ షోస్ ద నెట్ బ్యాలెన్స్. బట్ జనరల్గా మనకి ఎవరు డెబిట్ ఉన్నారో ఎవరు క్రెడిట్ ఉన్నారో తెలియాలి కాబట్టి మనము నెట్ బ్యాలెన్స్ని నో పెట్టాలి. ఓకే, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆప్షన్స్. సో మెథడ్ టు అలొకేట్ వెన్ యూజ్ ఇన్ పర్చేస్ ఇన్వాయిస్. సో నౌ ఇది ఆప్షన్ ఎందుకంటే మనం కొన్ని గ్రూప్స్ని అది ఎక్స్పెన్సెస్ కింద అలొకేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది చేస్తాడు. సో నౌ దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ మోర్ బెటర్ యూజ్ ఇన్ జిఎస్టీ. సో ఈ ఆప్షన్ మనం జిఎస్టీలో చూద్దాము. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. సో సింపుల్, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సో విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ సీ నౌ. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ తెలంగాణ కస్టమర్స్ under sundry debtors. Now we are going to create AP customers under
sundry debtors. AP customers under sundry debtors. Behaves like subledger, yes. So మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టాల్సిన 2 points. You have to remember 2 points, that is, one is just you type the name of the group and select under which group it has to be selected and select excuse me, behaves like subledger, yes. Okay, ఇది ఒక ఆప్షన్ yes పెట్టుకుని గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. Now what is the next one we have? We have next one is Hyderabad customers. Sorry, Hyderabad customers ఉంది ఇక్కడ మనకి. Okay, now we have to select Hyderabad customers and that will go under Telangana customers. ఇప్పుడు మనం ఏం గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి? ఒకటి Hyderabad customers. Just select, just type here Hyderabad customers under sundry debtors. Behaves like subledger, yes. Net debit balances, no. Okay, so అలాగే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్. తర్వాత రైట్, సారీ, ఇక్కడ just will check alternately Hyderabad customers sundry debtors. So I am assigned to sundry debtors, right? But ఇది sundry debtors కాదు. sundry debtors అంటే నేను దీనికి అసైన్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇట్ షుడ్ బి అసైన్ టు తెలంగాణ కస్టమర్. అంటే తెలంగాణ కస్టమర్స్ కావాలి కాబట్టి తెలంగాణ. అవు తెలంగాణ మళ్ళీ ఎందులో ఉంది? టీజీ కస్టమర్స్, రైట్? సో నా హైదరాబాద్ ఈజ్ తెలంగాణ. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే దాని కిందనే మనం ఏ గ్రూప్ అయితే మెయిన్ గ్రూప్ అసైన్ చేస్తామో అక్కడ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో నౌ నెక్స్ట్ ఈజ్ వరంగల్ కస్టమర్స్, రైట్? వరంగల్ కస్టమర్స్. సో అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, గ్రూప్స్, క్రియేట్. సో ఇక్కడ ఒక నోట్ పెట్టుకోవాలి కస్టమర్స్ అందరూ. అది మనకి గ్రూప్ అయినా సబ్ గ్రూప్ అయినా సేమ్ క్రియేషన్ స్క్రీనే, కాకపోతే ఇక్కడ అసైనింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరంగల్ అందరు తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్నారు, దిస్ బికమ్స్ ద సబ్ గ్రూప్. అంటే ఒక గ్రూప్ కింద ఇంకో గ్రూప్ని పెట్టాము అంటే అది మనకి సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? సన్నీ డేటార్స్ ఆల్రెడీ టాలీలో ఉంది. సన్నీ డేటార్స్ కింద మనము తెలంగాణ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాము. తెలంగాణ కస్టమర్స్ కింద మనము హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాము. హైదరాబాద్, ఓకేనా? హైదరాబాద్ అండ్ వరంగల్ ఈ రెండింటిని మనము తెలంగాణ కస్టమర్స్తో, టీజీ కస్టమర్స్తో క్రియేట్ చేస్తాం. సో అదేవిధంగా ఏపీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో ఏపీలో మళ్ళీ విజయవాడ కస్టమర్స్ అండర్ ఏపీ. నాకని ఏపీ అందులో ఉంది, డేటార్స్లో ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ వైజాగ్ కస్టమర్స్ under AP. Behavioral subledger, yes. So this is the way how to create your groups. Okay, right. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఈ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ కింద మనకి ఈ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. అమర్ అకౌంట్, కుమార్ అకౌంట్, కిరణ్ అకౌంట్, అరుణ్ అకౌంట్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్. అదేంటి మనకి? అది గ్రూప్ కాదు, లెడ్జర్ కదా. సో కమ్ బ్యాక్, గో బ్యాక్ టు అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో. సో ఇందాక మనం గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసాము. మరి మళ్ళీ ఆల్టర్ చేయాలంటే సేమ్ ఆప్షన్, గో ఫర్ గ్రూప్స్, డిస్ప్లే, యూ క్యాన్ సీ ద గ్రూప్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, ఆల్టర్, యూ క్యాన్ ఆల్టర్ ద గ్రూప్. ఓకే, సేమ్ లైక్ లెడ్జర్, alteration, deletion, here also you can do. Okay, next one is accounting info, ledgers, create. Now ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ కింద ఏ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి? అమర్ అకౌంట్. అమర్ అకౌంట్ అండర్, ఇప్పుడు అమర్ ఏ ఏరియా కస్టమర్? హైదరాబాద్ కస్టమర్. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ యాజ్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ జస్ట్ నేను ఒక అమౌంట్ ఇస్తాను. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ కుమార్ అకౌంట్, హైదరాబాద్ కస్టమర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ కిరణ్ అకౌంట్ అండర్ హైదరాబాద్ కస్టమర్. అరుణ్ అకౌంట్
Okay, next Varangallo Techno under Varangal. So here, సో ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ నిన్న మనం చేసిన గ్రూప్ ఆఫ్ లిస్ట్లో అక్కడ ఉన్నాయి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, మనం క్రియేట్ చేసినాం ఇక్కడ వచ్చేసినాయి. ఓకే, అలా. సో కంట్రోల్ అండ్ 6000 కంట్రోల్ ఏ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంటర్ బదులు మనకు కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే, మామూలుగా విండోస్లో వాటిలో కంట్రోల్ ఏ అంటే సెలెక్ట్ ఆల్, బట్ టాలీలో కంట్రోల్ ఏ అంటే మనకి సేవ్ అనమాట. నౌ ఆదిష్ అకౌంట్, ఆదిష్ ఇస్ అండర్ వరంగల్ కస్టమర్స్ ఓన్లీ. I want to give some opening balance and I save it. Okay, next after Adesh, Aditya he is also under Varangal only. Next Anish is also under Varangal only. Okay, next one Suhas. Suhas is under which now? Vijayawada. Is Suhas ane customer Vijayawada lo unnadu. So Vijayawada customer. Next is Navtej. Excuse me. Moksha. Next is Verma. Karthik. So Karthik amount balance ఇవ్వలేదు. Okay, next Nagesh. Nagesh is under Vizag customer. Murali. Murali Prasad. Excuse me. 9,000. Right? So now we have created all the groups. So మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము అంటే అన్ని లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాము అండర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. Excuse me. Now we are going to see the reports of in Tally. Come to display. In trial balance we can view the sundry, under sundry assets you can view the debtors. See, now if you are seeing here the total debtors is 1,90,000. So ఇక్కడ మీరు చూసిన స్క్రీన్లో డెటార్స్ చూస్తే 1,90,000 ఉంది. ఇఫ్ యూ ప్రెసింగ్ ఎంటర్ దెన్ ఆ స్క్రీన్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో మన టాలీ అడుగుతుంది, ఏపీ కస్టమర్స్ లిస్ట్ కావాలా, తెలంగాణ కస్టమర్స్ లిస్ట్ కావాలా. సో అట్లా మీరు ఎన్నైతే డిఫరెంట్ గ్రూపింగ్ చేస్తారో అన్నింటిలో మీకు కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ గోయింగ్ ఫర్ ఏపీ కస్టమర్స్, అగైన్ మళ్ళీ ఏపీ కస్టమర్స్లో మీరు విజయవాడ కస్టమర్స్ ఉంది, వైజాగ్ కస్టమర్స్ ఉంది. మళ్ళీ విజయవాడలో ఎంటర్ కొట్టారనుకోండి, దెన్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్. అలాగే వైజాగ్ కొట్టారనుకో యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్. ఓకే, అలాగే తెలంగాణకి వెళ్ళండి, తెలంగాణ హైదరాబాద్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, వరంగల్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. రైట్, నౌ హియర్ యూ క్యాన్ సీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు ఇంకో డిఫరెంట్ స్క్రీన్లో వెళ్తుంది, అవునా. ఇప్పుడు అదే స్క్రీన్లో మనకు ఒక ట్రీ లాగా కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ యూ ప్రెస్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ వల్ల మనకేమవుతుంది అంటే ఆ అకౌంట్లో ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది, హైదరాబాద్, వరంగల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ అంటే ఆ గ్రూప్లో ఏమన్నా అసైన్ చేసి ఉంటే మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే అది డ్రిల్ డౌన్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్స్ కమ్ డ్రిల్ డౌన్. ఓకే, షిఫ్ట్ ఎంటర్ అంటే ఇప్పుడు ఏపీలో మనకు 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ విజయవాడ కస్టమర్, వైజాగ్. సో అది బయటికి వచ్చింది. అట్లాగే తెలంగాణ చూస్తే మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు దాని లోపల ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ బయటికి వస్తుంది. సో అలాగే ఇప్పుడు విజయవాడలో మళ్ళీ మనకు అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే మీకు మళ్ళీ అకౌంట్ వచ్చింది. అలాగే వైజాగ్లో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి షిఫ్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ద సేమ్ వే నౌ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, Warangal customers, right? So in this fashion
యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద గ్రూప్స్ ఇన్ టాలీ. అంటే ఇప్పుడు మీ బాస్ ఏమైనా అడిగాడు అనుకోండి, దెన్ యూ క్యాన్ టేక్ ఎ ప్రింట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ యూ క్యాన్ గివ్ టు హిమ్. సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది, విజయవాడ కస్టమర్ 24,000 ఇవ్వాలి, 24లో ఎవరు ఎంత ఇవ్వాలి, మోక్ష 7,800, నవతేజ్ 1,500, సుహాస్ అకౌంట్ 7,500, వర్మ 7,600. అలాగే వైజాగ్లో మురళి, నాగేష్, ప్రసాద్. సో మీకు అదే స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్, మీకు సపరేట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ప్రెస్ ఎంటర్. So if you want in separate screen, then press only enter. If you want in the same screen, then press shift enter. Okay, once I am repeating, మనకి ఏమైనా గ్రూప్ సపరేట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ఓన్లీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఓన్లీ ఓకేనా. మీకు అదే స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్. సన్నీ డేటాస్లో ఏపీ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, రైట్. సో షిఫ్ట్ ఎంటర్, యూ క్యాన్ సీ ద డేటా on the same screen. Okay, this is how we are going to create groups. So students, here we have seen the groups in the listing, right. So indaka nenu cheppinattu in the earlier screen, suppose ikkada area wise undi. Suppose నాకు area wise customers ఎవరు లేరు అనుకోండి, I don't have customers under area wise, but have the customers not in area wise. But నేనేం చేశానంటే ఒక కస్టమర్కి, నా ఒక మార్కెటింగ్ పర్సన్కి నేను ఏరియా డిఫైన్ చేయకుండా మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళండి ఇండియాలో నాకు బిజినెస్ కావాలి అన్నాను. అప్పుడు మిస్టర్ కుమార్ అనే కస్టమర్కి ఆయనకి హైదరాబాద్లో కూడా కస్టమర్స్ ఉన్నారు, అటు వైజాగ్లో కూడా కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లిస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇప్పుడు మనకి ఇద్దరు సేల్స్మెన్ ఉన్నారు, ఏ బి ఉన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ కూడా హైదరాబాద్లో కస్టమర్ ఉన్నాడు, బి కూడా హైదరాబాద్లో కస్టమర్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఏరియా వైజ్గా మీరు గ్రూపింగ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఏ కస్టమర్ ఉంటాడు, బి కస్టమర్ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఏమైనా అవుట్ స్టాండింగ్ లిస్ట్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి కలెక్షన్స్ కోసం ఏకి సపరేట్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి, బీకి సపరేట్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో దెర్ ఈస్ నో కరెక్ట్, వి కాంట్ గో గ్రూపింగ్ అండర్ ఏరియా వైజ్. అంటే ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మరి మీరు ఏరియా వైజ్ గ్రూపింగ్ చేసుకుంటే అది కరెక్ట్గా మనకి రిపోర్ట్ రాదు. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మనం ఏం చేయాలంటే సేల్స్ మెన్ వైజ్, రైట్. సో మీరు సేల్స్ మెన్ వైజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి గ్రూపింగ్, లైక్ కిరణ్ కస్టమర్స్, కుమార్ కస్టమర్స్, అమార్ కస్టమర్స్, అనీష్ కస్టమర్స్. ఓకే, అంటే మనం ఏరియా వైజ్ కాకుండా మన సేల్స్మెన్ వైజ్ గ్రూపింగ్ చేసుకొని ఆ గ్రూపింగ్లో అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా ఎవరు ఆర్డర్ ఇచ్చారు అంటే మిస్టర్ ఏ. సో మనం ఏ కస్టమర్ మిస్టర్ ఏ కింద బుక్ చేస్తాం, ఓకే. ఇంకో కస్టమర్ మిస్టర్ బి కింద బుక్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలాగైతే అనీష్, సురేష్ అని డిఫరెంట్ ఏరియా వైజ్గా చేసామో, ఆ ఏరియాకి అసైన్ చేసామో అదేవిధంగా సేల్స్మెన్ వైజ్కి అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, క్లియర్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ ద గ్రూపింగ్. సో ఇంకో గ్రూపింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సపోజ్ మనం ఇందాక డెటార్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నౌ వీ టాక్ అబౌట్ క్రెడిటార్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ ఆర్ ఇన్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్. సో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సప్లయర్స్ ఉంటారు. లైక్ శాండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు సపరేట్గా ఉంటారు, ఒక 5-6 మెంబర్ పార్టీస్ ఉంటారు, అవునా. సిమెంట్ కొనేవాళ్ళు ఒక 5-6 పార్టీస్ ఉంటారు. ఎవరైనా కస్టమర్ ఒకరి దగ్గరనే ఎప్పుడు మెటీరియల్ తెచ్చుకోరు, ఎందుకంటే ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఆ పార్టీ దగ్గర మెటీరియల్ లేకుండా మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, మన వర్క్ అంతా ఆగిపోతుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తాము అంటే మనము డిఫరెంట్ క్రెడిటార్స్ని డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ సర్చ్ చేసుకుంటాం. సో అట్లా సిమెంట్ కస్టమర్స్, సిమెంట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు సప్లై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అవునా. సో ప్లంబింగ్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఉండే వాళ్ళు సపరేట్గా ఉంటారు. అప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాము క్రెడిటార్స్ని, స్టీల్ వెండర్స్ ఆర్ స్టీల్ సప్లయర్స్. ఆ స్టీల్ సప్లయర్స్లో ఆ ఒక ట్రేడర్ నేమ్ కానీ ఆ కంపెనీ పేరు క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, స్టీల్ కస్టమర్ రాజ్ స్టీల్స్, టీఎంటీ స్టీల్స్, టాటా స్టీల్స్ అట్లా. అలాగే సిమెంట్ ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ లైక్ భారతీ సిమెంట్, రాశి సిమెంట్ ట్రేడర్స్, అట్లా సపరేట్గా సిమెంట్ ట్రేడర్స్ అనేది సపరేట్ గ్రూపింగ్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ తీసుకుందాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లోనే బుక్ చేస్తాము, ఒక సోఫా సెట్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లోనే బుక్ చేస్తాము. ఇంకా సపోజ్ ఇంకా XYZ ఒక జిరాక్స్ మెషిన్ కొన్నా
మనం ఫిక్స్డ్ సెట్లో బుక్ చేస్తాము, ఒక ప్రింటర్ కూడా ఫిక్స్డ్ సెట్లో బుక్ చేస్తాము, అవునా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ బుకింగ్ దిస్ ఆల్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ సెట్ ఇన్ వన్ బ్లాక్, వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ఇప్పుడు మనం పలానా సోఫా అకౌంట్ ఎంత, మన ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఎంత ఉంది అని ఎలా తెలుసుకుంటాం? దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ. అగైన్ ఆ పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ సెట్ మొత్తం అకౌంట్కి వెళ్ళేసి ఓచర్ని వెరిఫై చేస్తే కనుక మనకు తెలియదు ఇది ఇది మన సోఫా కొన్నాము, ఇది అల్మారా కొన్నాము, ఇది బుక్ షెల్ఫ్ కొన్నాము, సంథింగ్ అసెట్స్ మనకు తెలియదు, అవునా? సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ అండర్ ఫిక్స్డ్ సెట్, ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ట్రీ చూపించినట్టు సండే డేటార్స్, ఆ సండే డేటార్స్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, మళ్ళీ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వైజాగ్ కస్టమర్స్, అట్లా మనం సపరేట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఫిక్స్డ్ సెట్స్. ఫిక్స్డ్ సెట్లో మీకు ఏమి టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ లైక్ కంప్యూటర్స్, ఓకే, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. సో అట్లా మళ్ళీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్లో మీకు అకౌంట్స్ ఉంటుంది లైక్ సోఫా అకౌంట్, అల్మారా అకౌంట్, ఓకే, బుక్ షెల్ఫ్ అకౌంట్, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్. అట్లాగే కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్, అలా మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, డ్రిల్లింగ్ మిషన్, కట్టింగ్ మిషన్, సా మిషన్, అలాంటివన్నీ చేస్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ టుడే. ఇంకా డైలీ ఒక్కొక్క టాపిక్లో విధంగా డిస్కస్. సో మీ అందరికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేశాను టాలీలో, ఒక చిన్న పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఉంది, అది చూడండి, మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. Now let's we see the screen and we are going to do that problems also, right? Now see the screen everyone. See here I have given, sorry, right, ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను ఒక రైట్ ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూసాను. ఇక్కడ చిన్న ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ యువర్ మొబైల్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్. ఓకే, see creation of groups in Tally. Here you have a ledger name like Ganesh Capital, subgroup, main group, debit balance and credit balance. Main group which is available in Tally, subgroups some don't have subgroups, so I have not created here, right? అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే సబ్గ్రూప్ ఉంది, ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్ ఉంది. ఓకే, రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ సబ్ గ్రూప్, అంటే ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన గ్రూప్స్ అండర్ దిస్ గ్రూప్. ఓకే, రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్, దిస్ ఇస్ వన్. కన్స్యూమబుల్ క్రెడిటార్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్, క్రెడిటార్స్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. అలాగే ఫర్నిచర్ ఫిక్స్డ్ సెట్, ఫర్నిచర్ ఫిక్స్డ్ సెట్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఫిక్స్డ్ సెట్. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పినట్టు సంతోష్ కస్టమర్ సన్రీ డేటార్స్, శ్రీనివాస్ కస్టమర్ సన్రీ డేటార్స్. ఓకే, ఓకే, శ్రీనివాస్ కస్టమర్స్ అండర్ sundry debtors, Sham customers under sundry debtors, cash in and okay. So these are the some of the accounts you have. Okay, so I am holding for 2-3 seconds here. If you want you can take the screenshot of this, right? So in this page you have 46. If you coming to the next page you have total 70 ledger accounts. Make screenshot this one. This is the best way to the practice. Okay, so we have many accounts here. Okay, అలాగే నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే హియర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ అండ్ సబ్ గ్రూప్స్. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మెయిన్ గ్రూప్ ఇస్ సన్రీ డేటాస్, సబ్ గ్రూప్ ఇస్ టీఎస్ కస్టమర్స్. అగైన్ ఇన్ టీఎస్ కస్టమర్స్ యూ హ్యావ్ వరంగల్ కస్టమర్స్, హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, ఆర్ఆర్డి కస్టమర్స్, అండ్ ద గ్రూప్ అమౌంట్ ఈస్ గివెన్. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ 1,95,000. సో మీరు ఇక్కడ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మీరు వరంగల్ కస్టమర్స్ అని క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో వరంగల్ కస్టమర్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు మీకు 1,95,000 టోటల్ రావాలి. అలాగే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ చెక్ చేసినప్పుడు మీకు 3,50,500 టోటల్ రావాలి. అలాగే ఆర్ఆర్డి డిస్ట్రిక్ట్ కస్టమర్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్స్ రావాలి. విజయవాడ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ టోటల్ రావాలి. వైజాగ్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ రావాలి. రాజమండ్రి కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ కావాలి. Mumbai customers, then this is the total. Pune customer, then this is the total. Nagpur customer, then this is the total, right? So this is how you have to create. Now let we do this now. So already Telangana ఇవన్నీ చేసాం కాబట్టి, ఓకే, సో మనం ఇందాక ఆల్రెడీ వరంగల్ కస్టమర్స్ చేసాం కదా. నౌ లెట్ వి మూవ్ టు దిస్ అకౌంట్. ఓకే, ఈ అకౌంట్ మనం కొన్ని ట్రై చేద్దాం ఎలా చేయాలనేది. ఓకే, okay, right here. So
So Ganesh Capital. So create account as Ganesh Capital. Accounting info, ledgers, create Ganesh Capital under capital account. So ila practice cheskondi. Control and what is the amount? Amount is 7,50,000. Okay, next is Murali Capital under capital account. Okay, that is also 7,50,000. Next is Anand Capital under capital account, 6,25,000. Okay, SPH loan account under loans and liabilities. So the loans and liabilities, the 10 lakhs. Next one is Shriram Chit loans. Loans and liabilities, that is 5 lakhs. Next one is Margadarshi Chit loans. That is also loans and liabilities. Amount is 5 lakhs. Next is Chetan loan. This is unsecured loan. So unsecured loans అంటే మనం ఏం సెక్యూరిటీ పెట్టకుండా ఎవరిదైనా సెక్యూరిటీ పెట్టకుండా ఫ్రెండ్స్ అండ్ లీడర్స్ ఒక మాట మీద నార్మల్ ఒక ప్రామిసర్ నోట్ పైన అలాంటి పని తెచ్చిన వాటిని మనము అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ డౌ కెమికల్స్. ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్ ఉంది. డౌ కెమికల్స్లో మనకి ఇంకో సబ్ గ్రూప్ ఉంది, దట్ ఈస్ రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్. రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్, సన్రీ క్రెడిటార్స్. సో హౌ టు క్రియేట్? సో ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్, అవునా, డౌ కెమికల్స్. ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్ ఎంతో రావాలి మనకి? ఈ దీని ఒక సబ్ గ్రూప్ ఏంటి? రా మెటీరియల్స్, రైట్. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్లో మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్ మనకి లేదు కదా. డూ యూ హ్యావ్ రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్ నౌ? నో. దెన్ వాట్ టు డూ నౌ? Then press Alt C. So Alt C is the command to create online accounts, to create online groups, to create online units of measures, to create online stock items. అంటే ఎక్కడ ఏ కాలంలో మీరు ఏదైతే మిస్ అయిపోతున్నారో, ఏదైతే క్రియేట్ చేయలేదో అక్కడ మీరు Alt C కొట్టండి. ఇప్పుడు నేను Alt C ఎక్కడ కొట్టాను? గ్రూప్ దగ్గర కొట్టాను, అవునా. అందుకని Alt C కొట్టాను, గ్రూప్ స్క్రీన్కి వచ్చింది. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ పైన గ్రూప్ క్రియేషన్ సెకండరీ స్క్రీన్ అని ఉంది. ఓకే, గ్రూప్ పేరేంటి? రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్. ఓకే, అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. సో సేమ్ యాజ్ debtors, right. Then you can view the amount. It is 15 lakhs. Next is JJ Gandhi Chemicals. JJ Gandhi Chemicals, the raw materials. Sorry, that is all raw materials. Amount is 1,50,000. తర్వాత McLube Co. raw material creditors. Under this McLube raw materials is the subgroup. What is the amount? 1 lakh. Okay, తర్వాత Parul components. So Parul components in consumable creditors. Okay, this is the consumable creditors. ఇవన్నీ ఏవైతే ఉందో ఇవంతా ఒక గ్రూప్ అన్నమాట. So these are now consumable creditors. Then how to group consumable? లేదు. So press Alt C. Okay, consumable. Okay, next is CS wires. CS wires, this is also that's consumable creditors. Amount is 5 lakhs. తర్వాత శ్రీరామ్ ట్రేడింగ్, that is also under consumable creditors. Amount is 75,000.
Now here what is saying, next one is right for security. Right for security, creditors for expenses. Right for security under మనకు గ్రూప్ లేదు కదా, మళ్ళీ ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ ఆల్ టు సి అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ క్రెడిటార్స్ ఫర్ expenses. Creditors for expenses 75,000. తర్వాత లలిత్ కుమార్, creditors for expenses 55,000. Next Gogia and Co. This is also creditors for expenses 25,000. తర్వాత outstanding telephone expenses. It is outstanding telephone. Creditors for expenses. Amount is, sorry, it is not creditors for expenses, it is provisions. So come back, I am changing to provisions. Okay, 25,000. Next is outstanding electricity. It is also provision. Amount is 4,25,000. Outstanding commission 1,50,000. Okay, so అట్లాగే VAT payable provisions. Next is sofa set. This is under fixed asset, but I want to create another subgroup called furniture. So there is no furniture group. I am creating furniture under fixed asset. Okay, so furniture under fixed asset 2,25,000. అలాగే tables and chairs under furniture. Tables and furniture fixed asset 1,25,000. The same way plant and machinery. I want to create a separate group under plant and machinery under fixed assets. $15 lakhs. అలాగే ఎయిర్ కంప్రెషర్ అండర్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. అట్లాగే చూసుకుంటే ఇంకా కొన్ని మన స్మాల్ వేరే ఎంజీ ఆటోమోటివ్స్. ఈ ఎంజీ ఆటోమోటివ్స్ ఎవరు? సంతోష్ కస్టమర్స్. Right, Santosh customer is not available, so I am creating Santosh customers under sundry debtors. Bears the subgroup, yes. Santosh customers 10 lakhs. So alage Mungi brothers Santosh customers 5 lakhs. ఓకే, అట్లాగే మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు అటుల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ is under Srinivas customers
Okay, Srinivas customers, that is 2 lakhs. Okay, unique enterprises, Srinivas customers, amount is 185,000. So like this we can create, I am creating someone like consumables and diet expenses, these are already available in Tally. Okay, amount is 50,000. Okay, so there are many accounts. Now we can't create all the accounts, so this like this we can create some more accounts. Suppose for example sales at the rate 5% under sales account. Okay, so we then go on. Yes, now let we have a quick look of the reports. So display trial balance and press Alt F1 you get the report. Okay, మీకు డిఫరెన్స్ ఇన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఎందుకంటే ఇంకా మొత్తం మనం ఎంట్రీస్ చేయలేవు కాబట్టి. ఇంకా అవి కాకుండా మన డేటాస్ ఇంతకుముందు వేరే అకౌంట్ కూడా ఇందులో చేస్తాం కాబట్టి మనకి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్, నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ టుడే హౌ టు క్రియేట్ ద గ్రూప్స్. సో నేను ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చూపించాను, మధ్యలో పాస్ కూడా చేశాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ యూ క్యాన్ ప్రాక్టీస్. సో ఐ గివెన్ మెనీ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు మేక్ పర్ఫెక్ట్ అమంగ్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను చాలా అకౌంట్స్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో మీ కీబోర్డ్ కూడా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అరౌండ్ 70 అకౌంట్స్ ఒక ప్రాబ్లంలో, అరౌండ్ 50 అకౌంట్స్ ఇంకో ప్రాబ్లంలో. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు కీబోర్డ్ కూడా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో ఏ అకౌంట్ ఎందులో వస్తుంది అనేది కూడా ఒక మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో అందుకని అలా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏం అకౌంట్స్ వస్తాయి, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏం అకౌంట్స్ వస్తాయి, ఫిక్స్డ్ అసెట్లో ఏం వస్తాయి, మళ్ళీ ఫిక్స్డ్స్లో మళ్ళీ గ్రూపింగ్, ఏరియా వైజ్ కస్టమర్స్లో ఏరియా వైజ్ గ్రూపింగ్, అలాగే మీకు సేల్స్ అంటే కస్టమర్ వైజ్ సేల్స్మెన్ వైజ్ గ్రూపింగ్, ఇవన్నీ మనము చూసాము ఇవాళ క్లాస్. సో ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. సో మన స్టార్టింగ్లో so today the 4th class. So in this all 4 classes we have seen the basics of Tally, company creation, ledger creation, okay, ledger group, ledger creation, a group creation. Tomorrow we are going to see how to create your inventory, if possible inventory group creation also. Okay, so students, bye till tomorrow, have a nice day. Hello, good morning students, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right, in the yesterday's class we have seen how to create the ledger accounts, as well as we have seen how to create our ledger groups, subgroups and subgroups. Right, yesterday we have seen the groups like relating to your area wise marketing people summary. Right, how to create an area wise debtors list and how to see the report. Right, in today's class we are going to see how to create the stock items and how to create the stock groups. So before that I want to tell to you people something regarding this Tally certification program. Tally certification program is also conducted by the Tally authorized trainers at your centers, at your area centers. So please contact them regarding this program. Okay, Tally, if you want for more details you can log on to www.tallyeducation.com. The Tally education వాళ్ళు Tally certification courses కండక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ Tally authorized partners దగ్గర. సో పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే మీరు మీ నియర్ బై సెంటర్స్లో వెళ్ళేసి ఎన్రోల్ చేసుకొని
సర్టిఫికేషన్ రాసుకోండి. దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. ఈ సర్టిఫికేషన్ చాలా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించి ఇంకా డీటెయిల్స్ మీకు ఏమైనా కావాలి అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు కమెంట్ చేయండి, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి. సో దెన్ డెఫినెట్లీ విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు యూ. ఓకే, రైట్. Now just see the screen. Now we are going to see how what is a stock and stock group, right? Now see the screen. So come to PPT, right? So yesterday's class we have seen how to create sundry data. Just a quick we are going to recall it. So yesterday we have seen sundry data. Under sundry data we have two groups, that is Telangana customers and AP customers. Again in Telangana customers I have divided the group as Hyderabad customers and Warangal customers, and in AP customers I have divided into two groups, that is Vijayawada customers and Vizag customers. And under Hyderabad customers we have created Amar account, Kumar account, Kiran account, Arun account, and also we have created under Warangal customers we have created Techno account, Adarsh account, Aditya account, and Anish account. So likewise we have created Warangal customers some ledger accounts, right? This is how we are going to create your ledger groups, right? Now in the next slide we are going to see, so what is the how to create the group? Gateway of tally, accounting info, groups create is the path where you can note down and you can do, right? Then now this is a stock category, right? నిన్న మనం చూసిన స్టాక్ అకౌంట్లో లైక్ లెడ్జర్ గ్రూప్స్లో సన్రీ గ్రూప్స్ వాజ్ ద మెయిన్ గ్రూప్, సన్రీ debtors was the main group. Under that main group we have to create two area wise, two state wise like Telangana customers and AP customers. Under Telangana we have created district wise like Hyderabad and Warangal. Under Andhra Pradesh we have created Vizag and Vijayawada customers. Under that we have created customers account. Here also we have stock summary. Okay, ఇక్కడ stock summary కనబడుతుంది. First if you observe that we have stock summary and under stock category ఉంటుంది. What is this stock category? స్టాక్ కేటగిరీ అంటే ఒక పర్టికులర్ నేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్ వెళ్ళాను అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వెంట్ ఆన్ ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ దట్ ఆల్, అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో స్టెప్ ఇన్ అయ్యారనుకోండి, అక్కడ మీరు చూసి ఉంటే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్, అంటే అన్ని రకముల మీకు ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ కనబడతాయి. అలా అని చెప్పి అన్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టారు కదా, వాళ్ళని ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్స్ పెడతారు. సపోజ్ యూ క్యాన్ గో, అంటే ఒక వాల్లో చూస్తుంటే కనుక అన్ని టీవీస్ పెడతారు, అంటే ఒక సైడ్లో అన్ని టెలివిజన్స్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో ఫ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో వాషింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో ఇంకా మొబైల్స్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో చూస్తుంటే హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి. హోమ్ అప్లయన్స్ అంటే మీ ఐరన్ బాక్సెస్ అలాంటివి, రైట్? సో మళ్ళీ అక్కడ టెలివిజన్లో కూడా చూస్తుంటే ఆ వాల్కి అన్ని టెలివిజన్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఆ వాల్లో మళ్ళీ మీకు కంపెనీ వైజ్ ఉంటాయి, అంటే ఎల్జీ టెలివిజన్స్ ఒక చోటు, సోనీ టెలివిజన్ ఒక చోటు, ఓకే, అట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇందులో కేటగిరీ అంటే విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ నేచర్ టైప్. టెలివిజన్స్ అంతా ఒక కేటగిరీ, ఫ్రిడ్జెస్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. అలాగే మీరు టెలివిజన్స్లో చూసుకుంటే మళ్ళీ ఎల్జీ బ్రాండ్ వైజ్, అంటే యూ క్యాన్ క్రియేట్ బ్రాండ్ వైజ్ లైక్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్, సోనీ టెలివిజన్స్, ఓకే, అట్లా బ్రాండ్ వైజ్. మళ్ళీ ఎల్జీ టెలివిజన్స్లో యూ హ్యావ్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కేటగిరీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్, ఓకే. మళ్ళీ ఎల్జీ టెలివిజన్లో మీకు ఎల్జీ ఎల్ఈడి టెలివిజన్ ఉంటుంది, ఎల్జీ స్మార్ట్ టెలివిజన్. అగైన్ దిస్ ఎల్జీ టెలివిజన్, so I have marked in a separate color, orange color. So why that is orange color here? It is because this orange color is your stock item. So LG LED 32 inches TV, LG LED 40 inches TV, LG LED 50 inches television. అలాగే స్మార్ట్లో అయితే LG స్మార్ట్ టీవీ 32 inches TV, LG స్మార్ట్ టీవీ 40 inches TV, LG స్మార్ట్ టీవీ. Okay, like this we can create category. So now why there is a need to create a category? So ఇలా మనం కేటగిరీ వైజ్ ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాము? సో వై? బికాస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎస్ కేటగిరీ వైజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు సార్ట్ యువర్ స్టాక్. సో టుమారో ఇఫ్ యువర్ బాస్ ఆస్కింగ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ టెలివిజన్స్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ స్టాక్ ఆఫ్ టెలివిజన్స్, then you can easily say that sir we got total stock television is this much. Okay, again in this what is the stock for LG brand, what is the stock for Sony brand, or what is stock for XYZ brand. ఓకే, అలాగే మళ్ళీ ఎల్జీ టెలివిజన్లో
లైక్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి టీవీ ఉంటుంది, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ ఉంటుంది. సో బై దిస్ వీ క్యాన్ అరైవ్ ద స్టాక్ సమ్మరీ వెరీ ఈజీ. అంటే మనకి ఏ కేటగిరీ స్టాక్ ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది, ఏ స్టాక్స్ ఎక్కువ మూవ్మెంట్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ వీ క్యాన్ బై ద టెలివిజన్స్, వీ క్యాన్ ప్లేస్ ద ఆర్డర్స్ టెలివిజన్స్ టు ద మార్కెట్, to the suppliers, and we can buy the product. So this is the main reason why we are going to create the stock category wise, grouping wise, summary wise, right? So students, we have seen here many stock like category wise. So ఈ category గానీ brand vising grouping గానీ ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ వేర్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ వర్కింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ అలాగే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, when you are going on job, so the situations may be different. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అంటే ఎల్జీ టెలివిజన్స్ అనేది కంపెనీ బ్రాండ్ వైజ్ చేసాం, రైట్? ఎల్జీ టెలివిజన్స్ ఒక బ్రాండ్, సోనీ టెలివిజన్స్ ఒక బ్రాండ్. మళ్ళీ ఎల్జీ టెలివిజన్స్లో ఎల్జీ ఎల్ఈడియా, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీయా, ఎల్జీ కర్వ్ టీవీయా, సంథింగ్ లైక్ దట్. అలాగే సోనీలో కూడా సోనీ ఎల్ఈడి, సోనీ ఎల్సిడి, సోనీ స్మార్ట్ టీవీ, సోనీ స్మార్ట్ టీవీ, Sony 4K TVs, Sony HD TVs. So you can make the subgroup wise also. Why? So ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మనకి ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్. సో మనకి ఏ స్టాక్ ఎంత ఉందో ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఒక కస్టమర్ అడిగినా కానీ మనం బ్రాండ్ వైజ్ ఎల్ఈడి, ఇప్పుడు కొందరు కస్టమర్స్ వచ్చి నాకు ఎల్ఈడి టీవీస్ కావాలండి అంటాడు. ఏ టీవీ అంటే సోనీ ఎల్ఈడి. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సీట్. అంటే మన స్టాక్లో ఉన్నప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉండడానికి అప్పుడు ఎల్జీ ఎల్ఈడి వాడికే ఆ గ్రూప్కి వెళ్ళి చూస్తాం. If you are not making any groups, so what happens? So when you see the stock summary, you can see all stock at one place. అంటే ప్రతి ఒక్క స్టాక్ అందులోనే వస్తుంది. అది సోనీ టీవీ కావచ్చు, బ్రాండ్ వైజ్ కావచ్చు, ఇంచ్ వైజ్ కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా మోడల్ వైజ్ కావచ్చు, ఏదైనా ఉండదు. సో ఇఫ్ యువర్ స్టాక్ ఈజ్ all at one place, then it's very difficult to see it. అంటే మన స్టాక్ సమ్మరీ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ వచ్చి, ఒక కస్టమర్ వచ్చి నాకు పలానా టీవీ కావాలి, పలానా బ్రాండ్ టీవీ కావాలి అని అంటే అప్పుడు మన స్టాక్లో వెతకాల్సి ఉంటుంది, ఈ స్టాక్ మన దగ్గర ఉందా లేదా అనేది. అవునా కదా? సో అందుకనే మనం ఇట్లా గ్రూపింగ్ చేసుకుంటే ఒక కస్టమర్ వచ్చిన అడిగినప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీ ఉంటుంది. సో ఫర్దర్గా మన ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ మేకింగ్ ద గ్రూపింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు కేటగిరీ ఉంది. కేటగిరీ అన్నప్పుడు కొందరు లైక్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ పెన్ డ్రైవ్స్ ఏం చేస్తారు, కొందరు కేటగిరీనే 32 ఇంచెస్ కేటగిరీ అంటారు. కొందరు ఏంటంటే 32 GB పెన్ డ్రైవ్స్ కేటగిరీ ఒక కేటగిరీ కింద పెడతారు. 8 GB పెన్ డ్రైవ్స్ అనే ఒక కేటగిరీ కింద పెడతారు. అప్పుడు అంటే కేటగిరీ ఏం చేస్తుంది అంటే వాట్ దిస్ కేటగిరీ డస్ ఇస్ వెదర్ కేటగిరీ బిలాంగ్స్. ఇప్పుడు టెలివిజన్, ఇప్పుడు కేటగిరీలో ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో కేటగిరీ ఉంది, కేటగిరీలో టెలివిజన్స్ ఉంది, ఫ్రిడ్జెస్ ఉంది. ఓకే, అండ్ దట్ అగైన్ టెలివిజన్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ what is LG televisions, what is Sony televisions. Under this we are finding the stock items, right? అంటే కేటగిరీ ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు టెలివిజన్స్ ఉందనుకో, వెదర్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ కేటగిరీ వైజ్ టెలివిజన్స్, వెదర్ ఇట్ మే బి బిలాంగ్స్ టు LG టెలివిజన్, వెదర్ it may belongs to Sony brand, or it may belongs to Samsung brand or any brands, it will show as one roof. అంటే కేటగిరీలో ఆ టెలివిజన్స్ అంటే కేటగిరీ రెండు కేటగిరీలు క్రియేట్ చేశారు. టెలివిజన్ అనే ఒక కేటగిరీ, ఫ్రిడ్జెస్ అనే కేటగిరీ. ఇప్పుడు కేటగిరీ వైజ్గా చూసినప్పుడు మీరు టెలివిజన్ పైన క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇట్ షోస్ యువర్ ఆల్ బ్రాండ్స్ అట్ వన్ ప్లేస్. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ కేటగిరీ లాగా మీరు గ్రూపింగ్ చేశారు. గ్రూపింగ్ ఏం చేస్తుంది, ఎల్జీ బ్రాండ్ అని సపరేట్గా చూపిస్తుంది, సోనీ బ్రాండ్ అని సపరేట్గా చూపిస్తుంది, అలాగే ఎక్స్వైట్ బ్రాండ్ అని సపరేట్గా చూపిస్తుంది. సో దిస్ వాట్ ద గ్రూపింగ్ హెల్ప్స్ యూ. Now in Tally we are going to see how to activate the categories, how to create the stock items and all. Okay, so please watch the screen. Right, so in the same yesterday's group we are going to do. So before that, to practice you all, what I done is I will show you one workbook, right? Right. So if you observe this screen, I am zooming it. So category wise చూస్తే we are going to take this example and do it. Creation of groups, subgroups, ledgers in Tally. So this is stock ledgers. Okay.
సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి స్టాక్ ఐటమ్ ఉంది, ఐటమ్ నేమ్ వచ్చి ఎల్జీ 32 inches ఎల్ఈడి టీవీ. ఆ కేటగిరీ టెలివిజన్స్ కేటగిరీలో మెయిన్ గ్రూప్ వచ్చి ఎల్జీ టెలివిజన్స్. అగైన్ ఇన్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్ యూ హ్యావ్ సబ్ గ్రూప్ యాజ్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ, ఎల్జీ హెచ్డివి. ఈ టెలివిజన్స్ అనే కేటగిరీలో మెయిన్ గ్రూప్స్ 2 ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్ అండ్ సోనీ టెలివిజన్స్. ఇన్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్ యూ హ్యావ్ సబ్ గ్రూప్ యాజ్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ, ఎల్జీ హెచ్డి టీవీ. అలాగే ఇంకొక గ్రూప్ వచ్చేసి ఎల్జీ టెలివిజన్ కేటగిరీలో మనము ఇంకొక గ్రూప్ చేసాము, దట్ ఈస్ సోనీ టెలివిజన్స్. మళ్ళీ సోనీ టెలివిజన్స్లో 3 కేటగిరీస్ చేసాము, దట్ ఈస్ సోనీ ఎల్ఈడి, సోనీ స్మార్ట్ టీవీ, సోనీ హెచ్డి టీవీ. ఓకే, అండర్ దిస్ వీ హ్యావ్ స్టాక్ ఐటమ్స్, ద రేట్, అమౌంట్. ఓకే, అలాగే రెఫ్రిజిరేటర్ ఒక గ్రూప్ చేసాము. ఆ రెఫ్రిజిరేటర్లో వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్, సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జెస్, LG fridges. Again in Whirlpool fridge you can see that Whirlpool double door, Whirlpool single door and double door. And Samsung fridge lo mali Samsung single door, Samsung double door. LG fridge lo alage single door, double door. Pro washing machine చూసుకుంటే కనుక వాషింగ్ మిషన్స్ Whirlpool normal washing machines, Whirlpool auto washing machine, Whirlpool semi automatic machine, right? అలాగే హోమ్ అప్లయన్సెస్లో ఎక్కువ కేటగిరీ చేయలేదు. హోమ్ అప్లయన్సెస్ ద మెయిన్ కేటగిరీ. ఇందులో ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్ అండ్ పానాసోనిక్ హోమ్ అప్లయన్సెస్. సో దిస్ ఇస్ య టోటల్ క్వాంటిటీ, దిస్ ఇస్ య టోటల్ రేట్ అండ్ దిస్ యువర్ అమౌంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ టోటల్ ఆఫ్ కేటగిరీ. ఓకే, ఈ టోటల్ ఒక టోటల్ ఇది, ఈ ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్ దీని ఒక టోటల్ ఇది. సో నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చూపిస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ పాసింగ్ దిస్, యూ క్యాన్ okay, you can have the screenshot of this and you can do. Okay, so మీరు స్క్రీన్షాట్ తీసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు, రైట్? Right, now we are going to do this in Tally, right? So how to do that? Right, come to first we have to activate the category screen. So for that option is F11 features. In this F11 features, go to inventory features. In this inventory features, now we have category here. Okay, maintain stock category, yes, and save it. Okay, once again I am repeating, gateway of Tally lo press F11 features. In this F11 features press inventory features. In this inventory features, in stock and classification press maintain stock category, yes. Okay, this is how to activate your stock category. Now in the given examples, these all are sold in quantity, that is in numbers. Okay, so before going to create a stock item, okay, we have to create units of measures. So first I am going to inventory info, this is group, category, stock items, units of measures we have. These are the 4 very important category. To create the category like televisions, fridges, washing machines and home appliances, groups where you can create like brand wise, LG washing machines, LG televisions, LG LED televisions, LG smart televisions, Sony smart televisions, like that the group is going to help you. Here stock item, it's a name of stock item, like that Sony 32 inches LED TV, Sony 4K TV, that is your stock item name. What is this units of measures? In units of measures we have depth also, we are going to see later in that, but now we are going to create only with the simple units. అంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ measures ఏంటి అంటే, మీరు ఎలా కొలుస్తారు అంటే మీరు అమ్మే క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉంటుందో, ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు ఎలా కొలుస్తారు. సపోజ్ మీరు ఒక వెజిటేబుల్స్ కొన్నారనుకోండి, సపోజ్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వెజిటేబుల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఇన్ కేజీస్, రైట్? ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ కొంటే మీరు ఎలా కేజీస్లో కొంటారు. అదే ఆయిల్ కానీ మిల్క్ కానీ
ఒకసారి లీటర్స్లో పర్చేస్, మిల్క్ కానీ అలాంటివన్నీ లీటర్స్లో పర్చేస్ చేస్తాం, రైట్. అలాగే సోప్స్ కానీ అలాంటివి ఉందనుకో నంబర్స్లో ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ యూ మే పర్చేస్ రైస్ ఇన్ బ్యాగ్స్ ఆల్సో, 25 kg బ్యాగ్, 50 kgs బ్యాగ్, 5 kgs బ్యాగ్, 1 kg బ్యాగ్. Suppose you are purchasing your like shampoo sachets, okay. Sometimes you may have boxes, sometimes you have cotton boxes. So these all are called your units of measures: grams, milligrams, liters, meters, square feet. ఇవన్నీ మనము యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ అంటాము. ఈ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్లో కూడా ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అని, కంపౌండ్ యూనిట్స్ అన్నీ ఉంటుంది. అది కూడా మనము చూద్దాము. better we have time today or tomorrow we are going to that classes, that alternate type of alternates. So just now today's class we are going to discuss about simple units of measures, right. So see the screen how to do that. So units of measures create. So మనకు కావాల్సినవి ఇక్కడ సింపుల్ కంపౌండ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ సింపుల్ అండ్ కంపౌండ్ we are going to discuss later. So first we'll complete with the simple, right. సింబల్ అంటే మీరు షార్ట్ కట్ నేమ్. ఇప్పుడు కేజీ అంటే కిలోగ్రామ్స్, దాన్ని ఎలా ఇస్తాం మనము, కేజీ అని ఇస్తాం, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్మల్ నేమ్, కిలోగ్రామ్స్, ఓకే. నంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్స్, నంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్స్ అంటే మీకు ఫ్రాక్షన్లో సేల్ చేసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మీరు కేజీస్ ఉంటుంది, కేజీ ఫ్రాక్షన్లో సేల్ చేసినప్పుడు కేజీస్లో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వెజిటేబుల్స్ కనుక 1.5 kg, 1.5 liters, 1.25 liters, 1.5 tons. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మీరు డెసిమల్ పాయింట్స్ యూస్ చేయాలి, ఓకేనా. డెసిమల్ పాయింట్స్ టాలీ విల్ అలౌ యూ మ్యాక్సిమం 4 డెసిమల్ పాయింట్స్. బియాండ్ దట్ 4 డెసిమల్ పాయింట్స్ రాదు, ఓకేనా. సో అలా మీరు డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు టీవీస్ 1.5 టీవీ, 1.25 టీవీ అమ్మలేం కదా మనము, రైట్. సో ఎక్కడైతే మీరు ఫ్రాక్షన్స్లో అమ్ముతారో లైక్ కేజీస్, లీటర్స్, గ్రామ్స్, 1.5 grams, 1.25 grams, 1.5 kg, 1.25 kg, 1.01 ton, 1.10 tons, అలా ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు చేస్తాం, ఓకే. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్స్. నౌ సీ ద స్క్రీన్, 0, ఓకే. అలాగే నంబర్స్, NUMBERS. సో నంబర్స్కి 1.5 నంబర్ ఉండదు కదా, సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఏ 0, okay. Now enough. Now this is the first step to create the units of measures. So once again I am repeating. So come to gateway of tally, inventory info, units of measures, create to create a new one like GM, grams, or GMS, grams you have decimal points, put 2 decimal points. If I am taking 5 it is not accepting, so 4 can be accepted, you can give 4, okay. Okay, like all display, you can see what you have created. Alter, you can alter it, but students keep in mind that now it is getting to alter because we have not entered any stock items. Once the stock items are entered, అంటే మన యొక్క స్టాక్ ఐటమ్స్ని మనం ఎంట్రీ చేసామనుకోండి టాలీలో, మనం స్టాక్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ టాలీలో ఎంట్రీ, పర్చేసెస్ కానీ, సేల్స్ కానీ, రిసీట్స్ కానీ, పేమెంట్స్ కానీ అవన్నీ ఒకసారి ఎంట్రీ చేస్తే మనము స్టాక్ ఐటమ్ నేమ్ మాత్రం చేంజెస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, కానీ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ చేంజెస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక 2 ఇన్వాయిసెస్లో మీరు కేజీస్ లాగా అమ్మారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఐటమ్ మీరు నంబర్స్లో అమ్మడం కుదరదు కదా. సో అందుకనే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ దట్ వైల్ క్రియేటింగ్ యువర్ units of measures. Once the units of measures created and entered in tally of sales or purchases, then it cannot be altered. If you want to make the alterations, then you have to delete that purchase vouchers, you have to delete that sales vouchers, and then you can alter it. So 1 or 2 ante excuse me, 1 or 2 ante kanaka మనం ఆల్టర్ చేయడానికి, డిలీట్ చేయడానికి, డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఎంట్రీ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒక 15-20 ఆర్ ఒక 1 year, ఒక 2-3 months ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎంట్రీ చేశారనుకోండి, పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. సో అందుకని బీ కేర్ఫుల్, రైట్. నౌ సో దిస్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ యూనిట్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటమ్స్, క్రియేట్, ఓకే.
సో ఫస్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ కమ్ టు category. So what is a category we have here? Televisions, refrigerators, washing machines, home appliances, right? And how to do that? So okay, so category, come to inventory info, category, create. So like category em category undi manaki televisions, okay, under primary televisions. Tarvata refrigerators, okay, తర్వాత వాషింగ్ మిషన్స్, తర్వాత హోమ్ అప్లయన్సెస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేసాం. కేటగిరీస్ తర్వాత మనకు ఏం కావాలి? మెయిన్ గ్రూప్. ఓకే, మెయిన్ గ్రూప్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ గ్రూప్ హియర్? ఎల్జీ టెలివిజన్స్. సో కేటగిరీ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ అదే స్క్రీన్లో మనం కేటగిరీ తర్వాత గ్రూప్కి వెళ్తాం. క్రియేట్. సో వాట్ ఈస్ ద గ్రూప్ నేమ్? ఎల్జీ టెలివిజన్ అండర్ ప్రైమరీ. సో ప్రైమరీ అంటే మెయిన్ గ్రూప్ అని అర్థం. క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బి యాడెడ్, ఎస్, మనం ఏదైతే సేల్స్ పర్చేస్ చేస్తామో అన్ని క్వాంటిటీస్ ఆ గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వాలి కదా, అందుకని ఎస్ అంటున్నారు. అలాగే సోనీ టెలివిజన్స్, అలాగే వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్, సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్, ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్, తర్వాత పానాసోనిక్ హోమ్ అప్లయన్సెస్. So here we have created the main groups. Under this main group we have to create subgroups, right? What is the subgroup name? So LG television lo manaki em kavali? LG LED TV under LG televisions. Alage LG smart TV అండర్ ఎల్జీ. ఇప్పుడు ఎల్జీ టెలివిజన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, దానికి సబ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎల్జీ ఎల్ఈడి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఎల్జీ ఎల్ఈడికి సబ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్లో సెలెక్షన్ చేశారు అనుకోండి, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్కి అది సబ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్. ఓకే, నౌ ఎల్జీ హెచ్డి, ఎల్జీ హెచ్డి, ఎల్జీ హెచ్డి TV, LG అండర్ LG టెలివిజన్స్. అలాగే సోనీ ఎల్ఈడి, ఎల్ఈడి టీవీ అండర్ సోనీ టెలివిజన్స్. సోనీ స్మార్ట్ TV under Sony televisions. Sony HD TV under Sony televisions. అట్లాగే వర్ల్పూల్ సింగిల్ డోర్. సో మీరు ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు వర్ల్పూల్ సింగిల్ డోర్ ఉంది, టైపింగ్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. దెన్ ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి, Ctrl+C. దెన్ ఇక్కడ పేస్ట్ కావాలంటే జనరల్గా మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్లో వాటిలో Ctrl+C అంటే కాపీ, Ctrl+V అంటే పేస్ట్. బట్ ఇక్కడ Ctrl+Alt+V ఈజ్ ద పేస్ట్. ఓకే, Ctrl+Alt+V ఈజ్ ద పేస్ట్ కమాండ్. సో మీరు Ctrl+Alt+V అని ప్రెస్ చేయండి అండర్ వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్, సింపుల్. అలాగే వర్ల్పూల్ డబుల్ డోర్,
under Whirlpool fridges. So అలాగే Samsung single door under Samsung fridges. Samsung double door under Samsung fridges. LG single door under LG fridges. LG double door under LG fridges. Whirlpool normal washing machine. Okay, under Whirlpool washing machines. So here Whirlpool washing machines we have not created, so I am pressing Alt C and creating. Okay, so if you are missing anything you can add it. అలాగే షార్ట్కట్ లో Whirlpool automatic washing machine under Whirlpool washing machine. So అలాగే now LG normal washing machine under LG washing machine not available, so I am creating LG washing machine under primary. Yes, LG auto washing machine under LG washing machine. LG semi auto under LG washing machine. Okay, అట్లాగే నెక్స్ట్ అలాగే ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్. ఆల్రెడీ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, సో right, so like this we have created all the categories, main group and subgroup. Now come to the stock items. So what is the stock item name is LG 32 inches LED. LG 32 inches LED. So inventory info. So first we have created units of measures, then we have created category, then we have created a group. Now we come to stock items, create. Okay, LG 32 inches LED TV under ఇక్కడ చూడండి అండర్ ఏ గ్రూప్ ఇది LG LED TV కదా, సో LG LED TV గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కేటగిరీ ఏం కేటగిరీ ఇది టెలివిజన్స్. యూనిట్స్ ఎలా అమ్ముతాం మనము నంబర్స్లో అమ్ముతాము. ఓకే, here if you observe here the screen is very small, అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఎంట్రీస్ చేస్తామో నార్మల్ ఎంట్రీలో చేస్తున్నాము. if you go for F12 okay and press advanced entries in masters, then your screen will be elaborated and more columns will be appeared. So what is the use of that we are going to see now. So first LG television ఇచ్చాము, అండర్ ఏ గ్రూప్ సబ్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ కాస్టింగ్ మెథడ్. కాస్టింగ్ మెథడ్లో అంటే స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ఫైనల్ ఇయర్ గ్రూప్స్
costing subjects, we have different costing methods like FIFO method, LIFO method, weighted average method. So what the stock you are maintaining, you have to select here. FIFO ante first in first out, LIFO ante last in first out. FIFO method ఉంటుంది, అలాగే LIFO ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ. FIFO కానీ LIFO కానీ, so whatever you want you can select here, but most of the business will use FIFO method, first in first out. అంటే ఫస్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్లో అమ్మాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏప్రిల్లో ఒక స్టాక్ కొన్నాము, మేలో ఒక స్టాక్ కొన్నాము. సో ఫస్ట్ మన ఏప్రిల్లో కొన్న స్టాక్ అంతా అమ్మేసిన తర్వాత మేలో ఉన్న స్టాక్ అమ్మాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఓకే, అండ్ క్వాంటిటీ, గివ్ ద క్వాంటిటీ ఇయర్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ LG LED TVs here? 5 numbers, right? Okay, 5 numbers 25,000. So 5 numbers 25,000. Okay, automatically come. Next, what is the LG? So copy paste option use చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. LG LED 40 inches TV. Okay, under LG LED television numbers. So first in first out, control and. Okay, any quantity 35,000. Okay, అలాగే LG. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ ఒకటి మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. టెలివిజన్స్ టోటల్, LG టెలివిజన్స్ టోటల్ కంప్లీట్ చేసి మిగతాదాన్ని కొన్ని స్టాక్ ఐటమ్స్ చేస్తాం, మనకి టైం ఉండదు కదా. టీవీ, ఓకే, LG LED TV. Okay, under televisions numbers, 5 numbers 45,000. Okay, అలాగే LG smart TV. Okay, under LG smart TV category televisions numbers, control and that is also 5 numbers 30,000. Okay, next LG 40 inches smart TV. LG 40 inches smart TV under LG smart TV category televisions numbers, FIFO method, control and quantity 45,000. Next, LG 33 inches smart TV under LG smart TV televisions units numbers, control and. So it is 55,000. Okay, next LG LG 52 inches HD TV under LG HD TV televisions numbers, FIFO method, control and 2 TVs 75,000. Right. Next is LG 72 inches HD TV. LG 72 inches HD TV under LG HD TV. Okay, televisions numbers, FIFO method. NUNI quantity TV 2 numbers 1 lakh rupees. 2 numbers. Okay, so this is the way how to create your stock item. Alage refrigerators, for example, Whirlpool 100 liters. Whirlpool 100 liters. What is this? Refrigerator, fridge. Under ఇది ఏ గ్రూప్, నార్మల్ గ్రూప్ కదా, ఇట్స్ a single door, right?
So single door, Whirlpool single door. Category free refrigerators. Quantity numbers. FIFO method. Quantity ఎన్ని ఉన్నాయి 5, quantity 8000. సో అలాగే Whirlpool 220 liters. Under double door LG Whirlpool double door system. Refrigerators. Units numbers. FIFO method. Quantity వచ్చేసి 628,000. Okay, come to Whirlpool. Whirlpool 6 kgs washing machine. Under normal Whirlpool normal washing machines. Numbers. FIFO method. Quantity. What is the quantity? 5. 6,500. Right. అలాగే Whirlpool 8 kgs automatic auto washing machine. Under auto Whirlpool automatic washing machine. Category washing machines. Numbers. FIFO. Quantity 15,000. Rate 9 15,000. So అలాగే లాస్ట్లో సో ఇన్ ద వే హోమ్ అప్లై ఉషా వెట్ గ్రైండర్. Under Usha home appliances. Numbers. 7,500. FIFO method. $5,000 7,500. Next, Panasonic oven grill. Under Panasonic home appliances. Category home appliances. Numbers. FIFO. 12,500. Right. So this is how to create. So I have not created all the stock items because it takes more time. So I have created some of the items. Okay, and మీకు గ్రూప్ టోటల్ కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. మీకు స్టాక్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా లేదనేది గ్రూప్ వైజ్ కూడా టోటల్స్ ఇచ్చాను, దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు. రైట్, నౌ కమ్ టు ద స్క్రీన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద స్టాక్ ఐటమ్స్. రైట్, సో వేర్ టు సీ ది స్టాక్ ఐటమ్స్? ఇక్కడ మన స్టాక్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో దెర్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాక్ సమ్మరీ గ్రూప్. గో ఫర్ స్టాక్ సమ్మరీ. Then this is your stock summary, whatever you have. This LG televisions. LG televisions లో మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ LG HD TV. రైట్, LG HD TV. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చిందా చూద్దాం. ఇక్కడ మన LG మొత్తం చేసాం. LG HDV 3,50,000. రైట్, 3,50,000. తర్వాత LG LED. LG LED 5,25,000. సో LG LED 5,25,000. రైట్, LG Smart TV. Okay, 6,50,000. 6,50,000. Okay, if you observe that here you are getting average price. Right, so now how to do? Sorry, this is your stock.
సో నిన్న మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం కదా, మీకు డిఫరెంట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ఎంటర్ కొట్టండి, సేమ్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టాక్. ద సేమ్ థింగ్ యూ క్యాన్ సీ హియర్. సో ఏ స్టాక్ ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకి వచ్చేసింది, రైట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఇక్కడ యావరేజ్ స్టాక్ 87,535 ఉంది, ఇక్కడ 43 ఉంది. అది ఎందుకు అంటే మన ఐటెంలో ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రైస్ ఇచ్చాము, అందుకనే అది అలా వచ్చింది. ఓకేనా, జస్ట్ గివ్ ద FIFO మెథడ్. ఓకే, FIFO మెథడ్. Okay, you can see the stock summary, right. Stock summary, same screen, right. Again it's double door and single door. You have నేను చేయట్లేదు, జస్ట్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడుతున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ stock report to see, right. Now ikkada stock summary lone, now we have seen the group wise. Now I want category wise, ante ikkada manaki brand wise LG television lo enni stocks unnayani chupistundi, malli indulo LG HD enni, LG LED enni, LG smart enni, alage meetavi kuda cheste vastundi. Okay, right. Now I want category అంటే టోటల్ టెలివిజన్ స్టాక్ ఎంత. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఇందులో ఎల్జీ స్మార్ట్ సోనీ అవి కూడా ఉండొచ్చు కదా మీకు. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్. స్టాక్ సమ్మరీలోనే యూ హ్యావ్ ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్. ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్లో ఇక్కడ చూడండి మీకు కేటగిరీ అని ఉంటుంది, స్టాక్ కేటగిరీ సమ్మరీ. సో హౌ మెనీ కేటగిరీస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 categories: television, refrigerators, washing machines and home appliances, right. So category summary. See, this is your totals. So ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నార్మల్లో అన్ని బ్రాండ్ వైజ్గా మనం ఎలాగైతే గ్రూపింగ్ చేసాము, బ్రాండ్ వైజ్ లైక్ ఎల్జీ టెలివిజన్, సోనీ టెలివిజన్స్, పానాసోనిక్ హోమ్ అప్లయన్సెస్, ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్, వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్, వర్ల్పూల్ వాషింగ్ మిషన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ a brand wise. But I want total stock of televisions, that is category wise. Go for inventory report, stock category summary, home appliances, then press enter, whatever the home appliances you will get here. Refrigerators, what is the total stock under this, you are going to get here. Now televisions, press enter, you can see all the televisions here. ఇందాక మనం టెలివిజన్స్ చూసినప్పుడు ఎల్జీ హెచ్డి సపరేట్గా వచ్చింది, ఎల్జీ ఎల్ఈడి సపరేట్గా వచ్చింది, ఎల్జీ స్మార్ట్ సపరేట్గా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అన్నీ ఒకటే చోటు వచ్చింది. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద stocks which belongs to one category, that is televisions. Okay, televisions అనే కేటగిరీలో టోటల్గా స్టాక్ ఎంత, వాషింగ్ మిషన్స్ అనే దానిలో మీ స్టాక్ ఎంత. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ రైట్. ఓకే, సో టిల్ నౌ, రైట్ స్టూడెంట్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ స్టాక్ సమ్మరీ. అంటే ఈ స్టాక్ సమ్మరీలో మీరు ఇందాక మనం కేటగిరీ వైజ్గా చూసాము, బ్రాండ్ వైజ్ గ్రూపింగ్ లాగా చూసాము. ఓకేనా, ఇంకా గ్రూప్లో సబ్ గ్రూప్ వైజ్ చూసాము. సో మీకు ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి, రైట్. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము ఇందాక ప్రాబ్లంలో వీ హ్యావ్ సీన్ ఓన్లీ ది సింపుల్ యూనిట్స్. సింపుల్ యూనిట్స్ అంటే where one item is sold on only 1 units of measures. అంటే పలానా ఒక ఐటెం తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ ఐటెంని నంబర్స్లోనే అమ్ముతారు, లేదా కేజీస్లోనే అమ్ముతారు, లేదా లీటర్స్లోనే అమ్ముతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ యూనిట్స్. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్. What is that alternate units? How to do? We are going to see tomorrow, but let me explain what is that now. Alternate units అంటే ఒకటే ఐటమ్ని 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్లో అమ్ముతాము, అవునా? ఒకటే ఐటమ్ని 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్లో అమ్ముతాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్. Then what is the advantage of this alternate units? For example, you went to a stationery shop. ఓకే, ఆ స్టేషనరీ షాప్లో వెళ్ళి అడుగుతారు,
ఏమండి పెన్ ఎంత అంటారు. సో ద షాప్ కీపర్స్ అంటే షాప్ కీపర్ అతను ఏమంటాడు, పెన్ 10 రూపీస్ అండి అంటారు. ఓకే, అంటే ఒకటి కొంటే ఎంత 10 రూపీస్. సరే బాక్స్ కొన్నాను అనుకోండి ఎంత అండి అంటాడు. బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి 10 ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఐటమ్ పెన్ తీసుకోండి 10 ఉంటాయి బాక్స్లో. ఇది ఎంత అంటే సరే 10 into 10 100 కదా, కానీ అతను 90 రూపీస్ ఇస్తాడు. ఎందుకని సమ్ డిస్కౌంట్. అంటే అదే పెన్నుని సింగిల్గా అమ్మితే నంబర్స్ 10 రూపీస్ లాగా అమ్ముతున్నాము. అదే పెన్ని బాక్స్లో ఒక బాక్స్ కనుక హోల్గా మొత్తం సేల్ చేస్తే అదేమవుతుంది 90 రూపీస్. అంటే యూ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ డిస్కౌంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ వన్ బాక్స్. అంటే ఆ పెన్ని మీరు నంబర్లో కూడా అమ్ముతున్నారు, బాక్స్లో కూడా అమ్ముతున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్. ఓకే, అలాగే మీరు ఎక్కడైనా సో ఇప్పుడు పెన్సిల్ తీసుకుంటే అలా ఉంటుంది, పెన్ తీసుకుంటే ఒక అంటే పెన్సిల్లో కూడా మళ్ళీ ప్యాకింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఒక పెన్సిల్ ఏమో మీరు 10 ప్యాకింగ్ వస్తుంది, ఒక పెన్సిల్ ఏమో 20 ప్యాకింగ్ వస్తుంది, ఒక పెన్సిల్ ఏమో 5 ప్యాకింగే వస్తుంది. సో అది ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే ఈ పలానా పెన్ను నేను 5 ఉంటే ఎలా సెట్ చేయాలి, ఈ పలానా పెన్ను ఒక బాక్స్ 10 ఉంటే ఎలా సెట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్. అంటే సింపుల్ యూనిట్స్ వేర్ ద ఐటమ్ ఈజ్ సోల్డ్ ఆన్ ఓన్లీ 1 units of measures. One pencil always it is sold on numbers. That is called simple units. What is alternate units? One pen is sold one number and the same pen is sold on boxes also. That is called alternate units. Okay, next one, compound units. What is this compound units? Compound units అంటే compound అన్ని కలిపి, which is universal in the market. 1 kg అంటే ఎంత 1000 grams. This is called compound. 1 kg is equal to 1000 grams is called compound. 100 kgs is equal to 1 quintal is called compound. This is universal. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళేసి ఒక లీటర్ ఆయిల్ ఇవ్వండి అంటే ఆ లీటర్ అంటే 1000 ml ఇస్తాడు, అవునా? ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే అలా కాదు, డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదన్నా పెన్ ఉంటే అది పెన్ అనేది 5 ప్యాక్ ఉండొచ్చు, పెన్ అనేది 10 ప్యాక్ ఉండొచ్చు, సోప్ ఉండదు. సోప్లోనే ఇప్పుడు మీరు 250 grams ఉందనుకోండి, ఒక బాక్స్తో 10 ఇస్తాడు. అదే 100 grams ఉందనుకోండి 20 ఉండొచ్చు లేదా 15 ఉండొచ్చు. That is called alternate. But here in compound which is universal, 1 liter of milk is equal to 1000 ml. 1000 kgs is equal to 1 ton. 1000 grams is equal to 1 kg. This is called your compound. Okay, so అది కంపౌండ్ ఉంటుంది. సో ఆ కంపౌండ్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మన స్టాక్ సమ్మరీని మీరు కేజీస్లో కూడా చూసుకోవచ్చు, టన్స్లో కూడా. సపోజ్ యువర్ కాంపౌండ్ యూనిట్ ఈజ్ కేజీస్, టెన్స్, మీ కాంపౌండ్ యూనిట్స్ ఒక కేజీస్లో ఉంటుంది, గ్రామ్స్లో కూడా కన్నా. అంటే మీరు టోటల్ స్టాక్ కేజీస్లో ఎంత ఉంది, 1 kg ఉంది ఆర్ 100 grams. So that is your compound units. So in the next class we are going to see how to create the compound units, how to create the simple units and all. Okay na? So hope once again I am reminding you that Tally is conducting a certification program. You can inquire about in your nearest Tally authorized centers, and if you have any doubts you can comment with your phone numbers. We'll revert back to you. So okay, tomorrow we're going to see the how to create alternate units and compound units. So till then, have a nice day.
ఈరోజు మనం బిజినెస్ లాస్, వ్యాపార న్యాయశాస్త్రాలులోని వస్తు విక్రయ చట్టం 1930 గురించి పూర్తిగా నేర్చుకుంటాం. అయితే ఈ వస్తు విక్రయ చట్టం రాకముందు మనకి 1872లో కాంట్రాక్టు చట్టం అనేది ఉండేది. అయితే కాంట్రాక్టు చట్టంలోని 7వ అధ్యాయంలోని అనేక నిబంధనలతోటి ఈ వస్తు విక్రయ చట్టాన్ని మళ్ళా మనం రూపొందించుకోవడం జరిగింది. సెప్టెంబరు 1929లో ఈ వస్తు విక్రయ చట్టానికి సంబంధించినటువంటి బిల్లుని లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు. అయితే అది 1930 మార్చి 15వ తారీఖున ఆమోదించడం జరిగింది. అయితే దీని అమలు వచ్చేటప్పటికి 1930 జూలై 1 నుండి ఈ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది. అయితే ఈ చట్టం గురించి మనం చర్చించే ముందు విద్యార్థులుగా మీ అందరికీ కూడా విక్రయం గురించి మీకు తెలుసు, అంటే అమ్మకం, అంటే సేల్ అనే దాని గురించి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. అలాగే మీరు ఒక కొనుగోలుదారుడు. ఎప్పటివరకు కూడా మీరు విద్యార్థి కాబట్టి మీరు అనేక వస్తువుల్ని కొనేటటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి. సో మీ జీవితంలో మీరు అనేక వస్తువులను కొని ఉంటారు కాబట్టి మీరు కొనుగోలుదారుడుగా ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు. అయితే వస్తు విక్రయ చట్టం, అమ్మకపు చట్టం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇది 1930వ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే అమ్మకపుదారుడుగా ఒక వ్యక్తి అనేక సరుకుల్ని అమ్ముతూ ఉంటాడు. మీరు కొనుగోలుదారుడుగా చాలా వస్తువులను కొని ఉంటారు. కానీ ఇప్పటికీ మీరు కొనేటప్పుడు నిత్య జీవితంలో అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు. కాబట్టి బేకాం విద్యార్థులుగా వ్యాపార న్యాయశాస్త్రాలు అనే సబ్జెక్ట్లో ఈ అమ్మకపు చట్టం గురించి తెలుసుకున్నట్టయితే మీరు భవిష్యత్తులో వస్తు విక్రయానికి సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యల నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది. అంటే మీరు ఈ వస్తు విక్రయ చట్టాన్ని చదవడం ద్వారా అనేక విషయాల్ని, భవిష్యత్తులో మీకు ఉపయోగపడేటటువంటి అనేక విషయాల్ని మీరు నేర్చుకుంటారు. మీరు బేకాం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక వ్యాపారస్తుడిగా లేదా ఒక వ్యాపారస్తుడి యొక్క ప్రతినిధిగా మీరు అనేక విషయాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉండొచ్చు. అటువంటి సందర్భంలో ఈ చట్టం మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ రోజున మనం వస్తు విక్రయ చట్టం 1930 గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. అందులో అమ్మకం మరియు అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం, అంటే సేల్, అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అనేటటువంటి విషయాన్ని గురించి, అమ్మకం మరియు అద్దె కొనుగోలు ఒప్పందం, సేల్ మరియు హైర్ పర్చేస్ సిస్టమ్, హైర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ అనే దాని గురించి కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు. ఇంకా అమ్మకం మరియు బెయిల్మెంట్, వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాల గురించి కూడా మీరు ఈ రోజున నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక వస్తు విక్రయ చట్టం దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే వస్తు విక్రయ చట్టం 1930 మన దేశంలో 1 జూలై 1930 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ చట్టానికి ముందు భారత కాంట్రాక్టు చట్టం, అంటే 1872లో మనకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి భారత కాంట్రాక్టు చట్టాన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం ఇప్పటి వరకు. దానిలోని 7వ అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి అనేక న్యాయ సూత్రములు ఇప్పటి వరకు అమల్లో ఉండేవి. అంటే 1930లో ఈ చట్టం ఏర్పాటు చేయకముందు ఈ న్యాయ సూత్రాలతో మనం చట్టాన్ని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళం. అయితే ఆ సూత్రాల ఆధారంగానే వస్తు విక్రయ చట్టం అని 1930లో కొత్తగా రూపొందించడం జరిగింది. ఇక ఈ చట్టానికి ముందు భారత కాంట్రాక్ట్ చట్టం 1872లోని 7వ అధ్యాయంలో చెప్పిన న్యాయ సూత్రాలు అమల్లో ఉండేవని మీరు తెలుసుకున్నారు. ఆ సూత్రాల ఆధారంగా వస్తు విక్రయ చట్టం 1930లో రూపొందించారని కూడా మీరు తెలుసుకున్నారు. ఈ చట్టంలో ప్రధానంగా వివరించబడినవి ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఈ వస్తు విక్రయ చట్టంలో మనకి వస్తువుల గురించి, ముఖ్యంగా మనం అమ్మేటటువంటి అనేక రకాల వస్తువుల గురించి, వాటిలోని రకములు గురించి మీరు నేర్చుకుంటారు. వస్తువు అమ్మకం జరిగినప్పుడు
పార్టీల మధ్య స్వామ్యం బదిలీ, అంటే when the sale is happened, how the ownership will be transferred from one party to another party అనే విషయాన్ని కూడా మీరు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగే అమ్మకం మరియు అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం మధ్య భేదాలు, షరతులు పూచీలు అంటే కండిషన్స్ అండ్ వారంటీస్, చెల్లింపు జరగని అమ్మకందారుడి యొక్క హక్కులు అంటే రైట్స్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ సెల్లర్, వీటి గురించి మీరు ఈ చట్టంలో నేర్చుకుంటారు. అయితే ఈ చట్టం చాలా సమగ్రమైనటువంటిది, చాలా పెద్దది. మనం నేర్చుకోవడానికి ఇది ఒక టాపిక్ కింద కాకుండా 2-3 టాపిక్స్లో మనం నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ చట్టంలో ఈ రోజున మనం అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం, అమ్మకం బెయిల్మెంటు, అమ్మకం, అదేవిధంగా హైర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్, అద్దె కొనుగోలు ఒప్పందం మధ్య భేదాలని మనం నేర్చుకుంటాం. ఇంకా ఈ చట్టంలో ఏం చెప్పారంటే యజమాని కానివాడు చేసినటువంటి అమ్మకం చెల్లదు. అంటే కొంతమంది యజమాని తరపున ఏజెంట్లు కానీ డీలర్స్ కానీ మీకు సరుకులు అమ్ముతూ ఉంటారు. బయట మనం చాలా వ్యాపారస్తులను చూస్తున్నాం. డైరెక్ట్గా యజమాని అమ్మకుండా యజమాని తరపున ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఉద్యోగస్తులు కానీ ప్రతినిధులు కానీ లేదంటే డీలర్స్ కానీ, ఉదాహరణకి బాటా కంపెనీ చూడండి. బాటా కంపెనీ యజమాని ఆ చెప్పుల్ని కానీ ఆ షూస్ని కానీ మీకు అమ్మరు. సో బాటా కంపెనీ తరపున కొంతమంది ఉద్యోగులు మీకు ఆ వస్తువులను అమ్మే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి యజమాని కానివాడు చేసిన అమ్మకం చెల్లదు అనే సూత్రం ఉంది. ఆ సూత్రానికి మినహాయింపులు ఈ అమ్మకపు చట్టంలో మనకి తెలుసుకుంటాం. అలాగే అమ్మకపు కాంట్రాక్టు సాధారణ సూత్రాలు అంటే జనరల్గా కాంట్రాక్టు సూత్రంలో ఉన్నటువంటి విషయాలే అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో కూడా అమలవుతూ ఉంటాయి. వాటి గురించి కూడా ఈ రోజున మనం నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో సెక్షన్ 207 ఏం చెప్తుంది అని చూసినట్టయితే, అమ్మకపు సరుకు అంటే మీరు ఏదైతే వస్తువుని అమ్ముతారో, ఉదాహరణకి మీరు విద్యార్థిగా కాకుండా ఒక వ్యాపారస్తుడిగా భావించుకున్నట్టయితే మీరే ఒక అమ్మకపుదారుడు అవుతారు. సో మీరు అమ్మేటటువంటి సరుకు ఏమిటి అనే విషయం గురించి మీరు ఈ రోజున తెలుసుకుంటారు. అయితే అమ్మకపు సరుకు అంటే ఏమిటి అనేది కూడా క్లియర్గా ఈ చట్టంలో చెప్పడం జరిగింది. అంటే సరుకు లేదా వస్తువులు ప్రధాన అంశం. సరుకు అనగా వాద్య సంపాద్య హక్కులు అంటే యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్స్ అంటాం. వీటిని మినహాయించి చలనం కలిగేటటువంటిది అంటే మూవబుల్ అసెట్స్ అన్నమాట, మూవబుల్ గూడ్స్. వీటిని ఇక్కడ ఈ వస్తు విక్రయ చట్టంలో అమ్మకపు సరుకు అని భావించడం జరుగుతుంది. ఇక ఈ చట్ట ప్రకారం సరుకులో ఏమేమి అంశాలు ఉంటాయనే విషయాల గురించి మీరు గమనించినట్టయితే, స్టాక్ మరియు వాటాలు మీ అందరికీ తెలుసున్నటువంటిదే. కంపెనీల యొక్క మూలధన సేకరణ కోసం మూలధనంలో భాగమైనటువంటి వాటాలు మరియు సరుకు లేదా స్టాక్ అని రకరకాలుగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. ఇవి కూడా అమ్మకపు సరుకుగా మనం భావించడం జరుగుతుంది. అమ్మకపు చట్టం 1930 ప్రకారం ఇది ఒక సరుకుగా మనం భావించి ఈ అంశాన్ని మనం ఇందులో చేర్చడం జరిగింది. ఇక పంటలు, అదేవిధంగా గడ్డి విషయానికి వచ్చినట్టయితే భూమి మీద మనకి గడ్డిని చూడడం జరుగుతుంది. ఆ గడ్డిని అమ్మినట్టయితే అది అమ్మకం కింద లెక్క రాదు. అందువల్ల భూమి నుండి వేరు చేసి అమ్మడానికి వీలైనప్పుడు ఆ గడ్డిని మనం అమ్మకపు సరుకుగా భావించడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇక భూమికి అంటుకుని భూమిలో భాగంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి, అటువంటివి కూడా అమ్మేటటువంటి సరుకుగా మనం ఈ చట్ట ప్రకారం అమ్మకపు సరుకుగా భావించడం జరుగుతుంది. ఇక ట్రేడ్ మార్కులు అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి కంపెనీలు వారి యొక్క గుడ్విల్ని ఆధారంగా చేసుకుని వారి యొక్క ట్రేడ్ మార్క్ని వివిధ సంస్థలకు అమ్మడం జరుగుతుంది. సో ఆ ట్రేడ్ మార్క్తో వ్యాపారం చేసేటటువంటి అంటే పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంస్థలు చిన్న చిన్న వ్యాపార సంస్థలకి వారి యొక్క గుడ్విల్ని వారి యొక్క బ్రాండ్ని ఒక ట్రేడ్ మార్కుగా అమ్మడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇది కూడా అమ్మకపు సరుకుగా భావించడం జరుగుతుంది. ఇక పేటెంట్ల విషయానికి వచ్చినట్టయితే కొంతమంది
వారు కనుగొన్నటువంటివి, తయారు చేసినటువంటివి, ఇతరులు తయారు చేయడానికి వీలు లేనటువంటి హక్కులు కలిగినటువంటి పేటెంట్లు అంటాం. సో కొంతమంది అంటే ఉదాహరణకి శాస్త్రవేత్తలకి ఈ పేటెంట్స్ హక్కులు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. వీటిని కూడా అమ్మే హక్కు ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని కూడా అమ్మకపు సరుకుగా మనం ఈ చట్ట ప్రకారం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక కాపీరైట్లు, గుడ్విల్, విద్యుత్ శక్తి, నీరు, గ్యాసు ఇవన్నీ కూడా మనం అమ్మకపు సరుకుగా భావించడం జరుగుతుంది. సెక్షన్ 4 ఏం చెప్తుంది? ఈ చట్ట ప్రకారం సెక్షన్ 4లో మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, వస్తువులపై గల స్వామ్యము కొంత ధరకు అమ్మకందారుడి నుంచి కొనుగోలుదారుడికి బదిలీ అయినప్పుడు, అంటే ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సెల్లర్ నుంచి బయ్యర్కి. సో దానిని మనం ఏమంటామంటే విక్రయం అంటాం. అంటే ఇక్కడ మీరు అమ్మకం అంటే ఏంటి అనే విషయం తెలుసుకోవాలి కదా. కాబట్టి ఇక్కడ అమ్మకం లేదా విక్రయం లేదా సేల్ అంటే ఏంటి అనేది క్లియర్గా సెక్షన్ 4 డిఫైన్ చేస్తుంది. ఈ చట్టం అంటే అమ్మకందారు నుంచి కొనుగోలుదారుడికి ఎప్పుడైతే ఓనర్షిప్ బదిలీ అయిపోతుందో, అంటే హక్కు, వస్తువు మీద ఉన్నటువంటి హక్కు బదిలీ అయిపోతుందో, అటువంటి సందర్భంలో దానిని మనం విక్రయంగా భావించడం జరుగుతుంది. అంటే సేల్ అయిందని మనం చెప్తాం. ఇక ఈ విక్రయ కాంట్రాక్టు చేసుకోవడానికి ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి అంటే ఆవశ్యకాలు. అంటే వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఎ సేల్ కాంట్రాక్ట్ అనే విషయాన్ని గురించి మనం చూసినట్టయితే, జనరల్గా సాధారణ కాంట్రాక్ట్లో వలె అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్ కూడా ఏర్పడుతుంది. అంటే సాధారణ కాంట్రాక్ట్ 1872 కాంట్రాక్ట్ చట్టం ప్రకారం ఏమైతే చెప్పబడ్డాయో, సో అదేవిధంగా ఆ ఆవశ్యకాలతోనే అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్ కూడా ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే అమ్మకం కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి. సో అమ్మకం అనేది ఒక కాంట్రాక్ట్గా భావించినట్టయితే సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ 1930లో మన పాత 1872 కాంట్రాక్ట్ చట్టం ఏమైతే కాంట్రాక్ట్కి ఆవశ్యకాలు చెప్పిందో అదే ఆవశ్యకాలని ఇక్కడ కూడా మనం ఆవశ్యకాలుగా అమ్మకపు కాంట్రాక్టు ఆవశ్యకాలుగా మనం చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. ఒక వ్యక్తి ప్రతిపాదన చేస్తాడు, మరొక వ్యక్తి స్వీకృతి ఇస్తాడు. అది సాధారణ కాంట్రాక్ట్లో జరిగేటటువంటి విషయం. ఇక్కడ కూడా సాధారణ కాంట్రాక్ట్ల వల్లే అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్ కూడా ఏర్పడుతుంది. ఒక వ్యక్తి ప్రతిపాదన చేస్తాడు, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి ప్రతిపాదన చేశాడో మరొక వ్యక్తి స్వీకృతి ఇవ్వాలి. అంటే ఉదాహరణకి చూసినట్టయితే, ఉదాహరణకి నేను అమ్మకందారుడిగా భావించినట్టయితే నేను పలానా వస్తువుని 230 రూపాయలకు అమ్ముతాను అని చెప్పినప్పుడు అది ప్రతిపాదన అవుతుంది. సో అదే వస్తువుని అతను వేరొక వ్యక్తి వచ్చి నేను అదే 230 రూపాయలకి కొంటాను అని చెప్పినప్పుడు అది స్వీకృతి అవుతుంది. సో ప్రతిపాదన మరియు స్వీకృతి అనేది సాధారణ కాంట్రాక్ట్లో ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఈ కాంట్రాక్ట్లో కూడా అదే విధంగా ఉంటుందని మనం నేర్చుకోవాలి. ఇక ప్రతిపాదన ఎవరు చేయాలి? కొనుగోలుదారుడు చేయొచ్చు లేదా అమ్మకపుదారుడు చేయొచ్చు. అంటే కొనుగోలుదారు లేదా అమ్మకందారులో ఎవరైనా ప్రతిపాదన చేయొచ్చు. ఒకరు ప్రతిపాదన చేసినప్పుడు రెండో వారు దానికి స్వీకృతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ కాంట్రాక్టు ఏ విధంగా ఏర్పడవచ్చు? నోటి మాట ద్వారా ఏర్పడవచ్చు, లిఖితపూర్వకంగా ఏర్పడవచ్చు, లేదా ప్రవర్తన వల్ల. అంటే ఎప్పుడైతే మనం అమ్మడానికి కొంత సరుకును పెట్టి అక్కడ నుంచున్నామో ఆటోమేటిక్గా మన ప్రవర్తన ఇది అమ్మడానికి పెట్టినటువంటి సరుకుని అనిపించినప్పుడు అవతల వ్యక్తి వచ్చి దానికి స్వీకృతి తెలిపే అవకాశం ఉంది. మనం ఇక్కడ ప్రతిపాదన అనేది ప్రవర్తన ద్వారా మనం ప్రతిపాదించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా కాంట్రాక్ట్ అనేది సాధారణ కాంట్రాక్ట్లో లాగానే నోటి మాట ద్వారా ఏర్పడవచ్చు, లిఖితపూర్వకంగా ఏర్పడవచ్చు, లేదా ప్రవర్తన వల్ల కూడా ఏర్పడవచ్చు. విక్రయ కాంట్రాక్ట్ అనే దానికి షరతులతో కానీ లేదా షరతులు లేకుండా కానీ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. అంటే కాంట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు షరతులు
అనేటటువంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అమ్మే వస్తువుకి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలు షరతులుగా ఇక్కడ మనం పెట్టి ఆ షరతులతో అమ్మొచ్చు, లేదు షరతులు లేకుండా కూడా మనం అమ్మే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అయితే విక్రయ కాంట్రాక్ట్కి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు చూసినట్టయితే, ఈ లక్షణాల్లో మనం గమనించినట్టయితే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సాధారణ కాంట్రాక్ట్కి ఉండేటటువంటి ఆవశ్యకాలు సెక్షన్ 3లో చెప్పబడతాయి. అవే ఆవశ్యకాలు ఇక్కడ కూడా మనకి అమల్లో ఉంటాయి. అంటే భారత కాంట్రాక్ట్ చట్టంలోని క్రమబద్ధమైన కాంట్రాక్టుకి గల అన్ని ఆవశ్యకాలు కూడా ఈ చట్టంలో అమల్లో ఉంటాయని మనం నేర్చుకుంటాం. సో ఇక పార్టీల సామర్థ్యం, అంటే పార్టీల సామర్థ్యం గురించి చూసినట్టయితే ఒక కాంట్రాక్ట్ని చేసుకోవడానికి, ఒక కాంట్రాక్ట్లో భాగస్వాములు అవడానికి ఇద్దరు పార్టీలు ఉన్నట్టయితే ఇద్దరు పార్టీలు కూడా వారికి కాంట్రాక్ట్ చేసుకునే అర్హత కలిగి ఉండాలి. ఉదాహరణకి చూసినట్టయితే వారు మెంటల్గా స్టెబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు అయి ఉండాలి, అంటే పిచ్చివారు అయి ఉండకూడదు. అదేవిధంగా ఒక కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటటువంటి వాళ్ళు మనకి చూసినట్టయితే మైనర్స్ అయి ఉండకూడదు. సో ఇవన్నీ కూడా పార్టీల యొక్క సామర్థ్యం, పార్టీల యొక్క అర్హత అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక స్వేచ్ఛా సమ్మతి, స్వేచ్ఛా సమ్మతి విషయానికి వచ్చినప్పుడు కూడా సాధారణ కాంట్రాక్ట్లో స్వేచ్ఛా సమ్మతి అనేది ఒక భాగంగా ఉంటుంది, ఒక ఆవశ్యకం. ఇక్కడ కూడా అదే ఒక ఆవశ్యకంగా మనం భావించే అవకాశం ఉంది. స్వేచ్ఛా సమ్మతి అంటే ఏంటంటే మీరు బలవంతంగా ఎవరి చేత కొనిపించకూడదు, అమ్మించకూడదు. అంటే అక్కడ మనం బలవంతం చేసినట్టయితే అది కాంట్రాక్ట్గా పరిగణించబడదు. ఒక వస్తువుని మనం అమ్మడానికి ముందుకు ప్రతిపాదన చేసినప్పుడు అవతల వ్యక్తి స్వీకృతిని స్వేచ్ఛగా ఇవ్వగలగాలి, దాన్ని స్వేచ్ఛా సమ్మతి అంటాం. లేదా మీరు వస్తువుని మిస్రిప్రజెంటేషన్ కానీ లేదా బలం ఉపయోగించి ఫోర్స్ ద్వారా కానీ ఈ విధంగా అమ్మినట్టయితే ఇది అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్ చట్ట ప్రకారం నేరం అవుతుంది. కాబట్టి స్వేచ్ఛగా సమ్మతి ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక పాయింట్ని మనం జనరల్ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నట్టుగానే ఈ కాంట్రాక్ట్లో కూడా మనం ఆవశ్యకంగా భావించాలి. ఇక జోదపు అగ్రిమెంట్లు, మీ అందరికీ తెలుసున్నటువంటివే. అగ్రిమెంట్ల గురించి మీరు మొదటి చాప్టర్లో చదివి ఉంటారు. జోదపు అగ్రిమెంట్లు అనేవి ఈ చట్టం ప్రకారం సాధారణ కాంట్రాక్ట్లో ఏ విధంగా జోదపు అగ్రిమెంట్లు చెల్లనివి అవుతాయో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా చెల్లవు. ఇక వ్యాపార నిరోధక అగ్రిమెంట్లు, మనం వ్యాపారం చేస్తున్నాం కదా అని చెప్పి అన్ని వస్తువులతోనూ వ్యాపారం చేయకూడదు. ఉదాహరణకి ప్రభుత్వం అనుమతించినటువంటి కొన్ని వస్తువులు, అంటే ప్రభుత్వం తయారీకి కానీ లేదంటే ప్రభుత్వం వ్యాపారం చేయొద్దని కానీ చెప్పినటువంటి ఏదైనా సరుకు ఉన్నట్టయితే అటువంటి సరుకులను మనం అమ్మకూడదు. కాబట్టి వాటిని అలా అమ్మినట్టయితే వ్యాపార నిరోధక అగ్రిమెంట్ల కింద వస్తాయి. సో ఈ సూత్రాలన్నీ కూడా సాధారణ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నటువంటివే. మళ్ళీ అవే కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నటువంటి వస్తు విక్రయ చట్టంలో 1930లో ఈ చట్టంలో కూడా ఆ ఆవశ్యకాలనే మనం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. ఇంకా కాంట్రాక్ట్ చట్టంలోని సెక్షన్లు మరియు వాటిలో వివరించినటువంటి నష్టపరిహారాలను నిర్ణయించే సూత్రాలు కూడా ఇక్కడ వర్తిస్తాయి. జనరల్గా నష్టపరిహారాలు మీ అందరికీ తెలుసున్నటువంటివే. సో ఒక కాంట్రాక్ట్ భంగమైనప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ భంగానికి కారణాలు చూసి వాటికి సంబంధించినటువంటి అనేక నష్టపరిహారాలని అక్కడ పేర్కొనడం జరిగింది. అవి ఆల్రెడీ మీరు మొదటి చాప్టర్లో నేర్చుకున్నారు కాబట్టి అవే నష్టపరిహారాలు సంబంధించినటువంటి సూత్రాలు కూడా ఇక్కడ అమలవుతాయి. ఇక నెక్స్ట్ రెండో పాయింట్ చూసినట్టయితే పార్టీలు. కాంట్రాక్ట్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఎంతమంది పార్టీలు ఉండాలి అని చూసినట్టయితే ఒక కాంట్రాక్ట్ ఏర్పాటుకి 2 వ్యక్తులు ఉంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ వస్తు విక్రయ చట్టంలో ఆ 2 వ్యక్తులు, ఒకరు కొనుగోలు చేసే వ్యక్తి అయితే మరొకరు అమ్మేటటువంటి వ్యక్తి. అంటే కొనుగోలుదారుడు ఉంటే అమ్మకపుదారుడు ఉండాలి, అమ్మకపుదారుడు ఉంటే కొనుగోలుదారుడు ఉండాలి. సెక్షన్ 11 ఏం చెప్తుంది ఈ చట్టంలో చూసినట్టయితే ఆ 2 వ్యక్తులకి కూడా కాంట్రాక్ట్ చేసుకునే అర్హతలు ఉండాలి అని చెప్తుంది. అంటే పార్టీల అర్హత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఇందులో ఈ చట్టంలో సెక్షన్ 11 ప్రకారం
వారిద్దరికీ కూడా కాంట్రాక్ట్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అర్హత కలిగి ఉండాలి. అంటే మైనర్లు అయ్యి ఉండకూడదు, పిచ్చివారు అయ్యి ఉండకూడదు. వివాహిత స్త్రీ అయితే ఏ విధంగా కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఆమెకు ఉన్నటువంటి హక్కులేంటి, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో మనం గమనించాలి. ఇక సెక్షన్ 207 ప్రకారం సరుకు, కాంట్రాక్ట్ ఏర్పాటుకు సరుకు అనేది ఉండాలి. అంటే అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్ ఏర్పాటుకు సరుకు అనేది ఉండాలి. ఆ సరుకు అనగా కేవలం చరాస్తులు మాత్రమే. భూమి, భవనాలు, ఇల్లు మొదలగు స్థిరాస్తులకు ఈ చట్టం వర్తించదు. ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి. ఇక ధర విషయానికి వచ్చినట్టయితే అమ్మకపు కాంట్రాక్టు చట్టంలో సెక్షన్ 9 ప్రకారం ఈ అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్ యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మనం ధర అంటాం. అంటే ఒక వస్తువుని మనం ఒక వ్యక్తికి బదిలీ చేసినప్పుడు దాని స్వామ్యానికి, అంటే ఆ వస్తువు మీద ఉన్నటువంటి హక్కుని మనం వదులుకుంటున్నాం కాబట్టి దానికి వచ్చేటటువంటి ప్రతిఫలాన్ని మనం ధర అంటాం. ఈ ధర అనేది నగదుగా ఉండొచ్చు, లేదా నగదుకు సమానమైన రూపంలో కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ధర అనేది నగదు రూపంలో, కొంతమంది నగదు రూపంలో ఇస్తారు, లేదా నగదుకి సమాన రూపం అంటే చెక్కు కానీ, డ్రాఫ్ట్ కానీ, బిల్లు కానీ, ఈ విధమైనటువంటి అనేక రకాల పద్ధతుల్లో మనకి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సరుకుకి బదులుగా సరుకునిచ్చినప్పుడు, అంటే ఇక్కడ వినిమయం అంటాం, అది వినిమయం అవుతుంది. అంటే బార్టర్ పద్ధతి మీ అందరికీ తెలుసున్నదే. మనం నాగరికత ఏర్పడక ముందు బార్టర్ పద్ధతి అనేది ఒకటి అమల్లో ఉండేది. సో ఈ బార్టర్ పద్ధతి నుంచి మనం నగదును ఎప్పుడైతే కనుక్కున్నామో, సో నగదు ఎప్పుడైతే కనుగొనబడిందో ఆ కనుక్కున్న తర్వాత వచ్చినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం అమ్మకం అని, వినిమయం కాదు. వినిమయం అంటే సరుకుకు సరుకు ఇచ్చినట్టయితే వినిమయం అవుతుంది. సరుకుకి ఒక విలువని కట్టి దానికి నగదు రూపంలో నగదుని చెల్లించినట్టయితే, లేదా నగదు కానీ నగదుకి సమానమైనటువంటి ఏదైనా పత్రాలు కానీ ఇచ్చినట్టయితే దాన్ని అమ్మకం అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ సరుకుకు బదులుగా సరుకుని ఇచ్చినప్పుడు ఇది వినిమయం అవుతుంది, కానీ అమ్మకం అవదు. ఈ విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి. ఇక నెక్స్ట్ మనం ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చాలామందికి తెలుసున్నటువంటిది ఏంటంటే డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్ ఉంటాయి. అంటే మోర్, రిలయన్స్, స్పెన్సర్స్, ఇలాంటి చాలా డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్కి మనం వెళ్తూ ఉంటాం. వాటిని వస్తు విక్రయశాలలు అంటాం. ఈ వస్తు విక్రయశాలలో కొనుగోలుదారు స్వయంగా వస్తువులను ఎంపిక చేసుకుంటాడు. ఓకే, అతను వస్తువులను ఎంపిక చేసుకున్న తర్వాత వాటి ధరను అతడు చెల్లించినప్పుడే అమ్మకం అవుతుంది. వస్తువుని ఎంపిక చేసుకున్నంత మాత్రాన అమ్మకం అవ్వదు. అంటే మీరు క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్యాష్ పే చేసే వరకు అమ్మకం అవ్వదు. క్యాష్ పే చేసిన తర్వాత అప్పుడు అది అమ్మకంగా భావించడం జరుగుతుంది. అంటే వస్తు విక్రయశాలలో చాలామంది ఎంపిక చేసుకుని ఆ ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి వస్తువుల్ని మళ్ళీ ఇష్టం లేక మళ్ళీ ఆ పక్కన ఎక్కడో పెట్టేసినట్టయితే అది అమ్మకం కింద రాదు. సో కాబట్టి ఈ అమ్మకపు చట్టంలో వస్తు విక్రయశాలలో కొనుగోలుదారు స్వయంగా వస్తువులను ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడు వాటి ధరను అతడు చెల్లించినప్పుడే అమ్మకం పూర్తవుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక వస్తు విక్రయ కాంట్రాక్ట్లో అమ్మకందారు నుంచి కొనుగోలుదారుకు ఆ వస్తువుల యొక్క స్వామ్యం, అంటే ఓనర్షిప్ అనేది కూడా బదిలీ అవుతుంది. బదిలీ అవ్వాలి. అలా బదిలీ అవ్వనట్టయితే అది అమ్మకం కాదు. కేవలం వస్తువుని మనం పక్క వ్యక్తికి ఇచ్చినట్టయితే అతను చూసి మళ్ళీ ఇచ్చేయచ్చు, లేదా అతని దగ్గర వస్తువు ఉన్నా సరే హక్కు మన దగ్గరే ఉంటుంది. ఎప్పుడు హక్కు బదిలీ అవుతుంది? అమ్మినప్పుడు హక్కు బదిలీ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే హక్కు బదిలీ అయిపోయిందో ఆ వస్తువు మనది కాదు. సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ వస్తు విక్రయ కాంట్రాక్ట్లో అమ్మకందారు నుంచి కొనుగోలుదారుకు ఆ వస్తువుల యొక్క స్వామ్యం, అంటే ఓనర్షిప్ అనగా యాజమాన్యపు హక్కు బదిలీ కావాలి, బదిలీ అవుతుంది, బదిలీ అవ్వాలి. ఇది సాధారణ స్వామ్యం అంటాం. కానీ సరుకుల్ని ఒక వ్యక్తి కుదువు చేసినప్పుడు, కుదువు చేయడం అంటే మీకు తెలుసు కదా, మోర్టగేజ్ అంటే తాకట్టు పెట్టడం అంటాం. మన సాధారణ పరిభాషలో తాకట్టు పెట్టడం అంటాం. ఆ వ్యక్తికి
ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా ఒక వస్తువుని తీసుకెళ్ళి, ఒక మోటార్ సైకిల్ని తీసుకెళ్ళి మీ పక్కింటి వ్యక్తికి తాకట్టు పెట్టి డబ్బు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఆ డబ్బు ఇచ్చే వరకు కూడా ఆ వ్యక్తి ఆ సరుకు మీకు ఇవ్వడు. అదేవిధంగా ఆ మోటార్ సైకిళ్ళు అతను అమ్మలేడు. కారణం ఏంటి? ఆ మోటార్ సైకిల్ అమ్మే హక్కు మీ దగ్గర ఉంది, కానీ మోటార్ సైకిల్ ఫిజికల్గా అంటే భౌతికంగా ఆ మోటార్ సైకిల్ పక్కింటి వ్యక్తికో ఎదురింటి వ్యక్తికో మీరు తాకట్టు పెట్టడం జరుగుతుంది. తాకట్టు పెట్టడం జరిగినప్పుడు వస్తువు స్వాధీనం అవుతుంది తప్ప వస్తువు మీద ఉన్నటువంటి హక్కు స్వాధీనం కాదు. ఎప్పుడైతే వస్తువు మీద ఉన్నటువంటి హక్కు స్వాధీనం కాదో అతను అమ్మలేడు. కానీ ఆ వ్యక్తికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఓనర్షిప్ అనేది, అంటే లీన్ హక్కు అనేది ఏర్పడుతుంది. కుదువు పెట్టినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి మీరు డబ్బు చెల్లించకపోతే, మీరు తీసుకున్నటువంటి అప్పు చెల్లించినట్టయితే ఆ వ్యక్తికి అమ్మడానికి ఒక లీన్ హక్కు అనేది, ఒక ప్రత్యేక స్వామ్యం అనేది ఏర్పడుతుంది. అది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే అందుకనే మీరు తాకట్టు విషయానికి వచ్చినట్టయితే తాకట్టు పెట్టిన ప్రతిదీ అతను అమ్మడు. సో అతనికి మళ్ళీ మీరు తిరిగి డబ్బులు ఇచ్చే వరకు కూడా అతని దగ్గరే ఆ వస్తువు ఉంటుంది. కానీ ఆ వస్తువుని అతను అమ్మడానికి అతనికి హక్కు లేదు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే అతను పెట్టినటువంటి కండిషన్స్కి మీరు అతనికి ఇవ్వవలసినటువంటి అమౌంట్ ఇవ్వకపోతే అతనికి ఒక ప్రత్యేక హక్కు ఏర్పడి ఆ వస్తువుని అమ్మే హక్కు అతనికి అప్పుడు చేరుతుంది. అప్పుడు దాకా కేవలం అతనికి ఒక ప్రత్యేక స్వామ్యం ఏర్పడుతుందనే విషయం మనం గమనించాలి. ఇక ఈ చట్టంలో మనం గమనించవలసినటువంటి విషయాలు, ఇప్పటిదాకా మీరు వస్తు విక్రయ చట్టానికి సంబంధించినటువంటి ఆవశ్యకాలు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించారు, వాటి గురించి తెలుసుకున్నారు. తర్వాత మనం చూసినట్టయితే అమ్మకం మరియు అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, క్లియర్గా గమనించినట్టయితే అమ్మకం అంటే ఏంటి? సెక్షన్ 4 ఏం చెప్పింది? వస్తువు స్వామ్యము అమ్మకందారు నుంచి కొనుగోలుదారుకు పరస్పర అంగీకారంతో బదిలీ చేయడాన్ని అమ్మకం అంటాం. అంతే కదా? ఇక్కడ మనం ఒక వస్తువు యొక్క హక్కుని అమ్మకపుదారు నుంచి కొనుగోలుదారుడికి బదిలీ చేయబడుతుంది, దాన్ని మనం అమ్మకం అంటాం. అంటే ఇతను వస్తువుని ఇస్తాడు, అతను ఆ ఓనర్షిప్ రైట్ అతనికి ఇచ్చినప్పుడు అతనికి దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిఫలాన్ని మనం పొందడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ వస్తువు యొక్క స్వామ్యం బదిలీ అవుతుంది ఇద్దరు పరస్పర అంగీకారంతో, దాన్ని మనం అమ్మకం అంటున్నాం. ఇక్కడ అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం చూసినట్టయితే, అంటే ఒప్పందం, ఇది ఒక ఒప్పందం, అమ్మట్లేదు ఇక్కడ, ఒప్పందం భవిష్యత్తులో అమ్మే అవకాశం ఉంటుంది. సో భవిష్యత్తులో కానీ లేదా కొన్ని షరతులను పూర్తి చేసిన తర్వాత కానీ వస్తు స్వామ్యం బదిలీ చేయడానికి చేసుకున్నటువంటి అగ్రిమెంట్ని మనం అమ్మకం అంటాం. అంటే బదిలీ చేయడానికి చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ని మనం అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం అంటాం. అమ్మకం వేరు, అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం వేరు. అంటే సేల్ వేరు, అగ్రిమెంట్ టు సెల్ వేరు. ఇట్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. కేవలం మీరు అగ్రిమెంటే రాసుకున్నారు, అంటే నేను అమ్ముతాను భవిష్యత్తులో పలానా షరతులతో నేను అమ్ముతాను. సో ఇప్పుడు అమ్మడం లేదు, మీరు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. సో ఇక్కడ వస్తు విక్రయ చట్టం 1930 ప్రకారం మనం ఈ రెండు విషయాల్లోనూ చాలా భేదం ఉంది. ఈ రెండు ఒకటని చాలామంది భ్రమపడుతూ ఉంటారు. సో అమ్మకం వేరు, అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం వేరు. సో అమ్మకం అంటే వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా వస్తువు స్వాధీనం అయిపోతుంది, దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా అందించబడుతుంది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు కదా, భవిష్యత్తులో ఏర్పడుతుంది. భవిష్యత్తులో అంటే ఒక 2 నెలల తర్వాతో, నెల తర్వాతో, లేదంటే 2 రోజుల తర్వాతో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు భవిష్యత్తు అవుతుంది. ఈ భవిష్యత్తు అనేది అనిశ్చితం, మనం చెప్పలేం కదా. ఆ రోజు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, సరుకు ఉండే అవకాశం ఉంది, సరుకు లేకపోయే అవకాశం ఉంది, ఈ లోపల ఏదైనా జరగచ్చు. సో కాబట్టి అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం అనేది అమ్మకం కాదు. సో దీనికి దానికి మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాల గురించి ఇక్కడ మనం కూలంకషంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవకాశం ఉంది. సో అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం, ఈ రెండింటి మధ్య భేదాలు చూసినట్టయితే వస్తువులపై హక్కు బదిలీ, అమ్మకం కాంట్రాక్ట్లో వస్తువులపై గల హక్కు అమ్మే వ్యక్తి నుంచి కొనుగోలుదారుడికి తక్షణమే బదిలీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ హక్కు చూడండి, వస్తువులపై గల హక్కు బదిలీ అయిపోతుంది.
సో అమ్మకం కాంట్రాక్ట్లో వస్తువులపై గల హక్కు అమ్మే వ్యక్తి నుంచి కొనుగోలుదారుడికి తక్షణమే బదిలీ అవుతుంది. దీన్ని పూర్తి కాంట్రాక్ట్ అంటాం. ఎందుకంటే అక్కడితో ఆ వస్తువు బదిలీ అయిపోయింది, ఆ వస్తువుకు సంబంధించినటువంటి ప్రతిఫలం కూడా మనకి వచ్చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ పూర్తిగా కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది. అందుకనే దీన్ని మనం పూర్తి కాంట్రాక్టు అంటాం. సో అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం చూసినట్టయితే అందులో సరుకుపై హక్కు భవిష్యత్తులో బదిలీ అవుతుంది. అంటే సరుకు ఇక్కడ అమ్మట్లేదు, అమ్ముతామని చెప్పి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం మాత్రమే. సో ఈ అగ్రిమెంట్లో మనం ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా తక్షణమే సరుకుని అతనికి బదిలీ చేయడం లేదు, సరుకు మీద హక్కుని అతనికి బదిలీ చేయడం లేదు. దీన్ని అందుకనే ఏమంటాం అంటే పూర్తి కావాల్సిన కాంట్రాక్టు అంటాం. దానిని పూర్తి అయిపోయిన కాంట్రాక్ట్ అంటున్నాం, దీనిని పూర్తి కావాల్సిన కాంట్రాక్టు అంటున్నాం. ఈ విషయం మనం గమనించాలి. ఇక వస్తువులు ఉనికి చూసినట్టయితే అమ్మకం కాంట్రాక్ట్ను వాస్తవంగా సరుకులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. ఎప్పుడు అమ్ముతామండి? సరుకులు ఉన్నప్పుడే అమ్ముతాం. సరుకులు లేవు, భవిష్యత్తులో సరుకులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకి రేపు సరుకు వస్తుంది, ఎల్లుండి నేను అమ్ముతాను అని చెప్పి మీరు చెప్పినట్టయితే దాన్ని అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం అంటాం. అంటే వస్తువుల ఉనికిని దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్టయితే వస్తువులు అంటే ఆ సరుకులు ఉన్నప్పుడు అమ్మినప్పుడు దాన్ని అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. కానీ అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి భవిష్యత్తు సరుకు అంటే ఆ సరుకు మీ దగ్గర లేదు. ఉదాహరణకి తయారవ్వాల్సిన సరుకు ఉంది, అంటే సరుకు తయారైన తర్వాత 2 రోజుల్లో తయారవుతుంది, అప్పుడు అమ్ముతానని మీరు ఒప్పందం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని అమ్మకం అనం. సో అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందంలో భవిష్యత్తు సరుకును సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్గా చెప్తాం అనమాట. సో అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో సరుకు ఇమ్మీడియట్గా బదిలీ అవుతుంది, ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, సరుకు ఉన్నప్పుడే అమ్ముతాం. సరుకు లేనప్పుడు సరుకు భవిష్యత్తులో వస్తుంది అని తెలిసినప్పుడు అప్పుడు ఆ అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం అనేది అవసరం అవుతుంది. ఇక నష్టాన్ని భరించే విషయం చూసినట్టయితే రెండింటికి మధ్య భేదాలేంటి? అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో సరుకును అమ్మిన వ్యక్తి వద్ద ఉన్నప్పటికీ అంటే సరుకు అమ్మేసి కొనుగోలుదారుడికి సరుకు అమ్మేశాం, కానీ అతను తర్వాత వచ్చి తీసుకెళ్తానని చెప్పి ఉదాహరణకి నేనే ఒక అమ్మకపుదారుడు అయినప్పుడు అంటే మీరు అందరూ ఊహించుకోండి, మీరు అమ్మకపుదారుడిగా ఊహించుకున్నట్టయితే మీ దగ్గర సరుకు ఉంది, అమ్మేశారు, కానీ సరుకు మీ దగ్గరే పెట్టి అతను తర్వాత తీసుకెళ్తాను, దానిపై పూర్తి నష్టబాధ్యత కొనుగోలుదారుదే. మీరు అమ్మేశారు, అతను సరుకు మాత్రం ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళాడు. సరుకుకి ఏమైనా నష్టం జరిగినట్టయితే ఆ సరుకు అమ్మిన సరుకు కాబట్టి మీకు ఎటువంటి హక్కు లేదు. అమ్మిన సరుకు అంటే దాని మీద పూర్తి హక్కులు కొనుగోలుదారుడికి ఉంటాయి. కేవలం మీరు ఆ సరుకుకి జస్ట్ చూస్తున్నారు అంతే. సో దీన్నే బెయిల్మెంట్ అంటాం. ఆ సరుకు మీకు అప్పగించబడింది తప్ప సరుకు మీద హక్కు మీకు లేదు. సో అటువంటి సందర్భంలో పూర్తి నష్టబాధ్యత కొనుగోలుదారుడిది. అమ్మకం నిమిత్త ఒప్పందం దగ్గరికి తీసుకున్నట్టయితే దానిపై పూర్తి నష్టబాధ్యత అమ్మకందారుడిది. ఎందుకని? సరుకు అమ్మలేదు, అమ్మేంత వరకు ఆ సరుకుకి ఏమి జరిగినా ఆ సరుకు మీద ఉన్నటువంటి హక్కు కొనుగోలుదారుడికి ఇంకా బదిలీ అవ్వలేదు. కాబట్టి ఆ సరుకు నష్టపోయినట్టయితే ఆ సరుకు మీద ఉన్నటువంటి నష్టపరిహారం కానీ నష్టాన్ని భరించడం కానీ అవన్నీ కూడా అమ్మకపుదారుడిగా మీరే భరించాలి. ఎందుకని? అది ఇంకా కొనుగోలుదారుడికి ఇంకా బదిలీ చేయబడలేదు. ఇక సరుకు తిరిగి అమ్మడం. అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో అమ్మకందారు అమ్మిన సరుకును తిరిగి అమ్మే అవకాశం ఉంటుందా? ఒకసారి అమ్మేసిన సరుకును మళ్ళీ తిరిగి అమ్మే అవకాశం ఉంటుందా? సో అమ్మిన సరుకును తిరిగి అమ్మలేడు. సో అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందంలో అమ్మకందారు అమ్మిన సరుకును తిరిగి అమ్మితే ఆ మొదటి కొనుగోలుదారు నష్టపరిహారానికి దావా వేస్తాడు. అంటే ఒక 2 రోజుల తర్వాత నేను సరుకు అమ్ముతానని చెప్పి మీరు ఎవరితో అయినా అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ లోపల మరో వ్యక్తి వచ్చి నాకు ఆ సరుకు అర్జెంటుగా కావాలి, అతనికి 2 రోజుల తర్వాత ఇస్తాను కదా, 3వ రోజు తర్వాత ఇయ్యి, ఈ లోపల ఈ సరుకు నాకు ఇయ్యి అని చెప్పిన అన్నప్పుడు ఒకవేళ మీరు కానీ అలా అమ్మినట్టయితే ఆ మొదటి కొనుగోలుదారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మీ మీద నష్టపరిహారానికి దావా వేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో 2 రోజుల తర్వాత సరుకు అమ్ముతానన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికే అమ్మాలి తప్ప మరో వ్యక్తికి ఈ సరుకు ఇక్కడే ఉంది కదా అని మీరు భవిష్యత్తులో ఏర్పడే కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి ప్రజెంట్ ఈ సరుకుని అమ్మేసి 3వ రోజు తర్వాత వచ్చే సరుకుని మొదటి కొనుగోలుదారుకి ఇద్దామని అనుకున్నట్టయితే అలాంటివి చేసినప్పుడు మొదటి కొనుగోలుదారు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనికి నష్టపరిహారానికి మీ మీద దావా వేసే హక్కు ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించండి. అంటే సరుకుని తిరిగి అమ్మే అవకాశం అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో ఉండదు, కానీ
అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం చేసుకున్నప్పుడు అటువంటి సందర్భంలో మీరు కొనుగోలుదారుడికి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి కొనుగోలుదారుడికి ఇవ్వవలసినటువంటి సరుకుని వేరే కొనుగోలుదారుడికి అమ్మేసి తర్వాత మొదటి కొనుగోలుదారుకి తర్వాత అమ్ముదాం అనుకున్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ మొదటి కొనుగోలుదారుడు మీ మీద తనకి రావాల్సినటువంటి సరుకు కోసం దావా వేసే అవకాశం ఉంటుంది. అతను నష్టపరిహారాన్ని కూడా కోరే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ విషయంలో మనం అమ్మకపుదారుడిగా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం కదా, భవిష్యత్తులో సరుకు అమ్ముతాం కదా, తర్వాత ఎప్పుడు అమ్మినా పర్వాలేదు అనుకుంటే నష్టాన్ని మనమే భరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక అమ్మకపు పన్ను, సేల్స్ ట్యాక్స్. ఈ సేల్స్ ట్యాక్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో అమ్మకందారుడు అమ్మకపు పన్ను చెల్లించాలి. ఎప్పుడైతే అమ్ముతాడో అమ్మేసినప్పుడు అమ్మకపుదారుడు అమ్మకపు పన్నును చెల్లిస్తాడు. కానీ ఇక్కడ అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం మాత్రమే చేసుకున్నాం, మనం అమ్మలేదు. ఎప్పుడైతే అమ్మలేదో అమ్మకపు పన్ను చెల్లించనక్కర్లేదు. అందుకని మనం ఏం చెప్తామండి, అమ్మకపు పన్ను కూడా అమ్మకపు పన్నుని చూసినట్టయితే అమ్మకపు పన్నుని మనం ఒక అంశంగా తీసుకున్నప్పుడు అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో అమ్మకందారుడు అమ్మకపు పన్నును చెల్లిస్తాడు. అమ్మేశాడు కాబట్టి అమ్మకపు పన్నును అతనే చెల్లిస్తాడు. కానీ ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ జరిగింది, అగ్రిమెంట్ టు సెల్, అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం. ఈ ఒప్పందం భవిష్యత్తుకి సంబంధించింది, ఇంకా సరుకుని అమ్మలేదు. సరుకును ఎప్పుడైతే అమ్మలేదో, కేవలం ఒప్పందం మాత్రమే జరిగింది, సరుకును మాత్రం అమ్మలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, అమ్మకపు పన్నును చెల్లించాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఏర్పడదు. సో ఇది కూడా ఒక అంశంగా మనం గమనించవచ్చు, ఈ రెండింటి మధ్య భేదాలుగా. ఇక మీరు గమనించినట్టయితే ఈ రెండు అంశాల మధ్య భేదాల్లో కొనుగోలుదారుడు దివాలా తీస్తే, అంటే మీరు సరుకును అమ్మారు, అతని దగ్గర నుంచి ఇంకా ప్రతిఫలం రాలేదు, వస్తుంది అనుకునేటప్పుడు ఈ లోపల అతను దివాలా తీశాడు అనుకుందాం మనం. సో ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం. ఇన్సాల్వెంట్ అంటే వన్ బికేమ్ ఎన్ ఇన్సాల్వెంట్, అంటే బయ్యర్ బికేమ్ ఎన్ ఇన్సాల్వెంట్ అవ్వచ్చు, సెల్లర్ బికేమ్ ఎన్ ఇన్సాల్వెంట్ అవ్వచ్చు. సో వాళ్ళు ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఒక అమ్మకపుదారుడిగా లేదా ఒక కొనుగోలుదారుడిగా ఉండేటటువంటి బాధ్యతలు ఏంటి, అలాగే అమ్మకంలో ఏ విధమైనటువంటి అంశాలు మనం గమనించాలి, అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందంలో ఏ విధమైనటువంటి అంశాలు మనం గమనించాలి. ఇప్పుడు సరుకుని అమ్మేసాం అనుకుందాం, అమ్మకం పూర్తి అయిపోయింది కాబట్టి కొనుగోలుదారుడు దివాలా తీసినా మనం ఏం చేసేది లేదు, మన దగ్గరకు ప్రతిఫలం వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఒకవేళ కొనుగోలుదారుడు ప్రతిఫలం ఇచ్చే లోపల అతను దివాలా తీసినట్టయితే, కొనుగోలుదారుడు ప్రతిఫలం ఇచ్చే లోపల దివాలా తీసినప్పుడు ఆ కొనుగోలుదారుడు తరపున ఒక అఫీషియల్ రిసీవర్ని మన కోర్టు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అతని తరపున. సో మనం అతనితో, అంటే అమ్మకపుదారుడు ప్రతిఫలాన్ని కొనుగోలుదారుడికి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ రిసీవర్ ద్వారా పొందుతాడు. అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం తీసుకుందాం. అటువంటి సందర్భంలో అప్పుడు కూడా అఫీషియల్ రిసీవర్ ఎవరైతే ఉంటాడో అతను ఈ సరుకుకు సంబంధించినటువంటి ప్రతిఫలాన్ని చెల్లించవలసి ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా అమ్మకపుదారుడు దివాలా తీసినప్పుడు, అంటే సరుకు అమ్మాడు, సరుకు స్వాధీనం పరచడం జరుగుతుంది, అలాగే ప్రతిఫలం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో ప్రతిఫలం తీసుకుని సరుకు స్వాధీనం చేసే లోపల అమ్మకపుదారుడు దివాలా తీసినట్టయితే అప్పుడు అమ్మకపుదారుడు యొక్క అఫీషియల్ రిసీవర్ దగ్గర నుంచి కొనుగోలుదారుడు సరుకుని స్వాధీనం చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే ప్రతిఫలం చెల్లించేశాడు కాబట్టి, నేను డబ్బులు ఇచ్చేసాను, నా సరుకు నాకు ఇప్పించండి. సో ఆ విధంగా అతని సరుకును అతను పొందే అవకాశం ఉంది అఫీషియల్ రిసీవర్ నుంచి. అదే అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం తీసుకున్నాం మనం, అంటే అగ్రిమెంట్, భవిష్యత్తులో నేను అమ్ముతానని చెప్పాను, ఈ లోపల నేను దివాలా తీశాను, అటువంటి సందర్భంలో నేను ఏమవుతాననేది మీరు ఒకసారి మీ అమ్మకపుదారుడుగా ఆలోచించండి. సో మీ తరపున ఒక అఫీషియల్ రిసీవర్ని పెట్టడం జరుగుతుంది. సో మరి ఎప్పుడైతే మీరు అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారో, మీరు అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయినా అది అఫీషియల్ రిసీవర్ కూడా ఎంటర్ అయినట్లు లెక్క అవుతుంది. సో కాబట్టి అఫీషియల్ రిసీవర్ ఈ అగ్రిమెంట్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అమ్మకపుదారుడు దివాలా తీసినప్పుడు అమ్మకపుదారుడి తరపున ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి అఫీషియల్ రిసీవర్ కొనుగోలుదారుడికి సరుకుని ఇవ్వాలి, లేదా సరుకు అందలేదని కొనుగోలుదారుడు
అఫీషియల్ రిసీవర్ మీద దావా వేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయాలు మనం గమనించాలి. సో కొనుగోలుదారుడు దివాలా తీసినా, అమ్మకందారుడు దివాలా తీసినా మనం వస్తువుకి సంబంధించినటువంటి అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం అనే విషయాల్లో మనం భేదాలు అమ్మకపుదారుడి తరపున, కొనుగోలుదారుడి తరపున అఫీషియల్ రిసీవర్ అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి వ్యవహరించడం బట్టి అతనికి సంబంధించి మనం గమనించడం జరుగుతుంది. ఇక నెక్స్ట్ అమ్మకం మరియు అద్దె కొనుగోలు ఒప్పందం అనే విషయాలు చూద్దాం. ఇప్పటిదాకా మీరు అమ్మకం గురించి, అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం అంటే భవిష్యత్తులో నేను అమ్ముతాను అనేది ఒక ఒప్పందం. సో వాటి మధ్య భేదాలు మనం చూసాం. సో అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం ఈ రెండు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను వహించినటువంటి అంశాలు. ఈ వస్తు విక్రయ చట్టం 1930లో చాలా ముఖ్యమైన పాత్రను వహించాయి. కానీ మీరు గమనించినట్టయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యాపారాలన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ప్రతి వ్యాపారం కూడా అమ్మకం అనేది నగదు అమ్మకం లేదా సరుకు అమ్మకం, అదే అరువు అమ్మకం. సో రెండు రకాలుగా మనం చేయడం జరుగుతుంది. సో అరువు అమ్మకం జరిగినప్పుడు ఇక్కడ అమ్మినటువంటి వ్యక్తికి కొనుగోలుదారుడి దగ్గర నుంచి పైకం ఇంకా అందదు. అందుకే అతను అమ్మకందారుడు ఏమవుతాడు, చెల్లింపు జరగని అమ్మకందారుడుగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ అంశాలు ఈ వస్తు విక్రయ చట్టంలో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పటిదాకా మనం అమ్మకం గురించి, అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం గురించి, ఈ రెండు విషయాల్లోనూ ఎందుకు భేదాలు గమనించాం మనం. ప్రతి వ్యాపార సంస్థ కూడా అమ్మేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు రిటైల్ సంస్థలు చూసినట్టయితే, రిటైల్ వ్యాపార సంస్థలు అన్నీ చూసినట్టయితే, మీరు వెళ్ళేటటువంటి కిరాణా కొట్టు, కిళ్ళీ కొట్టు లేదా వివిధ రకాలైనటువంటి విక్రయశాలలో అంటే డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్ అయినటువంటి మోర్, రిలయన్స్, స్పెన్సర్స్, ఇలాంటి డీమార్ట్, ఇలాంటి విషయాలు ఇలాంటి స్టోర్స్ చూసినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే అమ్మకం మాత్రమే జరుగుతుంది, అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందాలు జరగవు. కానీ మీరు చూసినటువంటి ఆ సంస్థలో అమ్మకం చేయడానికి తెచ్చే సరుకు అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందాలు చేసుకుని మరీ తెచ్చుకుంటారు. అంటే డీమార్ట్, రిలయన్స్, స్పెన్సర్స్ ఇలాంటి ఈ సంస్థలో వాళ్ళ యొక్క టోకు వర్తకుడి దగ్గర నుంచి అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం ద్వారా తెచ్చుకుంటారనమాట. ఇక్కడ అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం గురించి పర్టికులర్గా ఈ చట్టంలో క్లియర్గా చెప్పాము. ఎందుకంటే ప్రతి సంస్థ కూడా అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం ద్వారానే సరుకులను ఎక్కువగా తెచ్చుకుంటే అవకాశం ఉంది. ఇక ఇది అమ్మడం కోసం తెచ్చుకునే సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి ఒప్పందాలు కాబట్టి ఇది అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం అంటే అగ్రిమెంట్ టు సెల్ అనేది అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే కొన్ని సంస్థలు సరుకుని అమ్మేటప్పుడు అమ్ముతారు, వాళ్ళు సరుకును మాత్రమే స్వాధీనం చేస్తారు. అంటే అమ్మకం జరిగింది కానీ హక్కు మాత్రం బదిలీ అవ్వదు. సో దాన్ని మనం ఒక ఒప్పందం రూపంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే అద్దె కొనుగోలు ఒప్పందం అనమాట. అంటే అద్దె కొనుగోలు పద్ధతిలో ఆ సరుకుకి సంబంధించినటువంటి యజమాని ఉంటాడు కదా, ఆ యజమాని సరుకును వేరే వ్యక్తికి బదిలీ చేస్తాడు. సరుకును పొందిన వ్యక్తి తాను అంగీకరించిన షరతుల ప్రకారం వాయిదాల్లో అద్దెను యజమానికి చెల్లిస్తాడు. అంటే అద్దె కొనుగోలు పద్ధతిలో ఇప్పుడు మీరు మోటార్ సైకిల్స్, కార్లు ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనించినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా అద్దె కొనుగోలు పద్ధతిలో అమ్మడం జరుగుతుంది. ఫైనాన్స్ అంటాం కదా మనం, కామన్ పదం, సామాన్య పదం ఏంటంటే ఫైనాన్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఆ ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటండి, ఆ మోటార్ సైకిల్ ఫైనాన్స్లో కొనుక్కున్నట్టయితే మోటార్ సైకిల్ మన దగ్గరికి వస్తుంది కానీ దాని మీద హక్కు మాత్రం మన దగ్గర రావట్లేదు. దాన్ని వాడుకుంటున్నాం కానీ దాన్ని అమ్మే అవకాశం మనకు లేదు. అలాగే ఇల్లు, హౌసింగ్ లోన్లో ఇల్లు తెచ్చుకుంటున్నాం కానీ ఇల్లు మనది అవుతుంది కానీ ఇల్లు వాడుకుంటున్నాం కానీ దాన్ని అమ్మే హక్కు మాత్రం మనకి ఎప్పుడు వస్తుందండి,
చిట్ట చివరిగా దాని చివరి పైసా చెల్లించే వరకు కూడా మనకు రాదు. అంటే ఆఖరి వాయిదా చెల్లించిన తర్వాత సరుకు పేగల స్వామిప హక్కు అతనికి బదిలీ అవుతుంది. ఇది అమ్మకపు కాంట్రాక్టు. దీనిని బెయిల్మెంట్ మరియు అమ్మకం నిమిత్తం ఒప్పందం కలయిక అంటాం. ఎందుకంటే బెయిల్మెంట్లో మనం వస్తువుని స్వాధీనపరుస్తాం. వస్తువుని స్వాధీనపరచడాన్ని మాత్రమే బెయిల్మెంట్ అంటాం. అంటే హక్కు మాత్రం బదిలీ అవ్వదు. ఇక నెక్స్ట్ హక్కు బదిలీ దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో వస్తువులపై గల హక్కు అమ్మే వ్యక్తి నుంచి కొనుగోలుదారుడికి ఎప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా బదిలీ అయిపోతుంది. కానీ అద్దె కొనుగోలు ఒప్పందంలో ఇమ్మీడియట్గా బదిలీ అవ్వదు. చివరి వాయిదా చెల్లించే వరకు కూడా ఆ హక్కు బదిలీ అవ్వదు. ఇక కాంట్రాక్ట్ రద్దు ఎప్పుడవుతుందండి? అమ్మకం కాంట్రాక్ట్లో కొనుగోలుదారుడు కాంట్రాక్ట్ని రద్దు చేయలేడు. అమ్మేశాం కాబట్టి కొనుగోలుదారుడు కాంట్రాక్ట్ని రద్దు చేయలేడు. కానీ అద్దె కొనుగోలు ఒప్పందంలో సరుకును పొందిన వ్యక్తి ఎప్పుడైనా సరే ఈ మోటార్ సైకిల్ బాగోలేదండి, ఈ ఇల్లు బాగోలేదండి అని చెప్పి తన కాంట్రాక్ట్ని రద్దు చేసే అవకాశం ఉన్నది. ఇక వాయిదాల చెల్లింపు దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో చెల్లించిన వాయిదాలు మొత్తం అమ్మకపు ధర నుంచి తగ్గించుకుంటాం. అదే అద్దె కొనుగోలు పద్ధతి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి చెల్లించిన వాయిదాకి సరుకు అద్దెగా భావిస్తాం మనం. సరుకును అద్దెగా భావిస్తాం మనం. చెల్లించిన వాయిదాకి సరుకు అద్దెగా భావిస్తాం. ఇక బెయిల్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే బెయిల్మెంట్ అనేది సరుకును స్వాధీనపరచడాన్ని మాత్రమే బెయిల్మెంట్ అంటాం. అమ్మకం కాంట్రాక్ట్లో కొనుగోలుదారుడు యజమాని అవుతాడు. అద్దె కొనుగోలు ఒప్పందంలో సరుకును పొందిన వ్యక్తి మాత్రం బెయిలీ అవుతాడు. అద్దె కొనుగోలు ఒప్పందంలో సరుకును పొందిన వ్యక్తి కేవలం బెయిలీ అంటే ఏంటి? సరుకును మాత్రమే పొందాడు, అతను కొనలేదు, అతని దగ్గర ఉంచాం అంతే. ఇక అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో సరుకుపై స్వామిప హక్కు అమ్మకందారు నుంచి ఆటోమేటిక్గా బదిలీ అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ బెయిల్మెంట్లో బెయిలీ నుంచి బెయిలర్కు సరుకు స్వాధీనం మాత్రమే అవుతుంది. బెయిల్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే బెయిల్మెంట్లో బెయిలీ నుంచి బెయిలర్కి సరుకు స్వాధీనం మాత్రమే అవుతుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఉద్దేశాలు ఉంటాయి. ఆ బదిలీ ఉద్దేశం ఏంటండి? బెయిల్మెంట్ అంటే మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే భద్రత నిమిత్తం పక్క వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్కసారి మీ దగ్గర పెట్టండి, బ్యాంకులో లాకర్లో పెడుతూ ఉంటాం బంగారం తీసుకెళ్ళి. సో భద్రత నిమిత్తం బదిలీ చేస్తున్నాం సరుకుని. అతను బ్యాంకుకి అమ్మేమని కాదు, సరుకుని తీసుకుని వెళ్ళి ఇచ్చినప్పుడు ఆ బంగారం బ్యాంకుకి అమ్ముకునే హక్కు లేదు. ఇక ఉపయోగించడానికి బదిలీ చేస్తూ ఉంటాం. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం బెయిలర్గా మనం ఏంటంటే ఎవరో ఒకరికి అప్పచెప్తూ ఉంటాం, ఉపయోగించుకోవడానికి బదిలీ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే సరుకును అంటే ఉదాహరణకి మనం టెంట్ సామాన్లు అద్దెకి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. అతను బెయిలర్, మనం బెయిలీ అంటే తీసుకున్నాం కాబట్టి స్వాధీనపరిచాడు అతను బెయిలర్. సో అది వాడుకోవడం వరకే తప్ప అమ్మే హక్కు మనకు లేదు. ఆ టెంట్ సామాన్లు కుర్చీలు అమ్మే హక్కు మనకు లేదు. ఉపయోగించడానికి బదిలీ చేస్తున్నాం మనం, అతను బదిలీ చేస్తున్నాడు. దాన్ని హక్కు మాత్రం బదిలీ అవ్వట్లేదు. స్వాధీనం చేస్తున్నాడు టెంట్లో ఇంట్లో అన్నిని, కానీ హక్కు మాత్రం బదిలీ చేయట్లేదు. ఇక స్వభావం మార్చడానికి బదిలీ చేస్తుంటాం ఒక సందర్భంలో. స్వభావం మార్చడం అంటే ఏంటండి? ఒక టైలర్కి మీరు ఒక క్లాత్ తీసుకెళ్ళి ఇస్తారు, అతను ఆ క్లాత్ రూపంలో మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వడు. ఏ రూపంలో ఇమ్మంటున్నారు మీరు? ఒక జాకెట్ రూపంలో కానీ, ఒక షర్ట్ రూపంలో కానీ, ఒక ప్యాంట్ రూపంలో కానీ మీరు దాని స్వభావాన్ని మార్చేసి దాన్ని మీరు నాకు ఇమ్మంటున్నారు. అలాగే ఒక మిల్లు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కందిపప్పు తీసుకెళ్ళి పిండి చేయొచ్చు, లేదా ఒక శనగపప్పు తీసుకెళ్ళి శనగపిండి రూపంలో మీరు పొందే అవకాశం ఉంది. శనగపప్పును అప్పచెప్పారంటే దాని యొక్క స్వభావాన్ని మార్చేసి మీరు ఇమ్మంటున్నారు. సో దాన్ని మనం బెయిల్మెంట్ అంటాం. ఈ బెయిల్మెంట్ విషయంలో అమ్మకం కాదు, ఇది కేవలం సరుకు మాత్రం అతనికి బదిలీ అవుతుంది. ఈ 3 సందర్భాల్లో అంటే భద్రత నిమిత్తం కానీ, ఉపయోగించడానికి బదిలీ చేయడం కానీ, స్వభావానికి బదిలీ చేయడం కానీ కేవలం ఇక్కడ బదిలీ అనే ఓడే వాడని చూడండి, గమనించండి క్లియర్గా. సో దీన్ని బెయిల్మెంట్ అంటాం. ఈ బెయిల్మెంట్కి అమ్మకానికి చాలా భేదం ఉంది. ఇక నెక్స్ట్ సరుకును ఉపయోగించే విషయంలో అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్లో కొనుగోలుదారుడు సరుకును తనకు నచ్చిన విధంగా ఉపయోగించేసుకుంటాడు. కానీ బెయిల్మెంట్లో సరుకును ఆదేశం మేరకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తాడు. ఇప్పుడు అద్దెకిచ్చినప్పుడు అద్దెకిచ్చిన వాడు చెప్తాడు, పలానా విధంగా ఉపయోగించండి, ఇది వేరే విధంగా ఉపయోగించకండి. లేదా మీరు టైలర్కి ఇచ్చినప్పుడు పలానా విధంగా ఉంచండి, వేరే విధంగా ఇవ్వకండి. సో ఇప్పటి వరకు మీరు వస్తు విక్రయ చట్టానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ అంశాలు మనం నేర్చుకున్నాము. దీంట్లో వ్యాసరూప ప్రశ్నలు అమ్మకపు కాంట్రాక్ట్ యొక్క ఆవశ్యకాలు, అమ్మకపు కాంట్రాక్టు మరియు అమ్మకపు నిమిత్తం ఒప్పందం మధ్య గల భేదాలు అని వ్యాసరూప ప్రశ్నలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. వీటిని మీరు చదువుకోండి. ఇక లఘు ప్రశ్నలు అమ్మకం అనగానేమి, అమ్మకపు ఒప్పందం అనగానేమి, ఈ విషయాలు మీరు ఎగ్జామ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇంకా ఇతర విషయాల గురించి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అధ్యాపకులను అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోండి ఈ చట్టం ద్వారా. ఈ చట్టం చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఇక మీ ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే సంధించవచ్చు.
ఈరోజు ఏకస్వామ్యం, ధర నిర్ణయం, ధర విచక్షణ అనే అంశం గురించి చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది సూక్ష్మార్థశాస్త్రంలో BA సెకండ్ సెమిస్టర్ మాడ్యూల్ 2లో ఉండేటువంటి అంశం ఏకస్వామ్యం, ధర నిర్ణయం. ఈ అంశంలో నేను కవర్ చేయబోయే అంశాలు ఏకస్వామ్యం అర్థం, పరిచయం, అలాగే ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ మోనోపలీ, ఏకస్వామ్యం యొక్క లక్షణాలు, ఏకస్వామ్యం రకాలు, టైప్స్ ఆఫ్ మోనోపలీ, ఏకస్వామ్యం అంటూ ఉండాలి అంటే ఏ రకమైన పరిస్థితులు ఉండాలి, కండిషన్స్ ఆఫ్ మోనోపలీ, ఏకస్వామ్యంలో ధర నిర్ణయం, ధర ఉత్పత్తి ఎట్లా నిర్ణయం అవుతున్నాయి, స్వల్పకాలంలో ఈక్విలిబ్రియం ఎలా ఉంటుంది, లాంగ్ రన్లో ఈక్విలిబ్రియం ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్తూ చివరికి ఏకస్వామ్యంలో ఈ ఏకస్వామ్యానికి ఏమైనా పరిమితులు ఉన్నాయా అనేటువంటి అంశాలు, మోనోపలీ మార్కెట్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కవర్ చేస్తున్నాం. ఏకస్వామ్యానికి అనుబంధంగా ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్, ఏకస్వామ్యంలో ధర విచక్షణ అనేటువంటి అంశం దీనికి అనుబంధంగా ఉంటుంది. ఆ అంశానికి సంబంధించి పరిచయం, డెఫినేషన్స్, నిర్వచనాలు అన్నీ చెప్తూ ధర విచక్షణ, ఏకస్వామ్యదారుడు మోనోపోలిస్ట్ ధర విచక్షణ చేయాలి అంటే ఏ రకమైన పరిస్థితులు ఉండాలి, ద కండిషన్స్ ఫర్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. నెక్స్ట్, తన ధర విచక్షణ చేసేటప్పుడు ఆయా మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి ఆయన చేసే ధర విచక్షణ స్థాయిని బట్టి డిగ్రీస్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేటువంటి అంశం తర్వాత కవర్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ధర విచక్షణ వల్ల ఫలితాలు లేక నష్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, లాభాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. తర్వాతను ఈ ఏకస్వామ్యం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మోనోపలీ పవర్, ఏకస్వామ్య శక్తి. దీన్ని ఎట్లా అంచనా వేస్తాం అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. చివరికి సంపూర్ణ పోటీతో ఏకస్వామ్య మార్కెట్ని రెండింటిని సరిపోల్చుతూ వాటి మధ్య ఉండేటువంటి భేదాలు చెప్తూ మనం ముగించడం జరుగుతుంది. ఈనాటి పాఠ్యాంశం ఇది. సో సూక్ష్మార్థశాస్త్రంలో మనం చూసినట్లయితే సూక్ష్మార్థశాస్త్రానికి 4 మూల స్తంభాలు ఉంటాయి, 4 పిల్లర్స్ అని చెప్తారు. ప్రొడక్షన్, ఉత్పత్తి, వినియోగము, వినిమయము, పంపిణీ. ప్రొడక్షన్, కన్జంప్షన్, మార్కెట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్. కన్జంప్షన్ థియరీ ఏదైతే వినియోగదారుని యొక్క సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో, వినియోగదారుని యొక్క సమతుల్యానికి సంబంధించి వినియోగదారునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం మొదటి సెమిస్టర్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. రెండవ సెమిస్టర్లో అయితే కనుక ప్రొడక్షన్, మార్కెట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ 3 మొదటి సంవత్సరంలో రెండవ సెమిస్టర్లో మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో మార్కెట్ అనేటువంటి అంశంలో ఈరోజు నేను చెప్పబోయే అంశం మోనోపలీ, ఏకస్వామ్యం. సో మార్కెట్, గతంలో మార్కెట్ అంటే కనుక ఒక ప్రదేశాన్ని బట్టి మనం మార్కెట్ని పిలవటం జరిగేది. ఆయా వస్తువులు లేక సేవలో అమ్మకం కొనుగోలు జరిగేటువంటి ప్రదేశాన్ని మనం మార్కెట్ అని చెప్తూ అట్లా ప్రదేశాన్ని బట్టి లేదా వస్తువుని బట్టి ఆ మార్కెట్ అని చెప్పడం జరిగేది. ఆన్లైన్ బిజినెస్ వచ్చిన తర్వాత ఆధునిక యుగంలో మార్కెట్ అని చెప్పవలసి వచ్చేటప్పుడు అమ్మకం కొనుగోలు రెండు జరిగేటువంటి ప్రక్రియనే మార్కెట్ అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. అమ్మకం కొనుగోలు జరిగే ప్రక్రియను మార్కెట్ అంటాం. అమ్మకందారుడు ఒక ప్లేస్లో ఉండొచ్చు, కొనుగోలుదారుడు వేరే ప్లేస్లో ఉండొచ్చు. బట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రొడ్యూసర్ నుంచి లేక సెల్లర్ నుంచి వినియోగదారునికి అమ్మకం వస్తువు ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. ప్రొడక్షన్ జరిగేటప్పుడు వినియోగదారుని యొక్క అభిరుచి మేరకు తన లాభాలను గరిష్టం చేసుకోవడానికి ప్రొడ్యూసర్ వస్తువుల్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో వినియోగదారుడు తనకు కావలసినటువంటి వస్తువుల్ని ప్రొడ్యూసర్ లేక అమ్మకందారు నుంచి కొనుగోలు చేసుకుంటాడు. వీరిద్దరి మధ్య ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది, దాన్నే వినిమయం అంటాం. ఈ వినిమయ ప్రక్రియ మన అర్థశాస్త్రంలో మార్కెట్గా పిలవడం జరుగుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్. సో మార్కెట్లో చూసేటప్పుడు ప్రదేశాన్ని బట్టి రకరకాలైనటువంటి కండిషన్స్ బట్టి మార్కెట్ని డివైడ్ చేసేటప్పటికి ముఖ్యంగా డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాంపిటీషన్ మార్కెట్ని మనం 2 రకాలుగా బ్రాడ్గా విభజించడం జరుగుతుంది. ఒకటి పెర్ఫెక్ట్ మార్కెట్, రెండవది ఇంపెర్ఫెక్ట్ మార్కెట్. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్, రెండవది అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్.
ఎక్కడైతే అమ్మకందారులు ఎక్కువగా ఉంటారు, మార్కెట్ అంటే అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడేది ఓన్లీ అమ్మకందారుల సైడ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం. కొనుగోలుదారులు ఎక్కువగానే ఉంటారు, అసంఖ్యాకంగా ఉంటారు. కొనుగోలుదారుల మధ్య సంపూర్ణమైన పోటీ ఉంటుందని మనం కండిషన్తో వెళ్తూ ఉన్నాం. సో అమ్మకందారులు అనంతంగా అంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే కనుక వాళ్ళ మధ్య పోటీ తీవ్రంగా ఉంటే దాన్ని పెర్ఫెక్ట్ మార్కెట్ అంటాం. అట్లా కాకుండా వాళ్ళు సంఖ్యాపరంగా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వారి మధ్య పోటీ తీవ్రంగా ఉంటే దాన్ని ఇంపెర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మార్కెట్, అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటాము. ఈ అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో వాళ్ళ యొక్క సంఖ్యను బట్టి, పోటీ తీవ్రతను బట్టి, మొనోపలి పవర్ను బట్టి వాళ్ళని మళ్ళీ 4 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి మొనోపలి, ఏకస్వామ్య మార్కెట్. రెండవది మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. మూడవది ఆలిగోపలి. నాలుగవది జియోపలి. ఒక్కరే అమ్మకందారులు ఉంటే ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అని, కొద్దిమంది అమ్మకందారులు ఉండి వాళ్ళ మధ్య వారి దగ్గర ప్రత్యామ్నాయాల నుండి పోటీ తీవ్రంగా ఉంటే దాన్ని మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అని, అలా కాకుండా అమ్మకందారులు పరిమితంగా ఉంటే కనుక దాన్ని ఆలిగోపలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇద్దరే ఉంటే కనుక దాన్ని జియోపలి అంటాం. ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న అంశం మొనోపలి, ఏకస్వామ్యం. ఈ ఏకస్వామ్యంలో ఒకే అమ్మకందారుడు ఉంటాడు, తనకి దగ్గరి ప్రత్యామ్నాయాలు లేవు. ఏకస్వామ్యం చూసేటప్పుడు శుద్ధమైనటువంటి ఏకస్వామ్యం మార్కెట్లో మనకి ఎక్కడా కనిపించదు. వాస్తవ ప్రపంచంలో అయితే మనకి ఎక్కడా కనిపించదు. దగ్గరి ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండవు, అంతవరకు చెప్పుకోగలం. సో ఒకే అమ్మకందారుడు ఉండి తనకి దగ్గరి ప్రత్యామ్నాయాలు లేకపోతే దాన్ని ఏకస్వామ్యం అని మనం సాధారణంగా ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చుకోవడం అంటూ జరుగుతుంది. వాస్తవంగా చూసినట్లయితే గత 70 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే 7 దశాబ్దాల క్రితం ఏకస్వామ్యం అనేటువంటి అంశం, ఈ టాపిక్ ఒక ఎక్సెప్షన్గా మాత్రమే ఉండేది తప్ప దీని గురించి అంతగా చర్చించేటువంటి పరిస్థితులు లేవు. ఎప్పుడైతే పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థ వచ్చి సంపద కొద్దిమంది చేతుల్లో, లైసెన్సులు కొద్దిమంది చేతుల్లో, ప్రోడక్ట్ కొంతమంది చేతుల్లోకే వెళ్ళిపోయే పరిస్థితుల్లో అప్పుడు ఏకస్వామ్యం గురించి బాగా చర్చించవలసినటువంటి అవసరం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్గా మార్కెట్స్లో ఉండేటువంటి అంశం. సో మొనోపలి గురించి మొట్టమొదటి చెప్పినటువంటి ఆర్థికవేత్త కార్నట్, అతను వచ్చిన తర్వాతను మొనోపలిస్ట్ యొక్క ఈక్విలిబ్రియం ఎట్లా ఉంటుందని మొట్టమొదటిసారిగా వివరంగా చెప్పినటువంటి ఆర్థికవేత్త. ఆ తర్వాత చాంబర్లిన్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మరింత డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో మొనోపలి అంటే ఏంటి? మోనో మీన్స్ 1, పొలి మీన్స్ సెల్లర్. మొనోపలి అంటే 1 సెల్లర్. మొనోపలి మీన్స్ 1 సెల్లర్, ఒకే అమ్మకందారుడు ఉంటే గనుక దాన్ని మొనోపలి అంటాం. ఇది పూర్తిగా సంపూర్ణ పోటీకి విరుద్ధమైనది. సంపూర్ణ పోటీలో పోటీ తీవ్రంగా ఉంటే ఏకస్వామ్యంలోకి వచ్చేటువంటి పోటీ ఒక్కరే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ మధ్య పోటీ 0. అంటే జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచితం, ఇక్కడ ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఏవి ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచితం అనేటువంటిది శూన్యం లేదా చాలా 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 పరిమితంగా ఉంటుంది. దాన్నే మనం మొనోపలి అని చెప్తాం. ఇక్కడ ఇది పూర్తిగా పరిపూర్ణ పోటీకి విరుద్ధంగా మనం చెప్పవచ్చు. సో దీని డెఫినేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఒకే అమ్మకందారుడుండి దగ్గరి ప్రత్యామ్నాయాలు లేకపోతే దాన్ని మనం ఏకస్వామ్యం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అమ్మకందారుడు ఒక్కడే ఉంటాడు, అట్ ది సేమ్ టైం దగ్గర ప్రత్యామ్నాయాలు కూడా లేవు, అంటే మొనోపలి పవర్ ఆయన చేతిలో ఉండాలి. ఈ సందర్భంగా మనం ప్రొఫెసర్ బార్బర్ గారు చెప్పినటువంటి ఒక కొటేషన్ మనం చూడొచ్చు. The privilege of being the only seller of a product does not by itself make one monopolist in the sense of possessing the power to set the price. As the one seller, he may be a king without crown. ఒక్క అమ్మకందారుడు ఉన్నంత మాత్రాన వాని మొనోపలిస్ట్ కాలేడు. ఒక అమ్మకందారుడు ఉంటూ దగ్గరి ప్రత్యామ్నాయాలు లేనప్పుడు అంటే ధర నిర్ణయ శక్తి ఆయన చేతిలోనే ఉంటూ, వస్తువు యొక్క ధరతో పాటుగా వస్తు పరిమాణం ఈ రెండూ కూడా ఆయన చేతిలో ఉంటే కనుక, ఈ రెండింటిని నిర్ణయించేటువంటి శక్తి ఆయన చేతిలో ఉంటే దాన్ని మొనోపలి పవర్ అంటారు. ఇది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆయన కింగ్ అవుతాడు. ఇక్కడ బార్బర్ గారు చెప్పే విధంగా
అది మొనోపలీ పవర్ అంటే ప్రైస్ నిర్ణయించేటువంటి శక్తి ఆయన చేతిలో లేకపోతే కింగ్ వితౌట్ క్రౌన్ అనేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. సో మొనోపలీ ఉండాలంటే కండిషన్స్ ఏంటి? ద ఫస్ట్ వన్, దెర్ ఇస్ ఎ సింగిల్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ఎ సెల్లర్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఓనర్ ఆర్ సింగిల్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ ఎ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. ఒకే ఒక అమ్మకందారుడు ఆయన ఇండివిజువల్ ఓనర్ అవ్వచ్చు, సింగిల్ పార్ట్నర్షిప్ అవ్వచ్చు, ఒక జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అవ్వచ్చు. ఒక్కరు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మోనోపలీ అనేటువంటిది మనకి సాధ్యమవుతుంది. దెర్ ఆర్ నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ ది ప్రోడక్ట్. ఆయన తయారు చేసినటువంటి వస్తువుకి లేక సేవకి దగ్గరి ప్రత్యామ్నాయాలంటూ ఉండకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఏకస్వామ్యంగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా స్ట్రాంగ్ బ్యారియర్స్, ఆ పరిశ్రమలోకి కొత్తవైనటువంటి సంస్థలు ఏవి కూడా ఇక్కడ ప్రవేశించడానికి అవకాశం లేదు. కొత్త సంస్థలు ప్రవేశించాయి అంటే కనుక అక్కడ ఒకే సంస్థ అనేటువంటి కండిషను ఫుల్ఫిల్ కాదు, కాబట్టి అప్పుడు మొనోపలీ అనేటువంటిది మనం సాధ్యం కాదు. అట్లాగే ఉన్న సంస్థలు కూడా పోకూడదు. ఉన్న సంస్థలు ఒకే ఒక సంస్థ ఉంది, ఆ సంస్థ పోయిందంటే ఇక్కడ పరిశ్రమ లేనట్టే. కాబట్టి కొత్త సంస్థలు రావడానికి, ఉన్న సంస్థలు పోవడానికి ఇక్కడ ఏ రకమైనటువంటి అవకాశం లేదు. ఏకస్వామ్యం లక్షణాలు, ఇప్పుడు మనం కండిషన్స్ని బట్టి మనం ఏకస్వామ్యం యొక్క లక్షణాలు కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకే అమ్మకందారుడు ఉంటాడు, ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం. సన్నిహిత ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండవు. ఇక్కడ మెయిన్గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫర్మ్ ఈజ్ ద ఇండస్ట్రీ, ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ద ఫర్మ్. సంస్థ పరిశ్రమ ఒక్కరే ఉంటారు కనుక తను ఒక్కడే ఉత్పత్తి చేస్తాడు ఆ రకమైన ప్రోడక్ట్ని కనుక సంస్థే పరిశ్రమ, పరిశ్రమ సంస్థ. నెక్స్ట్ మొనోపలీ పవర్ ఉంటుంది. సంస్థకు ఏకస్వామ్య అధికారం ఉంటుంది. ఏకస్వామ్య అధికారం, మొనోపలీ పవర్ అంటే ఏంటి? ఇందాక మనం చెప్పుకునే విధంగా లాస్ట్ బట్ వన్లో ఈ టాపిక్ని మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఏకస్వామ్య అధికారం అంటే ఏంటి? ఒక్కడే ఉంటాడు కనుక ధరను తనే నిర్ణయించగలుగుతున్నాడు, అట్లాగే ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని కూడా తనే నిర్ణయించేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అయితే ఏదో ఒకదాన్ని మాత్రమే నిర్ణయించగలరు తప్ప సైమల్టేనియస్గా రెండింటినీ చేయటం అనేటువంటిది కాదు. సో ధర నిర్ణయ శక్తి ఆయన చేతిలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కొత్త సంస్థలు ప్రవేశించడానికి వీలుండదు. ఇక్కడ ఇంకొక మెయిన్ విషయం మనం చివరిలో ఈ కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ఇంకా వివరంగా నేర్చుకుంటాం. సంపూర్ణ పోటీలా కాకుండా అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లన్నింటిలో కూడా రాబడి రేఖలు రుణాత్మక వాలును కలిగి ఉంటాయి. డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ కలిగి, లెఫ్ట్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ కలిగి ఉంటాయి. ఎందుకని? ఏకస్వామ్యంలో గరిష్ట లాభాలను పొందాలి అంటే, అమ్మకాలు పెంచాలి అంటే ధరను తగ్గించవలసిన పరిస్థితి. అంటే ఎక్కువ వస్తువులు లేక సేవల్ని అమ్మాలి అనేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ధరను తగ్గించవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి రాబడి రేఖలు ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటాయి. ఏఆర్ ఎంఆర్ అంటారు ఇక్కడ. సగటు రాబడి రేఖ, ఉపాంత రాబడి రేఖ, యావరేజ్ రెవెన్యూ కర్వ్ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్ రెండు కూడా ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇందాక చెప్పుకునే విధంగా ఏకస్వామ్యం అంటూ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఇటువైపు ఒకే అమ్మకందారుడు ఉన్నప్పటికీ రెండో వైపు కొనుగోలుదారుల యొక్క సంఖ్య అపరిమితంగా ఎక్కువగా ఉంటూ వారి మధ్య తీవ్రమైన పోటీ ఉండే విధంగా ఉండాలి. ఇవి ఏకస్వామ్యం యొక్క లక్షణాలు. ఓకే, ఇప్పుడు సమాజంలో మనం సొసైటీలో మార్కెట్లో చూసినట్లయితే ఎన్ని రకాల ఏకస్వామ్యాలు ఉంటాయి, అవి ఏ బేస్ని బట్టి ఏర్పడతా ఉంటాయి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే యాజమాన్యాన్ని బట్టి, ఓనర్షిప్ని బట్టి చూసినట్లయితే ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి చేతిలో ఒకే అమ్మకందారుడు వాడు ప్రైవేట్ వ్యక్తి అయి ఉంటే కనుక ప్రైవేట్ యాజమాన్యంలో ఉంటే దాన్ని ప్రైవేట్ ఏకస్వామ్యం అంటాం. అట్లా కాకుండా పబ్లిక్ ఏకస్వామ్యం, ప్రభుత్వం చేతిలోనే మొత్తంగా ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్ మొత్తం ప్రభుత్వమే చేస్తూ ఇంకా ఎవరికి కూడా ఏ రకమైన లైసెన్స్ లేకుండా ప్రోడక్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే పబ్లిక్ ఏకస్వామ్యం అంటాం. 1991 న్యూ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ తర్వాత మనం 3 రకాల ప్రోడక్ట్స్ని ప్రభుత్వం చేతిలో పెట్టడం జరిగింది. రైల్వే, అనుసంబంధమైనటువంటివి. వీటి ప్రోడక్టు పూర్తిగా ప్రభుత్వమే చేస్తూ వాటిని ప్రభుత్వమే సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి వాటి విషయంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఏకస్వామ్యం, ప్రభుత్వ ఏకస్వామ్య కంపెనీలుగా వాటిని చెప్పుకోవచ్చు. వీటిని ఫ్రాంచైజ్ కంపెనీస్ అని కూడా మనం మోనోపలీ అని కూడా చెప్తాం. నెక్స్ట్ మోనోపలీ పవర్ను బట్టి అసలు దగ్గర ప్రత్యామ్నాయాలే కాదు, పూర్తిగా ఆ వస్తువుకి ఆ ప్రోడక్ట్కి ప్రత్యామ్నాయాలంటూ లేకపోతే కనుక దాన్ని మనం శుద్ధమైన ఏకస్వామ్యం, పెర్ఫెక్ట్ మోనోపలీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. వాస్తవ ప్రపంచంలో మనకి ఇది ఎక్కడ కనిపించకపోవచ్చు.
మరీ అతి స్వల్పకాలంలో అయితే ఎక్కడైనా కనిపించొచ్చేమో తప్ప స్వల్పకాలంలో కూడా మనకు కనిపించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇక అసంపూర్ణ ఏకస్వామ్యం. ఏకస్వామ్యం అంటే దగ్గర ప్రత్యామ్నాయాలు మాత్రమే లేవనేటువంటి కండిషన్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని ఏంటంటే 100% ప్రత్యామ్నాయాలు ఇక్కడ అనేటువంటి మాట మనం మాట్లాడలేదు. దగ్గర ప్రత్యామ్నాయాలు మాత్రమే లేకపోయినప్పుడు దాన్ని అసంపూర్ణ ఏకస్వామ్యం అంటాం. అంటే ఇక్కడ మొనోపలి పవర్ అనేటువంటిది కాస్త నియంత్రిత శక్తి, ధర నిర్ణయ శక్తి అనేటువంటిది కాస్త తగ్గుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్వభావాన్ని బట్టి ఏకస్వామ్యదారుడు ఒక్కడే అమ్మకందారుడు కాబట్టి గరిష్ట లాభాలు అనేటువంటి తన లక్ష్యం కోసం వినియోగదారులందరికీ అన్ని మార్కెట్లో తన వస్తువుని, తను ప్రొడక్ట్ చేసేటువంటి వస్తువుని ఒకే ధరకి అమ్మితే దాన్ని సామాన్య ఏకస్వామ్యం అంటాం. జనరల్ మొనోపలి అంటాం. అట్లా కాకుండా ఒక్కొక్క వినియోగదారుడికి ఒక్కొక్క మార్కెట్లో, ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో, ఒక్కొక్క దేశంలో తన వస్తువుని ఒక్కొక్క ధరకు కానీ అమ్మినట్లయితే దాన్ని విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం, డిస్క్రిమినేటివ్ మొనోపలి అంటాం. అది ప్రాంతాన్ని బట్టి, వినియోగదారుని బట్టి, డిమాండ్ వ్యాకోచతను బట్టి, పరిస్థితులను బట్టి ఆయన అమ్మకం చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇక ఏర్పడే విధానాన్ని బట్టి, ఫార్మింగ్ బట్టి. నెంబర్ 1 సహజ ఏకస్వామ్యం, నేచురల్ మొనోపలి. ప్రకృతి సిద్ధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి వనరులు లేక కొన్ని రకాలైనటువంటి ఖనిజాలు కొన్ని ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితం అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ గల్ఫ్ కంట్రీస్లో, అట్లాగే వజ్రాలు సౌత్ ఆఫ్రికా కంట్రీలో మాత్రమే ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే అక్కడ పెట్రోల్కి సంబంధించినవి ఏకస్వామ్యం ఏర్పడ్డాయి. అలాగే సౌత్ ఆఫ్రికాలో వజ్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఏకస్వామ్యం ఏర్పడింది. దీన్ని సహజ ఏకస్వామ్యం అంటాం. ఆ బేస్ మీద ఓపెక్ లాంటి కొన్ని కార్టెల్స్ కూడా ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. నెక్స్ట్ చట్టబద్ధమైన ఏకస్వామ్యం. ఇది కృత్రిమమైనటువంటి ఏకస్వామ్యం. ప్రభుత్వమే కావాలని వాళ్ళకి ట్రేడ్ మార్క్స్లో కానీ, పేటెంట్ రైట్స్ కానీ, లేదంటే కాపీరైట్ వంటి హక్కులు కల్పించడం ద్వారా వారు మాత్రమే వాటి మీద పూర్తి హక్కుదారు. వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, సర్వీస్ చేయడానికి, లేదంటే వాటిని సేల్ చేయడానికి వారికి మాత్రమే పూర్తి హక్కులు కల్పించినట్లే దాన్ని చట్టబద్ధమైన లీగలైజ్డ్ మొనోపలి అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ రకమైనది మనం చాలా దగ్గర చూస్తుంటాం. మనం పేటెంట్ రైట్స్లో 15 years వరకు పేటెంట్ రైట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ ప్రోడక్ట్ని ఆ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని తను మాత్రమే అమ్మకం చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. దాన్ని చట్టబద్ధమైన ఏకస్వామ్యం అంటాం. నెక్స్ట్ సాంకేతిక ఏకస్వామ్యం, టెక్నాలజికల్ ఏకస్వామ్యం. పెద్ద సంస్థలకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల కానీ, బాగా మార్కెట్లో అనుభవం ఉండడం వల్ల కానీ, ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండటం కానీ, లేదా వాళ్ళ యొక్క బ్రాండ్కు ఉండేటువంటి ఇమేజ్ వల్ల కానీ వినియోగదారులు వాళ్ళ వస్తువు పట్ల ఎక్కువగా మొగ్గు చూపించినట్లయితే దాన్ని మనం చట్టబద్ధమైన లేక సాంకేతికమైనటువంటి ఏకస్వామ్యంగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక చివరిది ఉమ్మడి ఏకస్వామ్యం, జాయింట్ మొనోపలి. ఒకే రకమైనటువంటి వస్తువును తయారు చేసేటువంటి ఉత్పత్తిదారులందరూ ఒకటే అయి ఒక కార్టెల్, ఒక గ్రూప్గా, లేదా ఒక ట్రస్ట్, లేదా ఒక సిండికేట్గా ఏర్పడి ఒకే సంస్థగా, ఒకే పరిశ్రమగా ఉంటూ ఒకే నిర్ణయంతో ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఉమ్మడి ఏకస్వామ్యం అనేటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది. ఇవి ఏకస్వామ్యం రకాలు. నెక్స్ట్ ఏకస్వామ్యంలో ధర ఎలా నిర్ణయింపబడుతుంది, వస్తురాశి ఎలా నిర్ణయింపబడుతుంది. ఇక్కడ మనం ఇవి ఇందాక చెప్పేటువంటి రకాల్లో మనం సామాన్యమైన ఏకస్వామ్యాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. ఏకస్వామ్యదారుడి యొక్క లక్ష్యం లాభాలను గరిష్టం చేసుకోవడం. దీనికోసమే తన ఉత్పత్తి ఖర్చులను తగ్గించుకుంటూ రాబడిని మ్యాక్సిమం చేస్తూ గరిష్ట లాభాలని ఎలా పొందాలని ఆయన అందుకు వ్యూహాలు వేసుకుంటాడు వాడు. సో వ్యూహాలు వేసుకునేటప్పుడు ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి? డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వం చూస్తాడు. మార్కెట్లో డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వాన్ని చూసి కొన్ని దగ్గరలో ధర పెంచుతాడు, కొన్ని దగ్గరలో వచ్చేటప్పటికి వస్తు పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తారు. సో ఆయన లాభాలను గరిష్టం చేసుకోవాలి అంటే ఆయన దగ్గర ఉండేటువంటి ఆయుధాలు 2. ఒకటి ధరను పెంచటం, లేదా ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని తగ్గించటం. ఎక్కడ ధర పెంచుతారు? ఏ మార్కెట్లో అయితే డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వం ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ ధరని ముట్టుకోవటానికి ఇష్టపడడు. కేవలం ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని తగ్గించి వినియోగదారుల నుంచే డిమాండ్ పెరిగే విధంగా, ఆటోమేటిక్గా ధర పెరిగే విధంగా తను నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. డిమాండ్ వ్యాకోచిత్వం అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ధరలో
ఎక్కడైనా ధర పెంచినట్లయితే డిమాండ్లో వచ్చేటువంటి మార్పు శాతాన్ని తెలియజేసేదాన్నే డిమాండ్ వ్యాకోచతం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక టీ షాప్ ఓనర్ టీ ఒక్కంటికి 5 రూపాయలు చొప్పున రోజుకి 300 టీలు అమ్ముతున్నప్పుడు పొరపాటున దాన్ని 6 రూపాయలు లేక 7 రూపాయలు చేశాడనుకోండి, 300 ఉండేటువంటి వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా 100కో లేక 50 మందికో సంఖ్య పడిపోయింది. అంటే డిమాండ్ అంటే ధరలో కేవలం 20-30%, 40% మార్పు వచ్చినప్పుడు డిమాండ్ పరిమాణం సుమారు 80% పడిపోయింది అనుకోండి. అంటే ధరలో వచ్చే మార్పు శాతం కంటే డిమాండ్లో వచ్చేటువంటి మార్పు శాతం తన ధర పెంచినందువల్ల డిమాండ్ విపరీతంగా పడిపోతే దాన్ని డిమాండ్ వ్యాకోచత్వ డిమాండ్ అంటాం. అట్లాంటి మార్కెట్లో ధరను ముట్టుకోడు, 5 రూపాయలే ఉంచుతాడు. ఏం చేస్తాడు? ప్రోడక్ట్ తగ్గిస్తాడు. సో ఆటోమేటిక్గా అలవాటు పడి లేదంటే ఇంకా ప్రత్యామ్నాయం లేనిందువల్ల వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఆ వస్తువు పట్ల ఎక్కువ మక్కువ చూపిస్తూ వాళ్ళే డిమాండ్ చేస్తూ ధరను పెంచేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇది ఒక మార్కెట్. రెండో రకమైనటువంటి మార్కెట్ అవ్యాకోచత్వ డిమాండ్. తన ధరలో ఎంత మార్పు చేసినప్పటికీ డిమాండ్లో మార్పు రాదు. అంటే ధర 5 రూపాయల నుంచి 7 రూపాయలు చేసినప్పటికీ కూడా డిమాండ్ ఏమాత్రం పెద్దగా మార్పు లేకపోతే దాన్ని అవ్యాకోచత్వ డిమాండ్ అంటారు. అట్లాంటి పరిస్థితిని గమనించి ఆయన ఆటోమేటిక్గా ధరను పెంచి గరిష్ట లాభాలను పొందేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇది డిమాండ్ వ్యాకోచత్వాన్ని బట్టి తను ధరను ఎలా గరిష్టం చేసుకుంటాడు అనేటువంటి విధానం. ఇక తన ఉత్పత్తి విధానంలో ఆయన ఇప్పుడు వృద్ధి ప్రతిఫలాల దశలో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఉత్పత్తి ఖర్చులు అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి కనుక ధరను కాస్త తగ్గించి ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్మి గరిష్ట లాభాలని చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. లేదు క్షీణ ప్రతిఫలం ఉన్నట్లయితే అప్పుడు వ్యయం ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఆయన వ్యయాల్ని భరించడం కష్టమవుతుంది కనుక ధరలను కూడా పెంచేటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఉంటుంది. ఇది ఈ విధంగా తను గరిష్టం చేసుకోవటానికి ఆయన ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. సాధారణంగా డిమాండ్ ఏకసమయంలో సంస్థ ఎప్పుడు కూడా డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం 1 కంటే ఎక్కువగా ఉండే వద్ద సాధారణంగా సమతుల్యమైనటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు స్వల్పకాలంలో ఏకస్వామ్య సంస్థ సమతుల్యం ఎలా చెందుతుంది అనే అంశాన్ని మనం వివరంగా చూద్దాం. స్వల్పకాలంలో ఏకస్వామ్యదారుడు సాధారణంగా గరిష్ట లాభాలనే పొందుతాడు తప్ప, లేక గరిష్ట లాభాలనే సామాన్య లాభాలనే పొందుతాడు తప్ప నష్టాన్ని పొందేటువంటి పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ స్వల్పకాలంలో ఆయన గరిష్ట లాభాలను పొందేటప్పుడు ఎట్లా గరిష్ట లాభాలను ఏ పరిస్థితిలో పొందుతుంటాడు, ఎట్లా ఉంటుంది, అప్పుడు గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, అట్లాగే సామాన్య లాభాలను పొందేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, అలాగే నష్టాలు పొందేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఈ పటంలో మనం చూసినట్లయితే మొదటి పాఠంలో గరిష్ట లాభాలను పొందేటువంటి పటం. ఏకస్వామ్యదారుడు ముందుగా మనం ఈ లాభాలు సమతుల్యం చూసే ముందు రాబడి రేఖలను మనం చూసినట్లయితే ఏఆర్ రేఖ ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంది. అట్లాగే ఎంఆర్ కూడా దాని క్రిందను ఏఆర్ క్రిందను ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలి ఉంది. రాబడి అంటే తన ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచే కొద్దీ రాబడి రేఖలు ఎడమ నుంచి కుడికి క్రిందికి వాలుతున్నాయి. అంటే ధరను తగ్గిస్తున్నాడు కనుక రాబడి రేఖలు క్రిందికి వాలి ఉంటున్నాయి. ఏఆర్ ఎంఆర్ ఏదైనా ఒక సంస్థ సమతుల్యం చెందాలి అంటే ఉండేటువంటి ద ఫస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ కండిషన్, అది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అవ్వచ్చు, అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అవ్వచ్చు. ఏ మార్కెట్లో అయినప్పటికీ కూడా సంస్థ సమతుల్యం చెందాలంటే అదనంగా వచ్చినటువంటి రాబడి, అదనంగా వచ్చినటువంటి వ్యయం, వాటినే మనం ఉపాంత రాబడి, ఉపాంత వ్యయము అంటాం. ఈ రెండూ సమానం అవ్వాలి, ఒకదానికి ఒకటి కోయిన్సైడ్ అవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే అంటే చిట్ట చివరి రాబడి, చిట్ట చివరి వ్యయం ఈ రెండు సమానమైన చోట ఆయన అక్కడ ఉత్పత్తిని నిలుపుదల చేయడం జరుగుతుంది. దీన్నే సమతౌల్య బిందువు అని కూడా అంటాం, ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ అంటాం. దేర్ ఇస్ నో చేంజ్, అక్కడ అలా ఆయన ఉండటానికి ఇష్టపడతాడు. మనం మొదటి పటంలో కానీ చూసినట్లయితే ఈ బిందువు వద్ద ఎంసీ రేఖ ఎంఆర్ రేఖను ఖండించుకోవటం జరిగింది. అంటే ఓక్యూ పరిమాణంలో తాను ఉత్పత్తిని చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. సో ఇది సమతౌల్య బిందువు. ఎంత ఉత్పత్తి చేస్తాడనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు నిర్ణయించడం జరిగింది ఎంసీఎంఆర్ ద్వారా. ఈ పాయింట్ వద్ద సంస్థ సమతౌల్యంలో లాభాలను పొందుతుందా, గరిష్ట లాభాలను అంటే అసాధారణ లాభాలని, అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ని పొందుతుందా, లేక నష్టాలను పొందుతుందా చూద్దాం. ఈ బిందువు నుంచి క్యూఈకి ఉండేటువంటి ఆ రేఖని అట్లా పైకి, ఆ ట్యాంజెంట్ని అలా పైకి తీసుకువెళ్తూ పోతే
ఏ అనే బిందువు వద్ద సగటు వ్యయం యావరేజ్ కాస్ట్ని అది ట్యాంజెట్ చేయడం జరిగింది, క్రాస్ చేయడం జరిగింది. సో ఏక్యూ పరిమాణంలో వ్యయం జరుగుతూ ఉంది. సగటు వ్యయం ఏక్యూ, ఒక వస్తువుని ఉత్పత్తి చేయడానికి అయినటువంటి వ్యయం ఏక్యూ. ఇదే బిందువు వద్ద అలా పైకి పోతూ చూస్తే బి బిందువు వద్ద ఏఆర్ రేఖని ఇది క్రాస్ చేయడం జరిగింది. అంటే సగటు రాబడి బీక్యూ. సో ఓక్యూ పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు ఏక్యూ పరిమాణంలో సగటు వ్యయము, బీక్యూ పరిమాణంలో సగటు రాబడి. పర్ యూనిట్ ప్రొడక్ట్ చేయడానికి అయినటువంటి వ్యయం ఏక్యూ, దానివల్ల వచ్చినటువంటి రాబడి బీక్యూ. సో బిఏ, ఈ రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి గ్యాప్ సంస్థ యొక్క గరిష్ట లాభాలను తెలియజేస్తుంది. ఓక్యూ పరిమాణంలో చేసినటువంటి మొత్తం వస్తు పరిమాణంలో వచ్చేటువంటి లాభాల పరిమాణం మనం చూసినట్లయితే పిబిఏసి, అక్కడ డాట్స్ పెట్టేటువంటి ఆ ప్రాంతం కానీ మీరు చూసినట్లయితే ఆ ప్రాంతం గరిష్ట లాభాలను చూపిస్తుంది, పిబిఏక్యూ. సో ఇక్కడ సగటు రాబడి ఏఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏసీ. ఎక్కడైతే సగటు రాబడి రేఖ సగటు వ్యయ రేఖకు కంటే పైన ఉంటుందో అక్కడ గరిష్ట లాభాలు అనేవి పొందడం జరుగుతుంది. ఇక రెండవ పటం చూద్దాం. చాలా అరుదైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే సంస్థ నష్టాలు పొందడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో సంస్థ రెండవ పటంలో చూసినట్లయితే ఈ బిందువు వద్ద ఎంసి ఎంఆర్ రెండు సమానమయ్యాయి. దాన్ని అట్లా పొడిగించుకుంటూ పోతే ఇక్కడ ఓక్యూ ఏక్యూ పరిమాణంలో సగటు రాబడి ఉంది. సగటు రాబడి రేఖ ఏసీ కంటే సగటు వ్యయ రేఖ కంటే క్రిందనుంది. అంటే రాబడి తక్కువ, వ్యయం ఎక్కువ. ఒక వస్తువును ఒక యూనిట్ ఉత్పత్తి చేసినందువల్ల వచ్చేటువంటి రాబడి ఏక్యూ, ఆ వస్తువునికి అయినటువంటి సగటు వ్యయం బీక్యూ. సో ఇక్కడ బిఏ పరిమాణంలో బిఏ గ్యాప్లో సంస్థ నష్టాలను అనుభవిస్తుంది. ఎందుకంటే రాబడి రేఖ క్రిందనుంది, వ్యయ రేఖ పైన ఉంది. ఈ రెండింటికి గల వ్యత్యాసం మనం చూసినట్లయితే బీక్యూ పరిమాణంలో తేడా ఉంది. సో సంస్థ మొత్తం ఓక్యూ పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు నష్టాలు సిబిఏపి పరిమాణంలో సంస్థ నష్టాల్లో అనుభవిస్తుంది. సాధారణంగా నష్టాలు అనుభవించేటప్పుడు ఆ సంస్థ ఇంకా అక్కడ ఉండదు, ఆ పరిశ్రమ అసలు అక్కడ మనుగడలో ఉండదు, సంస్థను మూసివేసేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నష్టాలని ఎక్కువ కాలం కొనసాగించడానికి సంస్థ ఇష్టపడదు. ఇక మూడవది సామాన్య లాభాలు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సంస్థ ఈ బిందువు వద్ద ఎంఆర్ ఎంసీ రెండు సమానమయ్యాయి, ఓక్యూ పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఆ రేఖను ఆ క్యూఈ యొక్క ట్యాంజెంట్ ఆ లైన్ని అట్లా పైకి తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఇక్కడ సగటు రాబడి ఏఆర్, సగటు వ్యయం యావరేజ్ కాస్ట్ ఏసీ రెండు సమానంగా ఉంటూ ఏ బిందువు వద్ద సమానంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి సగటు రాబడి సగటు వ్యయము రెండు సమానమే. ఎక్కడైతే ఏఆర్ ఈక్వల్ టు ఏసీ, సగటు రాబడి సగటు వ్యయము రెండు సమానమయ్యాయో అక్కడ సామాన్య లాభాలను మాత్రమే సంస్థ పొందుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. సాధారణంగా మనం సంపూర్ణ పోటీలో ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి చూస్తాం. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలంలో సంపూర్ణ పోటీలో ఈ రకమైన లాభాలు రావడం అనేటువంటి మనం చూస్తాం. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. సాధారణ లాభాలు, అసాధారణ లాభాలు, గరిష్ట లాభాలు అంటారు. లాభాల్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి. అవును, ఉత్పత్తి కారకాల ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ 4: ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. సో మిగతా ఉత్పత్తి కారకాలలాగానే ఉత్పత్తిలో పాల్గొన్నందుకు ఆర్గనైజర్కి కూడా ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ కొంత ప్రతిఫలం అంటూ పొందవలసిన అవసరం ఉంది. సో తను ఉత్పత్తిలో పాల్గొన్నందుకు తన కంట్రిబ్యూషన్కి ప్రతిఫలంగా వచ్చినటువంటి లాభాన్ని సామాన్య లాభం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంతకు మించి తన సంస్థకి అధికంగా లాభాలు వచ్చినట్లే మిగతా 3 ఉత్పత్తి కారకాలకి ల్యాండ్, క్యాపిటల్ అండ్ లేబర్ ఈ మూడింటికి చెల్లించగా ఇంకా అదనంగా తనకి మిగులు ఉన్నట్లయితే దాన్ని అధిక లాభాలు అంటాం. అదే మనం మొదటి పాఠంలో పిబిసిఏ పరిమాణంలో తను అధిక లాభాలు పొందడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇది స్వల్పకాలంలో సంస్థ సాధించేటువంటి సమతౌల్యం, ఈక్విలిబ్రియం అంటారు. నెక్స్ట్, దీర్ఘకాలంలో సాధారణంగా సంపూర్ణ పోటీలో అయితే దీర్ఘకాలంలో సామాన్య లాభాలే వస్తాయి.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గరిష్ట లాభాలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉండదు. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది అమ్మకందారులు ఉంటారు కనుక అక్కడ కొత్త సంస్థలు రావడానికి, ఉన్న సంస్థలు పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక అక్కడ సామాన్య లాభాలు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. బట్ ఏకస్వామ్యంలో ఒకే అమ్మకందారుడు కనుక దీర్ఘకాలంలో కూడా ఆయన ఎక్కువగా గరిష్ట లాభాలు పొందడానికే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ నష్టాలు అనేటువంటివి రావు, సామాన్య లాభాల్లో నడిచేటువంటి పరిస్థితి, వాస్తవ పరిస్థితి ఉండదు. గరిష్ట లాభాలు మాత్రమే మనం ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం మొదటి పటంలో చూసేటువంటిది ఇక్కడ కూడా మనం ప్రదర్శించడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ఈ బిందువు వద్ద ఉపాంత రాబడి, ఉపాంత వ్యయం MRMC, మార్జినల్ రెవెన్యూ అండ్ మార్జినల్ కాస్ట్, రెండు ఈక్విలిబ్రియం చెందడం జరిగింది. మనం అక్కడ చూసినట్లయితే ఆ రేఖను అట్లా పైకి పొడిగిస్తూ పోతే బి బిందువు వద్ద సగటు వ్యయం రేఖను ఖండించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ BQ పరిమాణంలో సగటు వ్యయము, అట్లా పైకి తీసుకెళ్తూ పోతే AR రేఖను ఏ బిందువు వద్ద ఖండించడం జరిగింది. AQ పరిమాణంలో సగటు రాబడి ఉంది. సో AQ గ్రేటర్ దాన్ AB అంటే AR గ్రేటర్ దాన్ AC. సగటు రాబడి సగటు వ్యయం కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్, అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ పొందడం జరుగుతుంది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో, ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో. ఓకే, ఈ ఏకస్వామ్యానికి ఏమైనా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయా అంటే, బాగా గరిష్టమైన లాభాలు పొందుతూ దోపిడీ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వమే కావాలని కొన్ని చట్టాలను తీసుకొచ్చి ఏకస్వామ్యాన్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి పరిస్థితి చేయొచ్చు. లేదా పన్నులు విధించడం ద్వారా కూడా ఈ ఏకస్వామ్యాన్ని ఎట్లాగైనా నియంత్రించడం లేక రెగ్యులేట్ చేయడం అనేటువంటిది కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మనం 1969లో ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్లో మనం చూసినట్లయితే MRTP యాక్టు అట్లాగొచ్చిందనే చెప్పచ్చు. కొన్ని పెద్ద సంస్థలు లైసెన్సులన్నింటినీ తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న సంస్థలకి మార్కెట్లోకి రాకుండా, ప్రొడక్షన్లోకి రాకుండా అవి ఏకస్వామ్యాన్ని అంటే ప్రొడక్షన్ పరంగా ఏకస్వామ్యాన్ని అని మోనోపల్ని సాధించేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే ఏకస్వామ్య నియంత్రణ చట్టం, మోనోపలి రిస్ట్రిక్షన్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ యాక్ట్ అనేటువంటిది తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు. ప్రభుత్వంతో పాటుగా ఏకస్వామ్య సంస్థ కూడా మరికొన్ని విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది. అది కూడా భయపడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇట్లా ధరలు పెంచుకుపోతూ ఉంటే, గరిష్ట లాభాలు వస్తూ ఉంటే కొత్త సంస్థలు ఏవైనా అదే ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయడానికి ముందుకు రావచ్చు, పోటీ ఏర్పడవచ్చు అని చెప్పి కొంతవరకు ధరలను తగ్గించడానికి, పరిమితంగా ఉంచడానికి ఆలోచించవచ్చు. అంతేకాకుండా ధర ఎక్కువగా ఉంటే ప్రజలే దాన్ని వ్యతిరేకించి ఈ పరిశ్రమను ఎలాగైనా ప్రభుత్వం జాతీయం చేయాలనేటువంటి ఒత్తిడి ప్రభుత్వం మీద తీసుకురావాల్సిన పరిస్థితి ఉండొచ్చు. 1969లో ఇందిరాగాంధీ గారు ఇంకొక పని కూడా చేశారు. ఈ సందర్భంలో మనం చెప్పుకోవచ్చు, 50 కోట్లకు మించినటువంటి బ్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని జాతీయం చేశారు. ప్రధానంగా జాతీయం చేసేట యొక్క ముఖ్యమైన లక్ష్యం, ప్రధాన రంగాలకు వాళ్ళు రుణాలు ఇవ్వటం లేదు. ప్రధాన రంగాలు అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి చిన్నకారు, సన్నకారు రైతులతో పాటు విద్యార్థులు, కుల వృత్తుల వారికి వాళ్ళు రుణాలు ఇవ్వకుండా బడా పరిశ్రమలకు మాత్రమే ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో వారికి పెట్టుబడి రుణాలు అందివ్వాల్సిన అవసరం ఉందనే లక్ష్యంతో ఆవిడ జాతీయం చేశారు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు గరిష్టమైన లాభాలు ప్రైవేట్ యాజమాన్యంలో ఉంటూ గరిష్టమైన లాభాలు పొందుతున్నటువంటి పరిస్థితి. సో అప్పుడు వ్యతిరేకత కూడా ప్రజల నుంచి వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకని 1969లో అయితేనేమి 14 బ్యాంకుల్ని, 1980లో 6 బ్యాంకుల్ని, వాణిజ్య బ్యాంకుల్ని ఇందిరాగాంధీ గారు జాతీయం చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. నెక్స్ట్, ఏకస్వామ్యదారుడు తన అమ్మేటువంటి వస్తువుల్ని ప్రజలు బహిష్కరిస్తారేమో, ఇంకా గరిష్ట లాభాలు పొందడానికి దురాలోచనలతో ఇంకా రేట్లు పెంచితే కనుక ప్రజలు బహిష్కరిస్తారేమో అనేటువంటి భయం కూడా ఏకస్వామ్యదారుడికి ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం దీర్ఘకాలంలో తనకు ప్రత్యామ్నాయాలు కూడా ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అది స్వదేశంలో కాకపోతే విదేశాల నుంచి కూడా తక్కువ ధరకి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డంపింగ్ చేస్తూ మనం అదే రకమైన వస్తువుకి, ఒక దేశంలో ఒక వస్తువుకి డిమాండ్ బాగా ఉందంటే విదేశస్తులు వాళ్ళ యొక్క మార్కెట్ని క్యాప్చర్ చేసుకోవడం కోసం తక్కువ ధరకి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మేలైన టెక్నాలజీతో తక్కువ ఉత్పత్తి వ్యయంతో వస్తువులను ఇక్కడ అమ్మేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఏకస్వామ్యదారుడు కొంత అంటే ధరను నిర్ణయించేటప్పుడు తనగా తన ఆలోచిస్తూ కొన్ని విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటూ కొంత పరిమితిని విధించుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు ఏకస్వామ్యంలో రెండవ అంశమైనటువంటి విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం, డిస్క్రిమినేటివ్ మోనోపలీ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. డిస్క్రిమినేటివ్ మోనోపలీ. సో ఏకస్వామ్యదారుడు ఒక్కడే అమ్మకందారుడు ఉంటాడు కనుక తన యొక్క ప్రోడక్ట్ని
దగ్గర ప్రత్యామ్నాయాలు లేవు గనుక ధరను, ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని తనకు అనుకూలంగా నిర్ణయించుకుంటూ గరిష్ట లాభాలను పొందడం అనేటువంటిది తన యొక్క లక్ష్యం. అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే, ఇందాక మనం చెప్పుకునే విధంగా సామాన్యమైనటువంటి ఏకస్వామ్యంగా కాకుండా విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యంగా, అంటే వివిధ మార్కెట్లలో వివిధ వినియోగదారులకు వివిధ ధరలకు తన ప్రోడక్ట్ని అమ్ముతారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఒక దగ్గర ఎక్కువ ధర వస్తుంది, ఒక దగ్గర తక్కువ ధర వస్తుంది. యావరేజ్గా చూసినట్లయితే ఆయనకి కంపేరిటివ్గా సామాన్య ఏకస్వామ్యం కంటే ఎక్కువ ధర పొంది ఎక్కువ లాభం పొందేటువంటి పరిస్థితి ఆయనకు ఉంటుంది. సో విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం గరిష్ట లాభం కోసం ఆయన చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ. శ్రీమతి జోన్ రాబిన్సన్ గారు ఒక నిర్వచనాన్ని ఇస్తారు. ఒక యాజమాన్యం కింద ఉత్పత్తి అయిన ఒక వస్తువును వివిధ ధరలకు వివిధ కొనుగోలుదారులకు అమ్మే చర్యనే ధర విచక్షణ అంటారు. ఒకే యాజమాన్యం కింద ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఒకే వస్తువును వివిధ ధరలకు వివిధ కొనుగోలుదారులకు అమ్మే చర్యనే డిస్క్రిమినేటివ్ మొనోపలి, విచక్షణాత్మక ఏకస్వామ్యం అంటారు. జిటి స్టిగ్లర్ గారు అయితే కనుక సాంకేతికంగా ఒకే రకమైన వస్తువుల్ని ఉపాంత వ్యయంతో సంబంధం లేకుండా లభ్యమైన ధరలకు అమ్మడమే ధర విచక్షణ అంటారు. సాంకేతికంగా చూసినట్లయితే అది ఒకే రకమైన వస్తువు, ఏ రకమైన తేడా కూడా లేదు. బట్ అవకాశం ఉండే దగ్గర అవకాశం ఉన్న విధంగా ధరను నిర్ణయిస్తూ తను లాభాల్ని పెంచుకుపోవడమే ఏకస్వామ్యం అని చెప్పేసి స్టిగ్లర్ గారు చెప్పారు. సో ఈ ఏకస్వామ్యం ఏర్పడే రూపాన్ని బట్టి, ఆయన అనుసరించే విధానాన్ని బట్టి దీన్ని అనేక రూపాల్లో మనం మార్కెట్లో చూడవచ్చు. ఒకటి వైయక్తికమైనటువంటి ధర విచక్షణ, ఇండివిజువల్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ మొనోపలి. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క ధరను ఆయన వసూలు చేసేటువంటి పరిస్థితి. నెక్స్ట్ ప్రాంతాల వారి ప్రదేశాన్ని బట్టి, ఇందాక మనం చెప్పుకునే విధంగా ఎక్కడైనా వ్యాకోచత్వం తక్కువగా ఉంది అంటే అక్కడ ధరను పెంచుతాడు. లేదు వ్యాకోచత్వం ఎక్కువ, డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం ఎక్కువగా ఉంది అంటే కనుక అక్కడ ధరను తగ్గించేటువంటి పరిస్థితి, ఉత్పత్తిని కంట్రోల్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ విధంగా నగరాలలో ఎక్కువ ధరను, అలాగే పల్లెల్లో తక్కువ ధరని, స్వదేశంలో ఎక్కువ ధరని, విదేశంలో తక్కువ ధరని, అంటే డంపింగ్ అనేటువంటి అనుసరించడం జరుగుతుంది. అట్లాగే వస్తు వైవిధ్యాన్ని బట్టి కూడా వస్తువుల్లో తేడాలను చూపి, అంటే లైబ్రరీ ఎడిషన్కి పుస్తకానికి ఎక్కువ ధర, సాధారణ ఎడిషన్కి తక్కువ ధర, వాడి యొక్క ప్యాకింగు, ఆకారము, రంగుల్లో ఇలా రకరకాలుగా డిఫరెన్స్ చూపించి కూడా ఆయన ధరలో మార్పులను చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ వస్తు ఉపయోగాన్ని బట్టి కూడా, ఆ ఉపయోగించేటువంటి ఉపయోగాన్ని బట్టి కూడా దానికి ఒక్కొక్క ధరని చూపించేటువంటి పరిస్థితి ఉంది, ఇక్కడ మనం చూపించాం. అట్లాగే వయస్సు, హోదాని బట్టి కూడా ధర విచక్షణ అనేటువంటిది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాలాన్ని బట్టి, చలికాలంలో ఏసీ, కూల్ డ్రింక్స్ ఇట్లా వాటికి ఒక విధంగా ఉంటుంది. సమాచారం, అసమగ్రమైనటువంటి సమాచారం ఉండడం వల్ల కూడాను ధర విచక్షణ అనేటువంటిది ఆయన అనుసరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ధర విచక్షణ డిగ్రీలు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే 3 రకాల ధర విచక్షణ ఉంటాయి. మొదటి డిగ్రీ ధర విచక్షణలో ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క ధర వసూలు చేస్తూ గరిష్టమైన లాభాలను పొందుతూ మొత్తం వినియోగదారుడి యొక్క టోటల్ ఆయన యొక్క వినియోగదారుని మిగులు మొత్తం ఆయన పొందేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. రెండవ దానిలో ఆయన స్లాట్లుగా తయారు చేసి ఒక్కొక్క స్లాట్లో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ధరని వసూలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వినియోగదారుని మిగులు కొంత పరిమాణం మాత్రమే ఆయన తీసుకోగలుగుతాడు. ఇక మూడవది వచ్చేటప్పటికి ఆయన మొత్తంగా 2 విభాగాలు లేక 3 విభాగాలు చేసి కొంత పరిమాణం మాత్రమే ఆయన పొందగలిగిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఈ మూడో రకమైనటువంటి ధర విచక్షణ మాత్రమే మనం వాస్తవ ప్రపంచంలో చూడడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం 3 పటాలు డయాగ్రామ్స్ వేసి వివరంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇక మొనోపలి పవర్, ఏకస్వామ్య అధికారం, దీన్ని మనం ఆయనకు ఉండేటువంటి ఏకస్వామ్య అధికారాన్ని మనం 2 పద్ధతుల్లో కొలవటానికి అవకాశం ఉంటుంది. డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం, ఇక్కడ జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వాన్ని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వానికి ఏకస్వామ్య అధికారానికి విలోమం ఉంటుంది. ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం ఎక్కువగా ఉంటే ఆయనకు ఉండేటువంటి ఏకస్వామ్య అధికారం తక్కువగా ఉంటుంది. అదే ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం తక్కువగా ఉంటే ఏకస్వామ్య అధికారం తక్కువగా ఉంటుంది. అట్లాగే లెర్నర్ గారు అయితే కనుక ధరకు, అంటే సగటు రాబడికి ఉపాంత వ్యయానికి మధ్య ఉండేటువంటి తేడాన్ని కూడా బట్టి ఏకస్వామ్య అధికారాన్ని అనేది నిర్ణయించడం జరిగింది. తను P - MC/P
అనే ఏకస్వామ్య అధికార మోనోపలి పవర్కి ఒక సూత్రం కూడా చెప్పాడు. పి ప్రైస్ అంటే ఏఆర్ సగటు రాబడిని ఇక్కడ మనం ప్రైస్గా తీసుకుంటాం. పి మైనస్ ఎంసి ఉపాంత వ్యయము బై ప్రైస్ అనే ఒక సూత్రం చెప్పారు. ఈ సూత్రాన్ని బట్టి కూడా మనం అంటే ధరకు ఉపాంత వ్యయానికి రెండింటికి మధ్య గల తేడా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఏకస్వామ్యాధికారం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అట్లా లేకుంటే కనుక ఏకస్వామ్యాధికారం తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ సూత్రం ద్వారా మనం చెప్పొచ్చు. ఇక సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్కి ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్కి ఉండేటువంటి తేడాలు మనం ఇక్కడ వివరంగా పట్టికలో చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ అమ్మకందారుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది, అక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక పోటీ చూస్తే ఇక్కడ తీవ్రంగా ఉంటుంది, అక్కడ పోటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అసలు పోటీ ఉండదని చెప్పాలి. ఇక్కడ సంస్థల సమూహమే ఒక పరిశ్రమ, అక్కడ ఏకస్వామ్య పోటీలో చూస్తే సంస్థ పరిశ్రమ రెండు కూడా ఒకే సంస్థ ఉంటుంది కనుక ఇక్కడ కొత్త సంస్థలు రావచ్చు పోవచ్చు. సంపూర్ణ పోటీలో ఏకస్వామ్యంలో కొత్త సంస్థలు రావడానికి వీలు ఉండదు. ధర విచక్షణకి ఇక్కడ అవకాశం ఉండదు. అసలు వీరు ధర స్వీకరిత పరిశ్రమ నిర్ణయించేటువంటి ధరను వీళ్ళు స్వీకరిస్తారు, ఆ ధరకి మాత్రమే అమ్మాలి తప్ప అదే ఏకస్వామ్యంలో అయితే కనుక ధరను తనే నిర్ణయిస్తాడు. అందుకే ఈయన్ని ప్రైస్ ట్యాకర్ అని చెప్తే ఏకస్వామ్యంలో మోనోపలిలో దాన్ని ప్రైస్ మేకర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సప్లైపై నియంత్రణ అనేటువంటిది సంపూర్ణ పోటీలో ఉండదు, అదే ఏకస్వామ్యంకి వస్తే మాత్రం పూర్తిగా నియంత్రణ ఉంటుంది. పరిస్థితులను బట్టి తను మాత్రమే ఏకస్వామ్యదాడి కాబట్టి నిర్ణయించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకే ధర ఉంటుంది, అక్కడ ఆయన విచక్షణ చేయడానికి మార్కెట్ని బట్టి పరిస్థితులను బట్టి డిమాండ్ వ్యాకోచతను బట్టి దేశ విదేశాలను బట్టి ప్రదేశాలను బట్టి ఆయన విచక్షణ చేయడానికి ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క ధర వసూలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ రాబడి రాకలు యక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటాయి, ఒకే ధర ఉంటుంది కనుక అక్కడ ఏఆర్ ఎంఆర్ కూడా వాలి ఉంటూ ఏఆర్ ఎప్పుడు ఎంఆర్కి పాయింట్నే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉత్పత్తి ధర చూసినప్పుడు సాధారణంగా సంపూర్ణ పోటీలో ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది, ధర తక్కువగా ఉంటుంది. అదే ఏకస్వామ్యంలో చూసినట్లయితే అంటే ఏఆర్ ఇంకా ఏసీ కనిష్ట బిందువుకు ముందునే ఎంసీ కింద నుంచి ఖండిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తి తక్కువ, ధర ఎక్కువ. తక్కువ ఉత్పత్తి చేసి ఎక్కువ ధరను వసూలు చేసి గరిష్ట లాభాలను పొందడం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అంటే సంస్థ యొక్క పూర్తి స్థాపిత శక్తిని ఏకస్వామ్యదారుడు వినియోగించుకోడు, ఇంకా అక్కడి వరకు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండదు. అదే సంపూర్ణ పోటీలో అయితే కనుక పూర్తిగా స్థాపిత శక్తిని వినియోగించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంలో సంపూర్ణ పోటీలో ఏసీ చాలా కనిష్టంగా ఉండేటప్పుడు సమతుల్యం ఏర్పడితే ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో యావరేజ్ కాస్ట్ కనిష్టం కాకముందే ఆయన సమతుల్యమైనటువంటి ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇది సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ మరియు ఏకస్వామ్య మార్కెట్ రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి విభేదాలు. Hello, good morning all of you. Today we are going to learn about some very important topic called defense mechanism. That is also called as immune system. Now I am going to deal about how the immune system working in our bodies. Before that, just I want to make some parallel about this immune system. Every country has some defense forces. This is popularly called as military. Like this, every state has some defense forces like police. Like this, our body also has this policing system. Without this policing system, we cannot survive for a minute. Just imagine how beautifully this system or the immune system is coordinating and complementing with each other with every system of the body. Before that, there are some defense mechanisms. These mechanisms are primarily called as barriers. There is a first line, second line and third line barrier is there. The first line being the skin. This is the largest organ in our body. You all know that.
So this is called as a very important protective barrier for our body. Without this skin, there is every chance to engulf many antigens or viruses, bacteria, etc., etc. So every pathogen, this is called as a pathogen, every pathogen can create some ailment in our body. So this is the first system or first line of defense that creates a great barrier. It is called as a wall against any pathogen. Coming to the first line, others are mucous membranes are there, tears. Whenever you find some dust or dust mite in your eyes, the tears will object or the tears will obstruct the entry of this any foreign material, pathogen, or any dust even. So this is very beautiful line of defense. This is also first line of defense. And your saliva is also very important aspect of first line of defense. The natural killer cells are also called as NK cells. So if you observe the first line of defense, it is very important and very fortified defense system, wherein every pathogen or any foreign object it cannot enter into the system. If at all it fails to protect this foreign entry, foreign particle, then comes the second line. That is దాన్ని ద్వితీయ రక్షణ రేఖ అంటాం. ద్వితీయ రక్షణ రేఖ. ఫస్ట్ లైన్లో మనం ప్రథమ రక్షణ రేఖ, సెకండ్ లైన్లో ద్వితీయ రక్షణ రేఖ. సో ద్వితీయ రక్షణ రేఖలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫాగోసైట్స్ ఆర్ దేర్, ఈవెన్ స్లైట్ ఫీవర్, మనకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్లైట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ విల్ బి దేర్, అండ్ యాంటీబయోటిక్స్, యాంటీబయోటిక్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ దేర్. These are considered as second line of defense system. Like this, there is a third line of defense system that is called as B cells and T cells antibodies. So B cells primarily they produce antibodies. The 5 class of antibodies are there. I will tell you when it comes to the relevance. And T cells are also there. This is the first line and second line and third line of defense system. Coming to the types of immunity, there are two types of basic immunities. One is natural immunity or innate immunity. Another one is acquired or adaptive immunity. దీన్ని మనం స్వాభావిక ఇమ్యూనిటీ, న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ లేదా ఇమ్యూనిటీని స్వాభావిక అసాంక్రామ్యత అంటాం. అలాగే అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీని ఉపార్జిత అసాంక్రామ్యత అంటాం. జనరలీ ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ద న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ కమ్స్ విత్ బర్త్. ఇట్ ఈస్ బై బర్త్ ఓన్లీ. సో it is, whereas it is non-specific, whereas acquired immunity difference మనం చూసినట్లయితే acquired immunity comes through any source of infection or like stimulus, any stimulus. అది ఎట్లా వస్తుందో మనం తర్వాత చూద్దాం. it will be very specific. Coming to the innate immunity, these are uniform in species, whereas the acquired immunity is not uniform. These are different in different members of a species. And in innate immunity there is no immune memory. ఇది అప్పటికప్పుడు వస్తుందన్నమాట. Whereas in acquired immunity it causes some memory cells are there. Like this, the innate immunity, these anatomical, physiological, phagocytic and inflammatory responses are there. Whereas in acquired immunity, the mediated or cell mediated by lymphocytes and other antibodies. Right. So these are basically two types of immune systems. If you study the natural immunity or the innate immunity, దాన్ని స్వాభావిక అసాంక్రమ్యత అంటాం. దాంట్లో మనకు different factors are involved. The factors are physical factors and mechanical factors, the biochemical barriers, cellular factors, phagocytosis, genetic factors and other factors. All these comes under the innate immunity or natural immunity. So there are different differences. For example, in innate immunity or in natural immunity, different cells are also there. For example, the mucus is first line of your immune system, and tears where it is secreted from your lacrimal glands, and NK cells are there, and complement is also there. All this comes under the innate immunity. And also the adaptive immunity లో మనకి B lymphocytes ఉంటాయి. అట్లాగే antibodies produced, for example 5 classes of antibodies are there. Immunoglobin M is there, immunoglobin G is there, A is there, D is there and E is there. And T lymphocytes again divides into T helper cells, and మనకి naive cells are also there. The effector T cells are also there. So these two are
complementing each other, they will cross-talk each other. They will cross-talk each other when it comes to the defense system. So, this cross-talking there are different mechanisms are also there. For example, one is the opsonization is there, or the signaling is there, or the apoptosis is there. Even different mechanisms. So, each of the antigen based they cross-talk, that is innate immunity, whereas the adaptive immunity, they cross-talk each other, and that will be a naturalization process also there. And after this, there will be some kind of neutralization is also there, wherein the pathogen can be neutralized, right? There is a programmed cell death called as apoptosis is also there. Even you could one by one manchodam. So, coming to the active and passive immunity, active immunity, as you all know, that it comes by birth, right? Even the mother's milk is playing very important role in the natural immunity, whereas the children who are deprived of this mother's milk will be very prone to any type of harmful germs or harmful pathogens, right? So, you must know, you must realize the importance of mother's milk, because in colostrum there will be a very good number of antibodies are there. So, if you look at this picture, what you call as active immunity and passive immunity is there. Coming to the types of active immunity, active immunity, one is called as, these are based on different factors that are involved. One is called as humoral immunity, and one is called as cell mediated immunity. What do you mean by humoral immunity, and what do you mean by cell mediated immunity? Humoral immunity, these are present in the cytosol or within the tissues and within the cells, and these are circulating the blood. If you compare this, when you compare to the cell mediated immunity, this humoral immunity, these are freely flowing in the blood system or RBC. So, this is again antigen antibody reactions taking place in humoral immunity. And cell mediated immunity, these are sensitized by the lymphocytes. There is a signaling process is also there. These cells are sensitized, and after sensitization only, there is a production of a clone of cells. For example, recently if you watch this movie called as Robo 2.0, దాంట్లో ఏమవుతుందంటే he can create a number of individuals like clones like this. If there is any entry of the pathogen, it also creates the antibodies in clones. That is called as cell mediated immunity. I will discuss in the next program. And based on the ways that are acquired, one is natural active immunity. It is acquired naturally, either through infections or previous infection, like measles. Earlier measles is very dangerous disease. Of course, it is now controlled. And artificial active immunity, it is acquired through vaccines or any other sources. This is called as artificial active immunity, right? So, coming to the passive immunity. Passive immunity is of two types again. The natural passive immunity transferred from mother to fetus through the immunoglobulin G. This immunoglobin is a major class of immunoglobin. The very importance of this immunoglobin G is it can cross across the placenta and can give to the fetus through the colostrum. Through the colostrum, immunoglobin A is also transferred to the fetus across mother. So, this is very important. This class of immunoglobins are very important, immunoglobin G and immunoglobin A. And artificial passive immunity is also there. The hyper immunity serum, that is ATS, anti-tetanus serum also, treatment for diphtheria and gangrene, these are employed or involved. And convalescent serum from a person in a recovery period, that is rubella, pooled serum collected from healthy individuals, like this all comes under passive immunity or లేదా దీన్ని నిష్క్రియాత్మక అసాంక్రమిత చర్యలు అంటాం అన్నమాట, right? What are the different cells of immunity? So, these are very important part of your immune system. The cells are playing very important role. So, అసాంక్రమ్యతలో ఉన్న వ్యవస్థలో ఉన్న కణాల గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం. Before that, what is antigen? ప్రతిజనకం అంటే ఏంటి? ప్రతిజనకం, a antigen is a molecule that stimulates immune response
యాంటీజెన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాండ్ అవటానికి కారకంగా ఉంటుంది. దీన్ని మనం ప్రతిజనకం అంటాం. ఎనీ సబ్స్టెన్స్ దట్ కాజెస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టు ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫారిన్, ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఫారిన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నాన్ సెల్ఫ్. అవర్ బాడీ బేసికల్లీ రికగ్నైజెస్ సెల్ఫ్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో రికగ్నైజెస్ నాన్ సెల్ఫ్ సెల్స్. వెరేజ్ సెల్ఫ్ సెల్స్లో మనం మన దేహానికి సంబంధించిన కణాలని అది ఉంచుకుంటుంది, వెరేజ్ ఫారిన్ సెల్స్ లేదా మనకి సంబంధం లేని వాటిని రిజెక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ రిజెక్షన్, రైట్? సో దీంట్లో యాంటీజెన్స్లో క్వాలిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయి. దిస్ కెన్ బి ఎ ఫారిన్ మాలిక్యూల్ విచ్ కెన్ బి రికగ్నైజ్డ్ బై ద లింఫోసైట్స్. ఈ ఫారిన్ బాడీని లింఫోసైట్స్ రికగ్నైజ్ చేస్తాయి బేసికల్గా. వాట్ ఆర్ ద లింఫోసైట్స్? లింఫోసైట్స్ ఆర్ బి సెల్స్, టీ సెల్స్ ఆఫ్ ద అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. దీంట్లో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? యాంటీజెన్స్కి టాక్సిన్స్ అంటే విష పదార్థాలు చెప్పుకోవచ్చు, మైక్రోబ్స్ చెప్పుకోవచ్చు, ఫారిన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫారిన్ బ్లడ్ సెల్స్ చెప్పుకోవచ్చు. ద సెల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ఆర్గాన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మనకు ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి చాలా పాపులర్గా జరుగుతుంది. ఆర్గాన్ డొనేట్ చేస్తున్నాం, ఒకరి ఆర్గాన్ని వేరే వాళ్ళకి వేస్తున్నాం. ఇది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం మళ్ళీ హైపర్ సెన్సిటివ్లో చెప్పుకుందాం. Sometimes the antibodies and antigens also play very important role in the organ transplantation, life-saving organ transplantation also. Like allergens and chemicals, all these are considered or comes under category antigen. The complete antigens. What are complete antigens? That can stimulate antibody production and react with them. These are called as complete antigens. Complete antigens untai that can stimulate antibodies, whereas there are another category, another set of antigens are the incomplete antigens. What do you mean by incomplete antigens? They cannot stimulate antibody production but can react with those already produced. అంటే ఆల్రెడీ మనకి మెమరీ సెల్స్ ఉంటాయి. ఆ మెమరీ సెల్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే విత్ దట్ మెమరీ సెల్స్ దీస్ ఇన్కంప్లీట్ యాంటీజెన్స్ కెన్ బి రియాక్టెడ్ బట్ దే themselves cannot stimulate the antibody production. Hence these are called as incomplete antigens, right? Another category is there, intrinsic are there within this body, and extrinsic and xenogenic antigens. These are especially very foreign to the body, right? Coming to the characteristics of antigens, what are the different characteristics? వీటి యొక్క కొన్ని లక్షణాలు ఎలా ఉన్నో చూద్దాం. వాట్ ఇస్ సైజ్? దీస్ ఆర్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమోసైనిన్, థైమోగ్లోబిన్, టిటానస్ టాక్సిన్ ఎట్సెట్రా. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ సైజెస్, varies in their molecular size, and this most of this time these are the macromolecules. And the chemical nature చూసినట్లయితే most of these antigens or proteins are polysaccharides. Tyrosine is also there, increased antigenicity. With tyrosine, this antigenicity is also increased, right? Coming to the characteristics, again, the solubility, the foreignness, more foreignness, immunogenic, and structural stability, right? These are different natures of the antigen. Proteins, majority of the antigens recognized by T cells and B cells, right? And polysaccharides mostly recognized by B cells. And lipids, these are poorly immunogenic and recognized by T cells only, right? And nucleic acids, they are purely immunogenic. కాబట్టి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్కి ఇక్కడ మనకి పెద్ద రోల్ కనబడదు. అండ్ ఎపిటోప్స్ అండ్ పారాటోప్స్. వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ యాంటిజెన్స్? Some of the sources of antigens are inhaled macromolecules can be the source of antigen, and ingested macromolecules can be the source of antigen. For example, మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా ఒక డస్ట్ ఏరియాలో వెళ్తున్నప్పుడు లేదా ఏదైనా ఒక బజార్లకు వెళ్ళినప్పుడు లేదా మార్నింగ్ గార్డెన్లో వర్క్ చేసినప్పుడు మనకి స్నేజింగ్లో తుమ్ములు రావచ్చు. So it is an activity against that particular antigen that is entering through the nasal passage. కాబట్టి inhaled macromolecules ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయడానికి nasal passage లో mucous membrane ఉంటుంది. This is the first line of defense mechanism. And ingested macromolecules. Molecules introduced beneath the skin. ఈ స్కిన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొన్ని రకాలైన పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ ఎర్లియర్ డేస్లో పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ చేసినప్పుడు ముందు స్కిన్ మీద పెరిఫెరల్ స్కిన్ మీద టెస్ట్ చేసేవారు బికాజ్ ఒకవేళ రియాక్ట్ అవుతుంటే దాన్ని చేయకుండా అనమాట. సో మాలిక్యూల్స్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బిన్ ద స్కిన్. సో దిస్ స్కిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ గుడ్ బ్యారియర్ ఫర్ ఎనీ ప్యాథోజన్స్ దట్ ఆర్ ఎంటరింగ్ టు ద స్కిన్. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రొటెక్టివ్ బ్యారియర్స్గా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కొంతమందికి ఎగ్స్ పడకపోవచ్చు, కొంతమందికి అదర్ మెటీరియల్స్ పడకపోవచ్చు. అట్లాంటప్పుడు మనకి రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ యాంటిజెన్స్ జనరేటెడ్ విత్ ద బాడీ సెల్స్, రైట్?
and proteins encoded by the genes of viruses that have infected a cell. One is hapten, that is also called as incomplete antigen. Already మనం discuss చేసాం what is incomplete. These are small molecules and low molecular weight substances and poor antigenicity and non-immunogenic. These are incomplete antigens, right? And haptens are also considered as incomplete antigen and never induce immune response. ఇందా మనం చెప్పుకున్న complete antigen అంటే that can induce antibody production, whereas incomplete antigens అనేవి they cannot induce antibody production or they cannot induce immune response, right? Immunogenic when coupled with the carrier molecule can conjugate and can respond to the antibody reaction, and these are drugs and antibiotics and dinotrophenol, right? So coming to this immunogenicity, it allows a substance to induce a detectable immune response when introduced in the animals. Such as substances are called immunogens. Antigenicity, what is antigenicity? It allows a substance to combine specifically with antibody whether immunogenic or not. Therefore, all antigens are immunogens. Please mind it. There are general functions of immunoglobins. One is antigen binding, can result in protection, usually require antigen binding and valency, right? The general function of immunoglobins, one is the effector function, that is fixation of complement, binding to various cells. This is the general structure of the immunoglobin molecule, where you will find the this is the disulfide bond, there is a FC component disulfide bond. You can find two chains. One is called as variable and another one is called as a constant, right? Heavy chain and light chains are there. It is joined by disulfide bond. Interchain is there and intrachain is there. You can observe here, this is the carbohydrate molecule is there. This is a hinge joint. This is a variable. This is a constant. The variable region is very important because it always varies to find a suitable antigen or to mimic the antigen, hence it is variable, whereas this is the proximal part is the constant region of a antibody, right? This is a immunoglobin structure. One is variable, another one is constant region. Variable, it is called as VL and constant CL, and there is this is called as heavy chain, and light chains are also appear there, right? Coming to this, coming to next slide, the immunoglobin fragments, structure, functions and relationships. These are you will find antigen binding site. Before that, Fab region is there, and antigen binding site, the valence is 1, and specificity determined by variable chains, light chain and heavy chain, right? And FC also there, that is effector functions, right? These are antigen binding sites. Coming to the different classes of immunoglobulins, I'm speaking specifically about the human immunoglobin. There are 5 classes of human immunoglobins are there. One is called as gamma heavy chains, another one is called mu heavy chain, another one is called alpha heavy chain, and delta heavy chains, and epsilon heavy chains. Immunoglobin G, popularly called as immunoglobin G, immunoglobin M, immunoglobin A, D and E. After these 5 classes, the G is very important, and almost 70 to 80% of the immunoglobins constitute the immunoglobin G. These are the basic structures of the 5 immunoglobins. One is immunoglobin G, E, it is a D, it is M, it is A, right? So coming to the immunoglobin G, it is the most stable one, and major serum, that is 70 to 80% of titer volume is there, 8 to 16 mg per 1 ml serum, and high in body fluids, and it is after secondary immune responses. Its molecular weight is 1,50,000 daltons, and half-life period is 25 days, right? So these are immunoglobin G variables. If you find this, these are class 1, class 2, class 3, class 4 immunoglobins, right? Immunoglobin G1, immunoglobin G2, G3 and G4, right?
The properties include the low in uninfected humans but rise immediately after the infection. The placental transfer, very important, very significant about this immunoglobin G is it is the only immunoglobin or antibody that transfers from mother's placenta to the fetus. It does not require antigen binding also. And properties of immunoglobins, it fixes complement, it binds to Fc receptors, it phagocytosis, and opsonation takes place, that is engulfing of the any pathogen. So this is the another important. And K cells, this is also what you call antigen dependent cell cytotoxicity, ADCC, right? So with these mechanisms it works. The harmony between antibody and antigen, there is always a harmony. Naturally, if you observe the antigen antibody reactions, whenever antibody enters and it generates or it stimulates antibodies, then it will produce the clones of antibodies. So each of the immunoglobin has different functions, right? So this is the structure above of immunoglobin A. Here you will find it is a dimer. Two immunoglobin molecules can join with the dimer. It is the specialty of immunoglobin A, right? And it is immunoglobin D. It is very simpler. And immunoglobin E. Immunoglobin E also plays very important role, particularly the allergic reactions. Whenever there is exposure of dust and whenever there is exposure of food poisoning, whenever there is exposure of any pollen grains, etc., immediately it reacts and there is some mechanism on anti-allergic mechanism and antibody antigen reaction will take place, right? And here it is a pentamer, immunoglobin M is a pentamer, it is joined with a J ligand, right? So it is a J chain, it is joined with J chain, it is a pentamer, it is a pentamer. It is the specialty of immunoglobin M. Coming to the and this is the what you call antigen antibody reaction. And for further reading, I suggest you to refer this last month's magazine. This is Nature, right? A special article is dedicated for immunology, or what you call it immunity service. In this, scientists have recognized another important aspect called as human peptide loading complex. Actually, human peptide loading complex is triggering or is sensitizing the antibodies to produce the clonal cells. This is one aspect. You can refer through your Infinite online journal, right? And I also suggest to read some important books like The Immunology by David Malley. It is Elsevier Publishers, right? So you can also refer this for a deeper understanding of the immunology. So really, before closing this, what you call as the mechanism of immune system, I would like to sum up three things. That is the first line of defense mechanism, the second line of defense mechanism, and third line of defense mechanism. Generally, our body protects all the pathogens outside our skin, and there are some passages like nasal passage there, there is oral passage there, their eyes are there. These are openings to the exterior world or exterior environment. So all these, for example, your eye is protected from lacrimal secretions called as tears through mucous membrane. Whenever there is a dust particle into your eyes, usually in every dust particle there is a dust mite that can create allergic reactions. So it will kill. Even in our stomach also, there is a HCl almost with a pH 2, what you call mostly acidic pH. So all the bacteria that is entering into our gastric system through the food, it also kills if bacteria is there. Like this, our skin kills. Underneath this, there is a subcutaneous tissue is there. There is a mucous membrane is there, and lymph glands are there. So all these are the first line of defense. They will protect us. If any by chance, if that barrier passes and that barrier breaks and into the pathogen enters into the underlying system called our blood system,
immediately there is the antigen recognized sites are there that will produce antibodies, and through clonal system more number of antibodies will be produced, right? So like this, there are different mechanisms are there that by based on these mechanisms, first line, second line, third line, and antigen and antibody reactions, we are surviving like this. Without these systems, we cannot survive for a day or for an hour, for 1 minute. So with thanks, and we can keep our antibody system, our immune system very healthy with our healthy practices, right? With this, I will conclude. If any queries are there, you are free to ask. Again, welcome. Just now we concluded the mechanism of immune system or the immunity. Now, part 2 is hypersensitivity. In hypersensitivity, దీన్ని మనం అతిగ్రాహకత్వం అంటాం. అతిగ్రాహకత్వం ముందు నిర్వచనం ఎలా ఉంచుదాం. అంటే నియంత్రణ కోల్పోయిన అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ, హానికర ప్రతిచర్యలు, అతిథేయులు కణజాలం నష్టపడడం లేదా మరణం 10% జనాభాలో కనిపిస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ సాధారణ అసంక్రామ్యతకి అతిగ్రాహకత్వానికి అంటే హైపర్ సెన్సిటివిటీ, రైట్, తేడా లెవెల్లో మనం భేదాలు గమనిద్దాం. సాధారణ సంక్రామ్యత ఇది సంరక్షణ చేస్తుంది, వేరేజ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ అనేది లేదా అతిగ్రాహకత్వం అనేది హానికరం చేస్తుంది. ఇదేమో వ్యాధి కారకం నశించేలా చేస్తుంది, అదేమో బతికిస్తున్నాం లేదా నశించదు, అంటే వ్యాధి కారకాన్ని అంటే యాంటీజన్ని. అలాగే అతిథేయికి నష్టం కనీస స్థాయిలో ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇక్కడ అతిథేయికి నష్టం ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్? అండ్ జనరల్గా ఇది హెల్దీగా ఉంటుంది, అదేమో అన్హెల్దీగా లేదా అనారోగ్యకరంగా అతిగ్రాహకత్వం ఉంటుంది. జనరల్గా ఈ హైపర్ సెన్సిటివ్ లేదా అతిగ్రాహకత్వం అనేది ఎలర్జెన్స్ వల్ల వస్తుందన్నమాట. ఇవి అతిగ్రాహకత్వాన్ని కలిగించేవి. ఎలర్జెన్స్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం ఎవ్రీ ఫ్యామిలీలో సమ్ పీపుల్ దే సఫర్ డ్యూ టు సమ్ ఎలర్జెన్స్. అవి ఏంటో మనం ఒకసారి గమనిద్దాం. ఒకటి బహిర్జన్యాలు మరియు అంతర్జన్యాలు, అలాగే మందులు, పెన్సిలిన్ లాంటి మందు కానీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, అలాగే ఆస్పిరిన్ లాంటివి కొంతమంది పడకపోవచ్చు. అలాగే ఎయిర్ బౌండ్ పార్టికల్స్ లైక్ పోలింగ్ గ్రెయిన్స్, పిప్పిడి రేణువులు కొంతమందికి పడకపోవచ్చు. అలాగే హౌస్ డస్ట్ కొంతమందికి పడకపోవచ్చు, హౌస్ మైట్, అలాగే డస్ట్ మైట్, అలాగే స్పోర్స్ కొంతమందికి పడకపోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాలైన ఆహారాలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీతలు కానీ, రొయ్యలు కానీ, వంకాయలు కానీ, లేదా ములక్కాయలు కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ కొంతమందికి పడకపోవచ్చు. అలాగే అంటే పరాన్నజీవులు అంటే బ్యాక్టీరియా లేదా ఫంగై, అలాగే పారాసైట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి అలర్జెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాయి. అలాగే నవ్య సంధానం లేని రక్త మార్పిడి, రైట్? బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్లో కూడా కొంతమందికి ఈ గ్రూప్స్ సిమిలర్ గ్రూప్స్ ఇచ్చినా కూడా రిజెక్షన్స్ చేస్తుంటుంది. అలాగే టిష్యూ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్లో కూడా, రైట్? సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇమేజెస్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ for a hypersensitivity that are causing allergens, right? This is very important allergen causing agent that is called as dust mite, right? మైక్రోస్కోప్ లో చూసినట్టయితే డస్ట్ మైట్ యొక్క ఇమేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. జనరల్గా ప్రిడామినెంట్గా అందరికి కూడా దీనివల్ల ఎలర్జీ వస్తుంది, రైట్?
ఆహారంలో ఏమేమి అలర్జెన్స్, ఏ రకాలైన ఆహారాలు మనకి పడకపోవచ్చు. కొంతమందికి ముఖ్యంగా పిల్లల్లో కొంతమంది పిల్లల్లో మిల్క్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి పిల్లలు మిల్క్ పడకపోవచ్చు. అలాగే షెల్ ఫిష్ చాలామందికి పడదు, సీ ఫుడ్ పర్టికులర్గా. అలాగే ఫిషెస్ లేదా చేపలు అట్లాంటి గుడ్లు, చాలామంది గుడ్లు కూడా పడకపోవచ్చు. అలాగే సోయాబీన్స్, అలాగే గోధుమ కొంతమందికి పడకపోవచ్చు. ఇవన్నీ మనం గుర్తించి వాటిని మనం తీసుకోకుండా ఉన్నట్లయితే దాని నుంచి మనం నివారణ చెందవచ్చు. సో అతిగ్రాహకత్వంలో రకాలు ఏంటంటే సత్వర అతిగ్రాహకత్వం ఉంటుంది, అంటే ఇమ్మీడియట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది. అలాగే విలంబన అతిగ్రాహకత్వం ఉంటుంది, అంటే డిలేడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది. రైట్, అవి ఎట్లా ఉండో చూద్దాం. ఇక్కడ చూసినట్టయితే సెకండ్లు లేదా నిమిషాలలో ఇమ్మీడియట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ మనకు కలుగజేస్తుంది. అలాగే అసాంక్రమిత చర్యలు వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయి, అలాగే వేగంగా కూడా తగ్గిపోతుంటాయి. అలాగే ఉజ్వలనం చెందటం, అలాగే బి లింఫోసైట్ కణాలు వేగంగా వృద్ధి చెందడం, అలాగే యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ప్రతిచర్యలు కారణంగా ఉండటం, అలాగే సీరం ద్వారా బదిలీ అవ్వటం, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇమ్మీడియట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీకి కారణాలుగా మనం చూడవచ్చు. ప్రతి సూక్ష్మగ్రాహక అలాగే యాంటీహిస్టమైన్స్ ఇవ్వడం కూడా దీనికి ఒక కారణం. అది ఇమ్మీడియట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ అయినట్లయితే డిలేడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఎలా ఉంటుంది. అసాంక్రమిత చర్యలు నెమ్మదిగా జరుగుతాయి, ఇవి చాలా స్లో ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అలాగే ఎక్కువ సమయం ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది, అంటే 24 to 48 అవర్స్లో జరుగుతుంది. అలాగే యాంటీజెన్ టీ లింఫోసైట్ చర్యల వల్ల జరుగుతుంది. అలాగే కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ వీటిని నియంత్రించగలం. రైట్, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ కూమ్ అండ్ జెల్ క్లాసిఫికేషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. కూమ్ అండ్ జెల్ క్లాసిఫికేషన్లో మనం చూడాల్సిన ప్రధానంగా 4 రకాలైన టైప్స్ ఉన్నాయి, లేదా 4 టైప్స్. దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్. ఒకటి క్లాసికల్ ఇమ్మీడియట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ, ఒకటి క్లాసికల్ ఇమ్మీడియట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ, దీన్నే ఎనాఫిలాక్సిస్ రియాక్షన్ అంటాం. రెండోది వచ్చేసి యాంటీబాడీ లేదా సైటోటాక్సిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ, యాంటీబాడీ సైటోటాక్సిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. మూడోది వచ్చేసి ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. నాలుగవది డిలేడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. దీన్ని మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఏబిసిడి అనే విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏబిసిడి, ఈ 4 రకాలని ఏబిసిడిగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏ ఎక్కడ ఉందంటే ఎనాఫిలాక్సిస్, అంటే టైప్ 1 అనేది ఏగా తీసుకోండి, ఏని మీరు హైలైట్ చేసుకోండి మీరు చదువుకుంటున్నప్పుడు. సో ఎనాఫిలాక్సిస్, దీన్నే మనం క్లాసికల్ ఇమ్మీడియట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటాం. దీని ఏని, దాంట్లో ఎనాఫిలాక్సిస్ ఉన్న ఏని కనుక హైలైట్ చేసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ ఏ, అంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడం చెప్తున్నా. అలాగే టైప్ 2లో యాంటీబాడీ సైటోటాక్సిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ, దీంట్లో బీని హైలైట్ చేసుకోండి, యాంటీబాడీలో బీని హైలైట్ చేసుకోండి. సో యాంటీబాడీ సైటోటాక్సిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. అలాగే టైప్ 3లో ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీలో మీరు సిని హైలైట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు పైన చూసినట్టయితే ఏ ఎనాఫిలాక్సిస్, బి యాంటీబాడీలో బి, అలాగే దీంట్లో సి. రైట్, 4th టైప్ వచ్చేసి డిలేడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ లేదా విలంబన అతిగ్రాహకత్వం. దీంట్లో డిలేడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీలో డీని హైలైట్ చేసుకోండి. మీరు ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఏబిసిడిగా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా ఈ ఫ్లోని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. 1 ఈజ్ ఎనాఫిలాక్సిస్ రియాక్షన్స్, సెకండ్ 1 ఈజ్ యాంటీబాడీ సైటోటాక్సిక్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ, థర్డ్ టైప్ ఈజ్ ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ, 4th one ఈజ్ డిలేడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. రైట్, సో కమింగ్ టు దిస్ different types of immune reactions. Type 1లో చూసినట్లయితే this will be immunoglobin E binds to the cells or basophils. దీంట్లో సో ఇక్కడ ఇమ్యునోగ్లోబిన్ టైప్ 1లో చూస్తున్నట్లయితే ఎనాఫిలాక్టిక్ చూసినట్లయితే ఇమ్యునోగ్లోబిన్ ఈ బైండ్స్ విత్ మాస్ సెల్స్ ఆర్ బేసోఫిల్స్. అలాగే టైప్ 2లో సైటోటాక్సిక్ సెల్స్లో చూసినట్లయితే యాంటీజెన్ కాజెస్ ఫార్మేషన్, ఇమ్యునోగ్లోబిన్ మెయిన్ అనేది M అనేది మేజర్గా ఉంటుంది. టైప్ 3లో యాంటీబాడీస్ అనేది, అలాగే టైప్ 4లో యాంటీజెన్స్ కాజెస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ T cells that kill the target cells. రైట్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే examples, for examples, type 1లో anaphylactic shock from drug injection and insect venom ఇది చూడొచ్చు. అలాగే టైప్ 2లో ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ రియాక్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RH incompatibility. అలాగే టైప్ 3లో ఆర్థస్ రియాక్షన్స్ అండ్ సీరం సిక్నెస్. అలాగే టైప్ 4లో రిజెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ టిష్యూస్. ఇవన్నీ కూడా మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. రైట్,
టైప్ 1 హైపర్ సెన్సిటివిటీ దీన్ని ఎనాఫ్లాక్సిస్ అంటాం. ఈ ఇమేజ్ మీరు చూసినట్టయితే డిఫరెంట్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్లో ఏ విధంగా ఉందో మనం గమనించవచ్చు. లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, అలాగే ఇక్కడ విరోచనాలు, వాంతులు అవ్వడం జరుగుతుంది, ఆర్టికేరియా, అలాగే ఎటోపీ, సహజ అసాధారణ అతిగ్రాహకత్వం, అలాగే హే ఫీవర్, ఆస్తమా మరియు ఇవన్నీ కూడా రావడం. ఫైనల్గా ఇది మరణం సంబంధించిన శ్వాసల అవరోధం కూడా కలుగుతుంది. గురక, దగ్గు, యాస్ఫిక్షియా అనేది, యాస్ఫిక్షియాలో మనకి ఆక్సిజన్ అనేది తక్కువ అవటం వల్ల మనకి మరణం సంభవించే అవకాశం కూడా ఉంది. సో ఇది ఎనాఫ్లాక్సిస్ యొక్క యంత్రాంగం. మీరు తర్వాత దీన్ని ఇమేజ్ని చూడవచ్చు, మీరు స్టడీ చేయొచ్చు, టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా అన్నిట్లో ఉంది. సో మ్యాస్ట్ సెల్స్ అలాగే ఇమ్యునోగ్లోబిన్ ఈ ఇవన్నీ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాయి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం, రైట్. సో ఇది ఇక్కడ హిస్టామిన్స్ అండ్ ఇంటర్ల్యూకిన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎనాఫ్లాక్సిస్. టార్గెట్ ఆర్గన్ మాస్ట్ సెల్స్ నుంచి హిస్టామిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత దిస్ కెన్ బి ఫ్రమ్ లంగ్స్, హార్ట్, వాస్కులేచర్, క్యూటేనియస్ టిష్యూ. ద కార్డియోవాస్కులర్ కొలాప్స్ అవుతుంది, ఉట్రికేరియా అవుతుంది, లేదా బ్రాంకోస్పాజం అంటే పల్మనరీ దాంట్లో లంగ్స్లో మ్యూకస్ ఫామ్ అయ్యి అక్కడ స్పాజం అనేది రావడం కూడా జరుగుతుందన్నమాట. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎనాఫ్లాక్సిస్. అండ్ మీడియేటర్స్ ఆఫ్ ఎనాఫ్లాక్సిస్, ద ప్రైమరీ ముందుగానే రేణువులుగా ఏర్పడి ఉంటాయి, ఉదాహరణ హిస్టామిన్స్ ఉంటుంది. అలాగే సెకండరీ లేదా ఉత్తేజిత మ్యాస్ట్ కణాల నుంచి విడబడతాయి. అలాగే ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ఉంటుంది, ల్యూకోప్రోటీన్స్, ప్లేట్లెట్స్ అండ్ యాక్టివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా దీనికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు, రైట్. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలెన్ నుంచి పోలెన్ అలర్జిక్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కెన్ బి యాక్ట్ యాజ్ అలర్జెన్స్. అప్పుడు ఈ విధమైన రియాక్షన్ మనం చూడవచ్చు, రైట్. సో నేసల్ క్యావిటీలో ఉన్న దాంట్లో మనకి అలర్జిక్ రైనటిస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ట్రీట్మెంట్, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్. బెటర్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అంటాం కాబట్టి ఈ వీటికి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా సాధ్యమైనంత వరకు ఉన్నట్లయితే వీ కెన్ ప్రివెంట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్, రైట్. సో హైపర్ సెన్సిటివిటీలో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎరిథ్రోబ్లాస్ట్ ఫిటాలిసిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RH పాజిటివ్ ఫాదర్, RH నెగిటివ్ మదర్కి వచ్చిన ఫస్ట్ ఫేటస్లో వాట్ యూ కాల్డ్ the birth can happen normally, but whereas in second case it cannot happen normally because of the what is called memory cells that are already there, and there will be antigen antibody agglutination will be take place. It is called as popularly called as erythroblastus fetalis, right. కాబట్టి ఆటో ఇమ్యూన్ హెమోలైటిక్ ఎనీమియా ఉంటుంది, థ్రోంబోసైటోపినియా, అలాగే థైరాయిడైటిస్ ఉంటుంది, గ్లోమరోపినోనెఫ్రైటిస్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఆటో ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్కి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు, రైట్. అసాంక్రమిత సంక్లిష్టత, మధ్యవర్తి అధిగ్రహం అంటే ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ, ఇమ్యునోగ్లోబిన్ G, ఇమ్యునోగ్లోబిన్ M అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఆర్థస్ రియాక్షన్, సీరం సిక్నెస్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ చూసినట్టయితే హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఏ విధంగా యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో చూడొచ్చు, రైట్. అనేక బహిర్జన్య ప్రోటీన్ల వలన కూడా ఇది జరుగుతుంది. ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్సెస్ రక్త ప్రవాహం ద్వారా గ్లోమరులో అంటే కిడ్నీస్లో ఉన్న గ్లోమరులో స్థిరపడటం వల్ల ఆ రక్తనాళాల్లో కూడా మనకి ఈ సిక్నెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రభావకాలు టైప్ 3 ప్రభావకాలు ఎలా ఉంటాయంటే కాంప్లెక్స్ ఏజెంట్ ఉంటుంది, యాంటీజెన్ ఎక్స్పోజర్ అవుతుంది డ్యూరేషన్లో అంటే ఎక్కువ డ్యూరేషన్లో, అలాగే హోస్ట్ రెస్పాన్స్ అంటే లోకల్ టిష్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఏర్పడతాయి. డిలేడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీలో యాంటీజెన్ సెన్సిటైజ్ టీ సెల్స్ మధ్యలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే యాంటీబాడీకి ప్రైమ్ ఏమి లేదు దీంట్లో, 24 to 72 అవర్స్ మధ్యలో జరుగుతుంది. ఇది సంవేదిత టీ కణాలు లేదా లింఫోకైన్స్ మ్యాక్రోఫోజెస్ ఉత్తేజించడం వల్ల ఇది జరగడం జరుగుతుంది. ట్యూబర్సిలిన్ అనే పరీక్షల వల్ల కూడా జరుగుతుంది, రైట్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్, రైట్. సో with this I will end about the hypersensitivity topic. Hypersensitivity లో మనకి ముఖ్యంగా సెల్ఫ్ అండ్ నాన్ సెల్ఫ్ కొన్ని పదార్థాలు, ఆహార పదార్థాలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫారిన్ మెటీరియల్స్ కావచ్చు, మనకి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల, మనకి పడకపోవడం వల్ల అతిగా రియాక్ట్ అవ్వడం, యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల హైపర్ సెన్సిటివ్ అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో, ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో కూడా ఇది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ రిజెక్షన్ చర్యలు జరగకుండా ఇంజెక్షన్ అనేది ఇచ్చి దీన్ని ఆపరేషన్స్ లేకపోతే ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది, రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద హైపర్ సెన్సిటివిటీ.
కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, వ్యాక్సిన్లు, వ్యాక్సినేషన్. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇమ్యూనిటీ గురించి తెలుసుకున్నాం, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం, అలాగే హైపర్ సెన్సిటివిటీ గురించి, ఆ చర్యల గురించి తెలుసుకున్నాం. దీన్ని అటాక్ అయిన తర్వాత లేకపోతే అటాక్ కాకముందు కూడా మనం ఏ విధంగా నివారించుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకోబోయేందుకు వ్యాక్సిన్ల గురించి చూద్దాం. అసలు వ్యాక్సిన్ అంటే ఏమిటి? ఇట్ ఈస్ అటెన్యూటెడ్ ఆర్ కిల్డ్ మైక్రోఆర్గానిజం ఆర్ ప్రోటీన్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ దెమ్ administered for the prevention, treatment or elimination of infectious diseases, right? చంపబడిన లేదా వికలత చేయబడిన సూక్ష్మజీవులు లేదా సూక్ష్మజీవుల అవలంబితాన్ని వ్యాక్సిన్ అంటారు. A vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed forms of the microbe. The agent stimulates the body's immune system to recognize the agent as foreign and destroy it and remember it so that the immune system can more easily recognize and destroy any of these microorganisms that if it enters in later course of time. వ్యాక్సిన్ వలన రోగ నిరోధకత కలవటమే కాకుండా వ్యాక్సిన్లో వ్యాధిజనక వికలత పరచిన సూక్ష్మజీవి లేదా సూక్ష్మజీవి స్రావాలు ఉంటాయి. ఇవి జీవి అసాంక్రమ్య వ్యవస్థను చైతన్యం చేస్తాయి. ఒక ఎగ్జాంపుల్తో మనం వెరీ పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్తో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ స్మాల్ పాక్స్ అనేది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ఎ వేరియోలా వైరస్. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆ కాలంలో అంటే అరౌండ్ 1350 ఈజిప్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి చాలామంది అంటే మానవులను చంపడం అనేది జరిగింది, రైట్? స్మాల్ పాక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ద ఎర్లియస్ట్ డిసీజ్ ఫౌండ్ టు ఇండ్యూస్ లైఫ్ లాంగ్ ఇమ్యూనిటీ. అసలు దీన్ని కనుగొన్న తర్వాతే ఈ లైఫ్ లాంగ్ ఇమ్యూనిటీని మనం ఇవ్వచ్చు అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి దోహదపడింది అంట. యాక్చువల్గా జెన్నర్ అనే ఎర్లియర్ డేస్లో దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. తర్వాత దీన్ని మనకి వ్యాక్సినేషన్ అనేది 18th century వచ్చిన తర్వాత by the second half of the 18th century, Europe was being ravaged by smallpox epidemics. By this time, in rural England, it was noticed that women who milked cows were frequently spared a clinical smallpox disease. అక్కడ ఎవరైతే ఉమెన్ మిల్క్ పిండుతున్నారో లేదా పాలు తీస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ స్మాల్ పాక్స్ లేదా కౌ పాక్స్ అనేది సంక్రమించకుండా ఉండటం అనేది గమనించడం జరిగింది. దాన్ని బట్టి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఈ స్మాల్ పాక్స్కి మొట్టమొదటిగా ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనే ఆయన వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడం అనేది జరిగింది. సో తర్వాత దీన్ని డెవలప్ చేసింది మనం చూసినట్లయితే లూయిస్ ప్యాచర్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేసిస్లో చాలా రకాలైన వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో వన్ ఈజ్ అటెన్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ ఫోల్ కలరా, యాంథ్రాక్స్ అండ్ ర్యాబిస్. సో 1886లో మనకి లూయిస్ ప్యాచర్ ఈ అద్భుతమైన వ్యాక్సిన్స్ తయారు చేసి ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్స్. యాక్చువల్గా మనం 13th century లేదా 14th century స్టార్ట్ చేసాం. అక్కడి నుంచి చూడకుండా మనకి జెన్నర్ ఎరా నుంచి చూసినట్లయితే దిస్ కాల్డ్ ఎస్ డాన్ ఆఫ్ ఇమ్యునాలజికల్ సైన్స్ అని చెప్పవచ్చు. అండ్ ఎర్లీ బ్యాక్టీరియల్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి అరౌండ్ 2000 yearలో కంటే ముందే 1910లో అలా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే చాలా రకాలైన డిసీజెస్కి చాలా రకాలైన వాటికి వ్యాక్సిన్స్ ఆల్రెడీ తయారు చేయడం అనేది జరిగింది, రైట్? వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్? మీరు చూసి మిలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ బాగా పాపులర్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా స్మాల్ పాక్స్ పోలియో వైరస్ని మిలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ 0 levelsకి వరల్డ్లో తీసుకురావడం అనేది ఒక బిగ్గెస్ట్ యాక్టివిటీ రీసెంట్ డేస్లో, రైట్? సో ఆ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా అంటే ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా చేయటం అనేది ఈ వ్యాక్సినేషన్ యొక్క ప్రోగ్రామ్, ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? ద ఐడియల్ వ్యాక్సిన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇమ్యూనోజెనిక్, ఇట్ ఈస్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ వెరీ సేఫ్, స్టేబుల్ ఇన్ ఫీల్డ్ కండిషన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ అండ్ సింగిల్ డోస్, అఫోర్డబుల్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్. మనకి ఇవి అఫోర్డబుల్ కాకపోయినట్లయితే ప్రపంచంలో ఉన్న జనాభాని అందరికీ కూడా మనం ఫ్రీగా ఇవ్వలేకపోయినట్లయితే ఇది వ్యాక్సినేషన్ అందరికీ వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ వ్యాధిని మనం నివారించలేకపోవచ్చు. సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ కాబట్టి అందరికీ ఇది అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్లో ఆల్మోస్ట్ మనం ముఖ్యంగా పోలియో చూసినట్టయితే ఫ్రీగా మొత్తం ప్రపంచ జనాభాకి అందజేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఒక నోబెల్ ఎయిమ్తో వీటిని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ యొక్క రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఎలా ఉన్నా చూద్దాం.
These are live attenuated vaccines, that is virus కానీ ఓరల్ పోలియో కానీ measles కానీ mumps కానీ rubella yellow fever వీటన్నింటిని లైవ్ అటెన్యూట్ చేసి మనం ఓరల్గా ఇవ్వటం కానీ, అలాగే బ్యాక్టీరియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చిన్నపిల్లలకి వేస్తాం BCG, అలాగే లాంగ్ లాస్టింగ్ కూడా ఉంది దీంట్లో ఇమ్యూనిటీ, దట్ ఈస్ వెరీ ఫ్రాగైల్, కోల్డ్ చైన్లో మెయింటైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పోలియో వ్యాక్సిన్ చూసినట్టయితే మీకు వచ్చినప్పుడు కోల్డ్ చైన్లో పెట్టి తీసుకొచ్చి వేస్తుంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ హ్యాస్ టు కీప్ అప్ ద వ్యాక్సిన్ ఎఫికసీ, రైట్. అలాగే కిల్డ్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా వైరసెస్, దట్ ఈస్ హెర్పిస్ వైరస్ కానీ, లేదా సాల్క్ పోలియో వైరస్, బ్యాక్టీరియా, పెర్టుసిస్, కలరా, ఇంటర్మీడియట్ ఇమ్యూనిటీ వైరస్ ఉంటాయి. సెవరల్ డోసెస్ మే బీ రిక్వైర్డ్. దీంట్లో సెవరల్ డోసెస్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మన ఇండియాలో చూసినట్టయితే పోలియో వ్యాక్సిన్ ఎవ్రీ 2 times అనేది అడ్మినిస్టర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది, రైట్. సో పిల్లల్లో చూసినట్టయితే మీకు ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా ఈవెన్ పిహెచ్లో కూడా వ్యాక్సినేషన్ చార్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏ కాలంలో లేదా ఏ ఏజ్లో ఏ వ్యాక్సిన్ వేయాలనేది ఆ చార్ట్లో యొక్క మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా ఆ చార్ట్ కూడా తీసుకుని స్టడీ చేయడమని కోరుతున్నాను. సో ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్లో రీకాంబినెంట్ DNA వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి, అలాగే సింథటిక్ పెప్టైడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి, యాంటీ ఇడియోటైప్ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి. లైవ్ వ్యాక్సిన్స్లో డిలీషన్ మ్యూటెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి, రీఅసార్ట్మెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి, అండ్ వెక్టర్డ్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి, రైట్. అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇమ్యూనోపొటెన్షియేషన్, అడ్జువెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా అడ్జువెంట్స్ ఉన్నాయి. వైరల్ వ్యాక్సిన్స్, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరల్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ దేర్, రైట్. ప్లీజ్ స్టడీ లేటర్ బికాస్ మనకి టైం లేదు కాబట్టి దీని కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను. అలాగే బ్యాక్టీరియల్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. టార్గెట్ ఫంగల్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. టార్గెట్ పారాసైటిక్ డిసీజ్, మలేరియా, ట్రిప్నోజోమియాసిస్, లిష్మేనియాసిస్, టోక్సోప్లాస్మోసిస్, ఇవన్నీ కూడా టార్గెట్ పారాసైట్ డిసీజ్. అండ్ సెలెక్టివ్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా మనకి దీంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హై రిస్క్ పీపుల్లో కానీ, లేదా ట్రావెలర్స్, ఫ్రీక్వెంట్ ట్రావెలర్స్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా సెలెక్టివ్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్డ్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక రకమైన ఇన్ఫ్లుయెన్జా రాకుండా ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అట్లాగే పైప్ లైన్స్ ఫర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో మనకి మలేరియా, ట్యూబర్క్లోసిస్, HIV ఇవన్నీ కూడా ఇండియా లాంటి కంట్రీస్లో లేదా డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ కంట్రీస్ వీటి మీద ఫోకస్ పెట్టడం అనేది జరిగింది, రైట్. మోర్ పాసిబిలిటీస్, ఇవన్నీ కూడా థెరపాటిక్ DNA రీకాంబినెంట్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా తయారవుతున్నాయి. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంకా మేజర్గా జరిగే అవకాశం ఉంది. దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఆన్ వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్, డిఫరెంట్ స్టెప్స్ మీరు తర్వాత కూడా చదువుకోవచ్చు, రైట్. సో ఎఫికసీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అండ్ ఇంపాక్ట్ హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాపులేషన్లో కనుక ఆ ఇమ్యూనిటీ ఉన్నట్లయితే అది దాన్ని మొత్తం పాపులేషన్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎఫికసీ ఇస్ ద డైరెక్ట్ ప్రొటెక్షన్ టు ఏ వ్యాక్సినేటెడ్ ఇండివిజువల్ యాజ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్రమ్ ద క్లినికల్ ట్రయల్, రైట్. అలాగే ఎఫెక్టివ్నెస్, హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలియో చూసినట్టయితే ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ లార్జర్ పాపులేషన్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్, రైట్. అవి కూడా మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో వ్యాక్సిన్ సేఫ్టీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద కట్టర్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో చూసినట్టయితే మీరు కూడా పేపర్లో చూస్తుంటారు, కొంతమంది పోలియో వైరస్ చుక్కలు వేసుకున్న తర్వాత పిల్లలు చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా కోల్డ్ చైన్లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అది ఏవి కూడా ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటుంటారు. ఇంకా అంటే లోకల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, రైట్. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ సబ్క్యూటేనియస్లో ఇస్తారు, ఇంట్రాడర్మల్ ఇవ్వచ్చు, వారల్ ఇవ్వచ్చు. ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ బట్టి డిఫరెంట్ రూట్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. అండ్ డెలివరీ సిస్టమ్, ఆటో డిస్పోజల్, మోనోడోస్, ప్రీఫిల్డ్, నీడిల్ ప్రీ ఇంజెక్షన్స్ అండ్ థెర్మోస్టేబుల్ వ్యాక్సిన్స్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్. ఫ్యూచర్ రీసెర్చ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ సింగిల్ డోస్కి, అలాగే సేఫ్ డిజైనర్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి, నానో వ్యాక్సిన్స్ అండ్ ఎడిబుల్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ అవైలబుల్, థెర్మోస్టేబుల్ వ్యాక్సిన్స్, నీడిల్ ఫ్రీ డెలివరీ అండ్ గుడ్ అడ్వెంట్. కాబట్టి ఎడిబుల్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా రాబోతున్నాయి. అవి కూడా చాలా ఈజీగా మనకి అందుబాటులో వచ్చినప్పుడు it will be impacting the masses throughout the world, right. These are vaccines. Kabatti vaccines plays very important role. Mukhyanga from the birth of child, mukhyanga హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన చార్ట్ని డెఫినెట్గా ఫాలో అవ్వాలి. మీరు కూడా స్టడీ చేయండి, మీరు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసి మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళంతా ఎడ్యుకేట్ చేసినట్లయితే ఈ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఒక నోబెల్ కాజ్కి మనకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రోత్సహించాలి. మీరు బీయింగ్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్, బీయింగ్ జువాలజీ స్టూడెంట్స్, మీరు కూడా దీని మీద స్టడీ చేసి
ఫ్యూచర్లో అందరినీ కూడా సెన్సిటైజ్ చేసి వ్యాక్సినేషన్ ఆ టైంలో ఆ పీరియడ్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మన మీద మీ మీద ఉంది. రైట్, విత్ దిస్ ఐ ఎండ్ దిస్ సెషన్. ఎనీ క్వరీస్? మీకు ఏదైనా డౌట్లు ఉన్నట్లయితే అడగచ్చు. క్వరీస్ ఫ్రమ్ ఎనీ కాలేజ్? యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనము మెథడ్స్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ అనగా జన్యు మార్పిడి విధానాల గురించి తెలుసుకుందాము. దీంట్లో మనం ఏమేమి తెలుసుకుంటాము అంటే జన్యు మార్పిడి అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ డెఫినిషన్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్, ద టర్మినాలజీ యూజ్డ్, వేరియస్ టర్మ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ జెర్మ్ ట్రాన్స్ఫర్, టైప్స్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్, మెథడ్స్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ యూజింగ్ మార్కర్ జీన్స్. సో దీంట్లో మనము నిర్వచనము, వాటిలో ఉపయోగపడు పదజాలము, జన్యు మార్పిడి యొక్క రకాలు, జన్యు మార్పిడి విధానాలు మరియు పరివర్తనం చెందిన జీవులను మార్కర్ జన్యువుల ద్వారా ఎలా ఎన్నుకుంటాము అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాము. సో ముఖ్యంగా కమింగ్ టు ద డెఫినిషన్, ఇట్ ఈస్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a technique to introduce foreign genes into genome of target cells. సో విదేశీ జన్యువులను మనకు కావలసిన మొక్కలో కానీ లేదా ఏదైనా ఆర్గానిజం జీవిలో పొందుపరిచే విధానాన్ని జన్యు మార్పిడి అని అంటాము. సో ఇక్కడ మనము జన్యు మార్పిడి గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు మనము ఈ పదాల గురించి తెలుసుకోవాలి. న్యూక్లియస్ అనగా కేంద్రకము, క్రోమోజోము, డిఎన్ఏ, డిఆక్సిరైబో న్యూక్లిక్ ఆమ్లము, జీన్ అనగా ఏమి, జన్యువు అనగానేమి, జీనోమ్ అంటే ఏంటి, ఫారిన్ జీన్ అంటే ఏంటి, జెనెటిక్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్జీన్, ట్రాన్స్జెనిక్స్, ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు కొత్త పదాలే. న్యూక్లియస్, క్రోమోజోమ్, డిఎన్ఏ మాత్రము మీరు ఆల్రెడీ వినింటారు. నెక్స్ట్ జీన్, జీనోమ్, ఫారిన్ జీన్, జెనెటిక్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్, ట్రాన్స్జీన్, ట్రాన్స్జెనిక్స్ అండ్ ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనగా ఏమిటో ముందు తెలుసుకున్నాకనే మనము దీని గురించి విశదీకరంగా చదువుకుందాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి ఒక కణం తీసుకుంటే ఇక్కడ సెల్, దిస్ ఈజ్ సెల్, ఇన్సైడ్ ది సెల్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ప్రజెంట్, కేంద్రకం అనేది ఉంది. ఈ కేంద్రకంలో ఏముంటుంది, క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. ఈ క్రోమోజోమ్లో ఏముంటుంది, జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. కొంత భాగాన్ని మనము జీన్ అంటున్నాము. సో ఈ విధంగా ఈ జీన్స్ అనేవి 3 రకాలుగా మనము వర్గీకరించుకోవచ్చు. స్ట్రక్చరల్ జీన్, రెగ్యులేటరీ జీన్ మరియు మార్కర్ జీన్. మీరు ఓపెరాన్ కాన్సెప్ట్లో ఈ స్ట్రక్చరల్ జీన్, రెగ్యులేటరీ జీన్ గురించి చదువుకొని ఉంటారు. స్ట్రక్చరల్ జీన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కోడ్స్ ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ప్రోటీన్. ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్లో మనము ఈ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ గురించి చదివింటాము. రెగ్యులేటరీ జీన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఫారిన్ జీన్ కరెక్ట్లీ. సో ఇట్ రెగ్యులేట్స్ వేర్ ద ఫారిన్ జీన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అనేది చెప్తుంది. మార్కర్ జీన్ ఏం చేస్తుంది, ఈ రెగ్యులేటరీ జీన్ ఏం చేస్తుంది, ఫారిన్ జీన్ కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఉంది అనేది చెప్తుంది. అది ఉందా లేదా అనేది మనం పరివర్తన చెందిన కణాలలో అది ఉందా లేదా అనేది ఈ మార్కర్ జీన్ ద్వారా మనము తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. సో మార్కర్ జీన్స్ హెల్ప్ టు ఐడెంటిఫై ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ సెల్స్. ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అనగా ఏంటి, పరివర్తనము. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ పదాల గురించి. జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏమిటి, జన్యు మార్పిడి అంటే ఏంటి, అప్టేక్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, విదేశీ డిఎన్ఏను, ఫారిన్ డిఎన్ఏను మనం ఇంకో కావాల్సిన ఆర్గానిజంలోకి పొందుపరిచే విధానము. డిజైరబుల్ జీన్, ఏదంటే ఆ జీన్ తీసుకుంటామో మనకు ఏదైతే ఆ లక్షణం ఉంటుందో ఆ లక్షణానికి కారణమైన జన్యువుని మనము తీసుకుంటాము. అటువంటి దాన్ని డిజైరబుల్, మనకు కావాలి అనుకున్న జన్యువును డిజైరబుల్ జీన్ లేదా జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని అంటాము. ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అనగానేమి, దీంట్లో మనం రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంటిగ్రేషన్, ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన ఫారిన్ జీన్ అంటే విదేశీ జన్యువును మనకు ఏ ఆర్గానిజంలో కావాలో దాంట్లో పొందుపరుచుకోవడం అన్నమాట.
సో అండ్ అది ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యిందా లేదా, ఎక్స్ప్రెస్ అయితేనే ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటాము, ఎక్స్ప్రెస్ కాకుంటే ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అనము. సో దాన్ని పరివర్తనము అంటాము. ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పరివర్తనము. ట్రాన్స్ జీన్, ఎప్పుడైతే ఈ ఫారిన్ జీన్ అనేది జీనోమ్లో ఇన్సర్ట్ అయిపోతుందో, ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుందో, అటువంటి జీన్ను మనము ట్రాన్స్జీన్ లేదా ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ జీన్ని ట్రాన్స్జీన్ అని అంటాము. ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ అనగా ప్లాంట్స్ దట్ క్యారీ ద స్టేబుల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫారిన్ జీన్. సో మనము ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన డిజైరబుల్ జీన్ను మనము ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ద్వారా ఇంకో కొత్త మొక్కలోకి వేసుకున్నాము. అది ఏ విధంగా స్టేబుల్గా దాన్ని క్యారీ చేస్తుందా లేదా, అటువంటి మొక్కలనే ట్రాన్స్జెనిక్ మొక్కలు అని అంటాము. ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్. అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు ఏముంటుంది, ట్రాన్స్జీన్ అనేది ఉంటుంది. ట్రాన్స్జీన్ ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడింది, ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ద్వారా మనకు కావలసిన జన్యువుని పరివర్తనం అనే పద్ధతి ద్వారా మనము కొత్త మొక్కలోకి పెట్టుకున్నాము. అది ఎక్కడైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుందో దాన్ని ట్రాన్స్జెనిక్ మొక్క అని అంటున్నాము. ఇక్కడ మనము ట్రాన్స్ఫార్మేషన్లో 2 పదాలు నేర్చుకోవాలి. ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్, స్టేబుల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి, ద ట్రాన్స్జీన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మనం ఫారిన్ జీన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తామో అది కొంత సమయం మాత్రమే అది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది, తర్వాత ఆగిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇట్ వోంట్ క్యారీ ఫర్ జనరేషన్స్ టు జనరేషన్స్, ఓన్లీ అక్కడ ఆ జనరేషన్లోనే ఎక్స్ప్రెస్ అయిపోయి నెక్స్ట్ జనరేషన్కు వెళ్ళదు. అటువంటి స్టేజ్ను మనము ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని అంటాము. అదే స్టేబుల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటే అకరెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జీన్ ఇన్ రీజనరేటెడ్ ప్లాంట్. మనకు కావాల్సిన మొక్కలోకి వేసుకున్నాక అది ఇంకా తర్వాత తరాలకు కూడా ఇన్హెరిట్ అవుతుంది. అంటే తర్వాత తరాల్లో కూడా మనకు ఆ ఫారిన్ జీన్ అనే లక్షణము మనకు కనిపిస్తుంది. దాన్ని స్టేబుల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటాము. ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఓన్లీ ఫర్ జీన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఓన్లీ ఫర్ short period of time, whereas in stable transformation transgenes are expressed even for generations, other generations also. So here if you come to see the types of gene transfer, we come across 2 types. One is vertical gene transfer and second one is horizontal gene transfer. So vertical gene transfer is the common one where the genetic material is transferred from parents to offsprings through sexual reproduction. This is the normal process. Whereas if you see the horizontal or lateral gene transfer, here the transfer of genetic material from one organism to another organism takes place by inserting the foreign DNA into the host genome, and where recombination occurs and rDNA, recombinant DNA is formed between homology between 2 genomes. Between 2 genomes which show the homology only, the recombination takes place. So it plays an important role in evolution of both prokaryotes and eukaryotes. This is the artificial process. This is the not the natural process. Common process ni emantunnam manamu vertical gene transfer antunnamu. Idi horizontal or lateral gene transfer ante surroundings nunchi ఇది తీసుకుంటుంది. అది ఏ విధంగానో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇన్ ప్రోకారియోట్స్, కేంద్రక పూర్వజీవుల్లో మనకు ముఖ్యంగా ఇవి అందరం చదివింటాము. పరివర్తనము, సంయోగము, బదిలీ, ఈ 3 పద్ధతుల ద్వారా జన్యు మార్పిడి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాంజుగేషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్డక్షన్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, ఇంటేక్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ది సరౌండింగ్ ఆర్గానిజం నుంచి ఉన్న డిసైడ్ జిఎన్ఏను లేదా జెనెటిక్ మెటీరియల్ను మనము తీసుకోవడము, ఇంకో దాంట్లోకి ప్రవేశపెట్టడం. కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ విత్ ఫిజికల్ యూనియన్ ఆఫ్ 2 cells. ఇక్కడ కాంజుగేషన్ ట్యూబ్ అనేది, సంయోగ నాళం అనేది కూడా ఏర్పడుతుంది. దాని ద్వారా జన్యువు ఒక దాంట్లో నుంచి ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్తుంది. ట్రాన్స్డక్షన్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ త్రూ బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ ఫ్రమ్ 1 cell to another cell. సో బ్యాక్టీరియోఫేజ్ ద్వారా త్రూ ఏ వెక్టార్, బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అనేది తెలుసు కదా. సో ఈ బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ ద్వారా ఈ ట్రాన్స్డక్షన్ అనేది, అంటే డిఎన్ఏ అనేది 1 cell నుంచి ఇంకో సెల్కు, కణంకు వెళ్ళేదాన్ని ట్రాన్స్డక్షన్ అంటాము. దీస్ 3 ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జీన్ ఇన్
ప్రోకారియోట్స్. కేంద్రక పూర్వ జీవుల్లో జన్యు మార్పిడి ఎలా జరుగుతుంది అంటే ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ పరివర్తనం, కాంజుగేషన్ సంయోగం, ట్రాన్స్డక్షన్ బదిలీ, ఈ 3 విధానాల ద్వారా జరుగుతుంది. ఎందుకు అదే మనకు యూకారియోట్స్లో చూసుకుంటే, నిజకేంద్రక జీవుల్లో చూసుకుంటే, నిజకేంద్రక జీవుల్లో ఏముంటుంది, ఒక సెల్ మెంబ్రేన్, నిర్దిష్ట సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. తర్వాత కేంద్రకంకు కేంద్రక త్వచం అనేది ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అండ్ ఔటర్ సెల్ మెంబ్రేన్. డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఇట్ మేక్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ DNA between 2 organisms in eukaryotes. So here if you see the steps involved in transformation, ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది సీక్వెన్స్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్, సెకండ్ది వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ మూడవది వచ్చేసి రీజనరేషన్. ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి, మనకు కావాల్సిన ఏదైతే డిజైరబుల్ జీన్ ఉందో దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడము. దేంట్లోకి ఏదైతే మనకు డివిజన్కు కేపబిలిటీ ఆఫ్ డివిజన్, ద సెల్ విచ్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ డివిజన్లో మనము ఈ సెగ్మెంట్ను పెట్టాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నథింగ్ బట్ టోటిపోటెన్సీ. ఇంటిగ్రేషన్, సో ఇంట్రొడక్షన్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినాము, తర్వాత ఇట్ షుడ్ కంబైన్ విత్ ద హోస్ట్ సెల్ జీనోమ్. సో హోస్ట్ సెల్లో ఉన్న జీనోమ్తో మనం ప్రవేశపెట్టిన DNA సెగ్మెంట్ ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీజనరేషన్, దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటున్నాం. ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతేనే ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అంటున్నాం. తర్వాత ఏమవ్వాలి, రీజనరేషన్. రీజనరేషన్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ సెల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద కంప్లీట్ ప్లాంట్. ద DNA segment introduced in this process contains, ఇక్కడ DNA segment ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం కదా, దీంట్లో ఏముండాలి, అవర్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అంటే జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిజైరబుల్ జీన్. మనకి ఏదైతే జీన్ కావాలనుకున్నామో ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నామో అది, మరియు cassette containing additional genetic material. What is this additional genetic material? జన్యు కావాల్సినది మాత్రమే తీసుకోవచ్చు కదా, కానీ దాంతోపాటు ఈ అడిషనల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ కూడా ప్రవేశపెడతాము. అది ఏమిటో చూద్దాం ఇక్కడ. సో దిస్ అడిషనల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ కంటైన్స్ ప్రమోటర్ జీన్, టర్మినేటర్ జీన్ అండ్ మార్కర్ జీన్. సో ప్రమోటర్ జీన్ ఎందుకు ఉండాలి, టు డిటర్మైన్ ద సైట్ అండ్ టైమింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ జీన్. మనం ప్రవేశపెట్టిన జన్యువును దాన్ని ఎక్కడ పోయి ఉంది అనేది డిటర్మైన్ చేయడానికి ఈ ప్రమోటర్ జీన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. టర్మినేటర్ జీన్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఎక్కడ ఎండ్ అయింది అని చెప్పేది టర్మినేటర్ జీన్. మార్కర్ జీన్ ఎందుకు కావాలి, ఇట్ మేక్స్ ఆర్ అలోస్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ హ్యావింగ్ ద ఇంట్రొడ్యూస్డ్ జీన్. అంటే అన్ని మొక్కల్లోకి ఈ మార్కర్ జీన్, ఈ మనం ప్రవేశపెట్టిన జన్యువు ఉందా లేదా అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ మార్కర్ జీన్ అనేది తోడ్పడుతుంది. ఇక్కడ మనం సాధారణంగా చూస్తే కామన్గా ఒక మొక్క తీసుకున్నాము, మొక్కలోని నుంచి ఏదైనా భాగం, లీఫ్, ఎంబ్రియో, మెరిస్టెమ్, క్యాలస్, సెల్స్ అండ్ ప్రోటోప్లాస్ట్, దీని ద్వారా ఏదో ఒకటి తీసుకొని డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ లేదా DNA డెలివరీ పద్ధతిలో మనము ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ పరివర్తన చెందిన కణాన్ని లేదా కణజాలాన్ని ఏర్పరచుకున్నాము. దీన్ని మరి ఏం చేస్తున్నాము, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ప్రోటోప్లాస్ట్, అంటే మనకు కావాల్సిన మొక్క యొక్క ప్రోటోప్లాస్ట్లోకి ప్రవేశింపజేస్తే కొత్త ట్రాన్స్జెనిక్ మొక్క అనేది వస్తుంది. ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ మొక్కల నుంచి వచ్చిన విత్తనాలను ట్రాన్స్జెనిక్ సీడ్స్ అంటారు. ఈ ట్రాన్స్జెనిక్ సీడ్స్ ఎప్పుడైతే మనం సో చేస్తామో అవి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ప్లాంట్స్ స్క్రీన్డ్ ఇన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్. నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఆ మార్కర్ జీన్ ద్వారా మనము తెలుసుకోగలుగుతాం అనమాట, ఆ జన్యువు అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్కు వచ్చిందా లేదా అనేది. అటువంటిది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ప్లాంట్స్ స్క్రీన్డ్ ఇన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనేది మనము గమనిస్తాం. ఇది జస్ట్ కామన్ ప్రాసెస్, ఇంట్రొడక్షన్, ఇంటిగ్రేషన్ and regeneration. These three are the main steps in transformation. So coming to the methods of gene transfer, ఇప్పుడు వరకు మనం టైప్స్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ చదువుకున్నాం. టైప్స్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏం రాయాలి, ఒకటి వర్టికల్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్, రెండవది హారిజాంటల్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ లేటరల్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్. లేటరల్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా ప్రోకారియోట్స్లో ఎలా జరుగుతుంది, యూకారియోట్స్లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం చూస్తాం. పద్ధతులు తీసుకుంటే జన్యు మార్పిడి పద్ధతులను డైరెక్ట్ మెథడ్, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్, ఇవి 2 మెథడ్స్ మనకు ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ మెథడ్ అని దేనంటాము, ఏదైతే ఇక్కడ వెక్టార్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ DNA is directly introduced into the
హోస్ట్ జీనోమ్. అంటే ఏదైనా వాహకం లేకుండానే మనము డైరెక్ట్గా ఒక కణంలోకి మనకు కావలసిన విదేశీ జన్యువును ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక వాహకం అనేది వెక్టార్ అనేది కావాలి. సాధారణంగా మనం అందరం చదువుకుంటాం కదా ప్లాస్మిడ్స్ అనే పదం వినింటారు. ప్లాస్మిడ్స్ యాక్ట్ యాజ్ వెక్టార్స్. సో వాహకాలు అని అంటాము. సో వెక్టార్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఫారిన్ డిఎన్ఏ ఇంటూ హోస్ట్ జీనోమ్. ఒక వెక్టార్ ద్వారా ప్రవేశపెడితే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటాము. వెక్టార్ లేకుండా ప్రవేశపెడితే డైరెక్ట్గా కణంలోకే ఇన్సర్ట్ చేస్తే దాన్ని డైరెక్ట్ మెథడ్ అని అంటాము. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇవి కొన్ని పద్ధతులు, డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్. డైరెక్ట్లో ఫిజికల్ ఉన్నాయి, కెమికల్ అంటే ఫిజికల్ పద్ధతులు, ఫిజికల్ మెథడ్స్ అండ్ కెమికల్ మెథడ్స్. సో ఈ డైరెక్ట్లో ఏమన్నాము, వాహకం లేకుండానే మనము ఇన్సర్ట్ చేయాలి అన్నాం. సో ఇవి కొన్ని పద్ధతులు ఏమిటి అంటే ఫిజికల్ కింద మైక్రో ఇంజెక్షన్, బయోలిస్టిక్స్, bombardment, gene particle bombardment. Biolistics is otherwise called as particle bombardment, electroporation, micro injection, laser method and silica or carbon fibers. కెమికల్స్ తీసుకుంటే కొన్ని రసాయనాల ద్వారా కూడా మనము ఈ జన్యువును మార్పిడి చేయొచ్చు. అవి PEG, పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్, డెక్స్ట్రాన్, కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, ఆర్టిఫిషియల్ లిపిడ్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ బయాలజికల్ మెథడ్స్, ఇండైరెక్ట్ కింద వచ్చేది బయాలజికల్ మెథడ్స్. ఒకటి వచ్చేసి ఆగ్రోబ్యాక్టీరియం టుమిఫేషియన్స్, రెండవది వచ్చేసి ఆగ్రోబ్యాక్టీరియం రైజోజెన్స్ అండ్ ఇవి రెండు బ్యాక్టీరియాలు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైరస్ మీడియేటెడ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఉంది. మొక్కల్లో చూసుకుంటే మనము ఇది టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా చేస్తాము. మెరిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఫ్లోరల్ డిప్ మెథడ్ అండ్ దెన్ పోలెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఈ విధంగా మనము ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కానీ మనకు సిలబస్లో ఉన్నది ఏమిటి అని అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి. సో సిలబస్లో మనం చదవాల్సింది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ కింద ఆగ్రోబ్యాక్టీరియం మీడియేటెడ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్, డైరెక్ట్లోనేమో ఎలక్ట్రోపోరేషన్, మైక్రో ఇంజెక్షన్ అండ్ పార్టికల్ బొంబార్డ్మెంట్ ఆర్ జీన్ గన్ ఆర్ మైక్రో ప్రొజెక్టైల్. ఇవన్నీ కూడా ఒకే పదం అన్నమాట. సో జీన్ గన్ మెథడ్ అని ఇచ్చిన, బయోలిస్టిక్స్ అని ఇచ్చిన, పార్టికల్ బొంబార్డ్మెంట్ అన్నా కూడా ఇదే పద్ధతి రాయాలి. సో ఇక్కడ మనం చదివేది ఈరోజు 4 పద్ధతులు చదువుతాము. డైరెక్ట్ కింద 3 పద్ధతులు చదువుతాం. ఈ డైరెక్ట్ మెథడ్స్నే ఫిజికల్ మెథడ్స్ అని అంటాము. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ వెక్టార్ మీడియేటెడ్ మెథడ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డైరెక్ట్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్లో మనం ఏం చెప్పినాము, వెక్టార్ వాహకం అనేది లేకుండానే ట్రాన్స్ఫర్ అనేది, మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ దీస్ ఫిజికల్ మెథడ్స్? ఎలక్ట్రోపోరేషన్, బయోలిస్టిక్స్, జీన్ గన్ ఆర్ పార్టికల్ బొంబార్డ్మెంట్ అండ్ మైక్రో ఇంజెక్షన్. ఈ 3 మెథడ్స్ ఇప్పుడు మనము నేర్చుకుంటాం. ఎలక్ట్రోపోరేషన్, ద టర్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్. ఎలక్ట్రో అని అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేయడం ద్వారా. సో బై పాసింగ్ వెరీ హై వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ఆఫ్ 4000 to 8000 ఫర్ very brief time period, that is few milliseconds only, we can transfer the gene, desirable gene. So by passing the electrical impulses, you see, if suppose you treat this as a cell, by passing electrical impulses, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్లస్ మైనస్. సో ఈ ఇంపల్స్ ఎప్పుడైతే పాస్ చేస్తామో ఎలక్ట్రికల్ పల్సెస్ ఏమవుతాయి, పోర్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్సియంట్ పోర్స్ అండ్ దీస్ ట్రాన్సియంట్ పోర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోపోర్స్. ఈ పోర్స్ ద్వారా మన డిజైరబుల్ జిఎన్ఏ ప్రోటోప్లాజం, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ మీద ఏర్పడతాయి ఈ పోర్స్ అన్ని. సో దాంట్లో నుంచి సెల్లోకి వెళ్తుంది, సెల్ నుంచి న్యూక్లియస్లోకి వెళ్తుంది. సో ది త్రూ ట్రాన్సియంట్ పోర్స్, ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎలక్ట్రోపోరేషన్లో ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ of voltage 4000 to 8000 and for few milliseconds and formation of transient pores called electropores. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనము ఇంకో దాంట్లో చూస్తే ఇది చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కావాల్సిన డిజైరబుల్ జీన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఒక మొక్కలో నుంచి, మొక్క కణంలో నుంచి డిజైరబుల్ జీన్ తీసుకున్నాం. దీన్ని ఇంకో దీంట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి పాస్ చేస్తే ఏమవుతాయి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోపోర్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. ఎలక్ట్రోపోర్స్ అనేవి ఏర్పడటం ద్వారా ఇప్పుడు ఇది డిజైరబుల్ జీన్, ఇదేమవుతుంది, ఈ కణంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ సెకండ్ బొమ్మలో మనం చూస్తే కణంలోకి వెళ్ళింది డిజైరబుల్ జీన్. ఇక్కడ ఒకటే డిఎన్ఏ ఉంది అంటే ఇది హోస్ట్ జీనోమ్.
ఇది డిజైరబుల్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇది సెకండ్ స్టేజ్లో దాంట్లోకి చేరింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది కేంద్రకంలోకి వెళ్ళాలి కదా, ఇక్కడ జస్ట్ కణంలోకి వెళ్ళింది, ఇక్కడ కేంద్రకంలోకి వెళ్ళింది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ మెథడ్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు another cell. Here if you see, it produces electrical pulse to create transient pores called electropores in plasma membrane, thereby allowing entry of foreign gene into the cells. ఇప్పుడు ఈ బొమ్మ వేస్తే మీరు ఈజీగా రాయగలుగుతారు. ప్లాంట్ సెల్లో నుంచి మనకు కావాల్సిన డిజైరబుల్ జీన్ని తీసుకొని దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ పల్సెస్కు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కు పెడితే అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, ఈ కణంను మనం ఏ కణంలో అయితే ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నామో, ఏ జీవిలో అయితే ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నామో దాంట్లోకి మనము పాస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాస్ చేయాలి. ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఎప్పుడైతే సప్లై చేస్తామో అప్పుడు ట్రాన్సియంట్ పోర్స్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోపోర్స్ ఏర్పడతాయి. ఆ ఎలక్ట్రోపోర్స్ ద్వారా మన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ జన్యు అనేది లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది. ప్రవేశించినాక మరి న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా, ఆ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్లో కూడా పోర్స్ ట్రాన్సియంట్ పోర్స్ ఏర్పడతాయి. దాని ద్వారా లేదా న్యూక్లియర్ పోర్స్ ద్వారా మన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. సో నౌ దిస్ సెల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అవర్ డిజైరబుల్ జీన్. సో సాధారణంగా మనము ఈ ఎలక్ట్రోపోరేషన్ అనేది ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే cells which are arrested at metaphase of the cell cycle are very suitable for electroporation. మెటాఫేజ్ దశలో ఉన్న ఎక్కడైతే అక్కడ స్టాప్ అయినది. ఎందుకు మెటాఫేజ్ దశలో వచ్చేటప్పటికి న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉండదు. న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ will disappear in prophase itself. So metaphase stage is very useful or helpful for us. Protoplasts are mainly used for electroporation, and electroporation method developed only mainly for protoplasts, but it has given good results with cells and even tissues for regenerating new plantlets. And immature zygotic embryos and embryogenic calli are also used for electroporation. So ఇటువంటి సెల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఎలక్ట్రోపోరేషన్ విధానం ద్వారా ఈజీగా జీన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అనేది. సో వాట్ ఆర్ దిస్? వన్ ఈజ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ అరెస్టెడ్ ఎట్ మెటాఫేజ్ స్టేజ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రోటోప్లాస్ట్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇమ్మెచ్యూర్ జైగోటిక్ ఎంబ్రియోస్ అండ్ ఎంబ్రియోజెనిక్ క్యాలై. ఈ 4 అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ లో ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏమన్నాం? కొంచెం సేపే మనకు ఆ జన్యు మార్పిడి అనేది కనిపిస్తుంది, ఆ దశ అని చదువుకున్నాం. సో ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్జీన్స్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ఆర్గనైజ్డ్ టిష్యూస్ అండ్ లో రీజనరేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మోనోకాటిలిడనస్ ప్లాంట్స్. రీజనరేషన్ తక్కువ ఉంది అని అంటే మనకు అది ఎక్కువగా ఉపయోగపడదు. లో ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. సో హై ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్స్ ద టైం పీరియడ్. సో లెస్ టైం పీరియడ్ ఉన్నవి మాత్రమే ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఆ ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ తక్కువగా ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ అప్లైడ్ టు డిజార్గనైజ్డ్ సెల్స్ was strongly to reduce the viability and capability of division of protoplasts. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా యూజ్ చేస్తున్నది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంపల్సెస్. సో దే రెడ్యూస్ whenever current or electricity is passed, the viability of cell will be reduced. So what are the benefits or advantages of using electroporation? It is fast one, it is convenient, it is very simple, inexpensive and has low cell toxicity. These are all the advantages of electroporation for gene transfer. And the main disadvantage here is it is difficult to regenerate plants from protoplasts if protoplast is used for electroporation. Plasma membrane electric field ku మనము పాస్ చేస్తున్నాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద ట్రాన్సియంట్ పోర్స్. దెన్ ద వయబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ అండ్ దేర్ బై ద రీజనరేషన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సెల్ విల్ డిక్రీజ్. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ టెక్నిక్ బిహైండ్ ఎలక్ట్రోపోరేషన్. పల్స్ పవర్ సప్లై చేశారు. ఇక్కడ మనం కావాల్సినది చూడండి, సెల్ సస్పెన్షన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్ అనేది ఇది ఎలక్ట్రోడ్ వైలెట్ కలర్లో బ్లూ కలర్లో ఉన్నది. అండ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ పాస్డ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్
and here this is cuvette in which we have collected the cell suspension containing the desirable genome, and we are placing it with a lid, and whenever we supply the power, the cells here, the cells will show transient pores called electropores through which our desired DNA present in the cuvette will enter into the cell. Second technique is biolistics. Biolistics or gene gun or particle delivery system. This is the gene gun. So here before going to study about this biolistics, ఈ 2 పదాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. మైక్రో ప్రొజెక్టైల్ అనేది, పేలోడ్ అనేది. వాట్ ఈజ్ మైక్రో ప్రొజెక్టైల్? ఎన్ ఎలిమెంటల్ పార్టికల్ ఆఫ్ హెవీ మెటల్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ హెవీ మెటల్, గోల్డ్ ఆర్ టంగ్స్టన్. అండ్ పేలోడ్ అంటే ఏంటి? మైక్రో ప్రొజెక్టైల్ కోటెడ్ విత్ ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ. సో మైక్రో ప్రొజెక్టైల్ అంటే ఏం లేదు, ఒక హెవీ మెటల్ పార్టికల్ తీసుకుంటాము అండ్ దానికి ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏను పూత పూస్తే దాన్ని పేలోడ్ అంటాము. సో మైక్రో ప్రొజెక్టైల్కు ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ యొక్క పూత పూస్తే, కోట్ చేస్తే దాన్ని పేలోడ్ అని అంటాము. ఈ 2 పదాలు నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ బయోలిస్టిక్స్? సెల్స్ ఆర్ ఫిజికల్లీ ఇంప్రిగ్నేటెడ్ విత్ డిఎన్ఏ or other biological molecules. Biolistic particle delivery system is a device used for plant transformation where cells are bombarded with heavy metal particles coated with DNA. Biolistics and gene gun అంటేనే మీకు గుర్తు రావాల్సింది మైక్రో ప్రొజెక్టైల్, పేలోడ్. మైక్రో ప్రొజెక్టైల్ అంటే హెవీ మెటల్ పార్టికల్స్ కదా, అది దానికి కోట్ చేసిన ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ లేదా ఆర్ఎన్ఏని కోట్ చేస్తే దాన్ని పేలోడ్ అంటాము. సో ఈ 2 పదాలే అన్నమాట ఈ డెఫినేషన్లో మనకు వచ్చేది. సో హెవీ మెటల్ పార్టికల్ కోటెడ్ విత్ డిఎన్ఏ, దాని ద్వారా మనము ఇంజెక్ట్ చేస్తే దాన్ని జీన్ గన్ మెథడ్ అంటాము. దిస్ వాజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బై జాన్ స్టాన్ఫర్డ్. సో బై ఫిజికల్ మీన్స్ టు అవాయిడ్ ద హోస్ట్ రేంజ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆఫ్ అగ్రోబ్యాక్టీరియం. సో ఎక్కడైతే మనకు అగ్రోబ్యాక్టీరియం అంటే వెక్టార్ ద్వారా ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ జరిగింది కదా, దాని ద్వారా ఎక్కడైతే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయో అటువంటప్పుడు మాత్రమే ఈ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అది ముఖ్యంగా అక్కడ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ కొత్త పద్ధతిని జాన్ స్టాన్ఫర్డ్ అని శాస్త్రవేత్త కనిపెట్టాడు. This biolistic particle delivery system provides effective and versatile way to transform almost all types of cells. అక్కడ మనం ఓన్లీ ప్రోటోప్లాస్కే ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది అని చదువుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్కు ఉపయోగపడుతుంది. It has been proven to be successful alternative for creating transgenic organisms. సో ఇక్కడ ప్రొకారియోట్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ మ్యామల్స్ అన్ని రకాల సెల్స్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి తోడ్పడుతుంది ఈ టెక్నిక్. బట్ హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ టెక్నిక్? టెక్నిక్లో ఏముంటుంది? ఫస్ట్ వచ్చేసి జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని కోట్ చేస్తున్నాం కదా హెవీ మెటల్తో, గోల్డ్ ఆర్ టంగ్స్టన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ కోటింగ్ చేయక ముందు డిఎన్ఏని ఏం చేయాలి? జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే డిఎన్ఏ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ప్రెసిపిటేటెడ్ విత్ కాల్షియం క్లోరైడ్, స్పర్మిడిన్ అండ్ పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్. వీటితో ఈ కెమికల్స్తో ప్రెసిపిటేట్ చేసి ఆ ప్రెసిపిటేట్ను మనము ఈ గోల్డ్ మీద లేదా టంగ్స్టన్ అనే హెవీ మెటల్ మీద పూస్తామన్నమాట. దీస్ కోటెడ్ మైక్రో పార్టికల్స్ ఆర్ లోడెడ్ ఆన్ టు ది మ్యాక్రో క్యారియర్ అండ్ యాక్సిలరేటెడ్ టు హై స్పీడ్ బై యూజింగ్ pressurized helium gas. Now if you see here, this is particle bombardment method of transformation, which includes isolation of protoplast, injection of DNA coated particles using particle gun, regeneration of transformed protoplast and acclimatization of these regenerated plants in greenhouse. సో ఈ పద్ధతిలో మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవి ప్రోటోప్లాస్ట్, ఈ ప్రోటోప్లాస్ట్ను పార్టికల్ బొంబార్డ్మెంట్, ఇక్కడ చూడండి ఇది హెవీ పార్టికల్, దీనికి కోట్ చేసేసామన్నమాట డిఎన్ఏను. నౌ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ నుంచి కొత్త మొక్కలు ఏర్పడినాయి. సో ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్, దీస్ ఆర్ అక్లిమటైజ్డ్ ఇన్ ఏ గ్రీన్ హౌస్. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ టెక్నిక్ of biolistics or particle bombardment method or gene gun method. So here we can use plant cell suspensions, callus cultures or tissues for this method, and as the microprojectiles penetrate plant cell walls and membranes to enter the cells,
కోటెడ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ అండ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇంటూ ప్లాంట్స్ జీనోమ్. దాంట్లో ఎలాగైతే మైక్రో ప్రొజెక్టర్ ఎలక్ట్రోపోరేషన్లో పోర్స్ ద్వారా వెళ్ళిందో, ఈ జీన్ గన్లో హెవీ మెటల్ కోటెడ్ విత్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది కదా. ఎప్పుడైతే జీన్ గన్ మెథడ్ ద్వారా పంపించినామో ఆ కోట్ అంతా కూడా సెల్లులోకి వెళ్ళిపోతుంది. కోటెడ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇంటూ ది సెల్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ physical factors, environmental factors and biological factors. So what are these? Physical parameters. So ఇవన్నీ బాగా ఉంటేనే మనము ఈ మెథడ్కు వెళ్ళాలి. సో నేచర్, కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది మెటల్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్. గోల్డ్ ఆర్ టంగ్స్టన్ అన్నాం కదా, ఆ మెటల్ని మనము ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నాము, ఆ పార్టికల్ యొక్క నేచర్ ఏంటి, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేవి దృష్టిలో పెట్టుకొని దాన్ని ఉపయోగించాలి. అన్ని మొక్కలకి, అన్ని జీన్ ట్రాన్స్ఫర్లకి ఒకే మెటల్ అనేది ఉపయోగపడదు. కొన్ని బేస్ చేసుకొని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నేచర్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. సో ఆ డిఎన్ఏ మనకు జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, దాని యొక్క నేచర్ ఏంటి, అది ఎలా తయారు చేసినాము అనేది కూడా ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. బైండింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ పార్టికల్స్ అండ్ టార్గెట్ టిష్యూస్, అది కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ది ఫిజికల్ పారామీటర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ఎన్వైరన్మెంటల్ పారామీటర్స్, టెంపరేచర్, మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే దగ్గర టెంపరేచర్, ఫోటో పీరియడ్ అండ్ హ్యూమిడిటీ ఆఫ్ డోనార్ ప్లాంట్స్, ఎక్స్ప్లాంట్స్ and bombarded tissues. And because why we have to consider this? Because they affect physiology of tissues. Through gene gun method, the physiological changes may occur in the cell and this may influence the receptiveness of the target tissue. And biological parameters, choice and nature of explant. So the explant, desirable plant we are using, that nature also we have to consider. Pre and post bombardment culture conditions and osmotic pre and post treatment of explants. So all these parameters have to be considered for biolistics or gene gun method. So why we have to go for this? Then when we are having so much of complications, why we have to choose this? Because it is having more advantages. Species independent. So for any species you can apply this method and can be used for wide range of organisms. Many species which are recalcitrant to other direct transfer methods. ఏ direct transfer method పని చేయలేదు అని అంటే then only we have to go for bombardment method, which is very costly also because we are using heavy metal there. Heavy metal అనేది కాస్టే కదా, and this process is also the costlier one. But whenever we don't get anything through other methods, then only you have to follow this method, and it is more helpful whenever agrobacterium mediated transformation won't occur. So ఇది లేనప్పుడు మాత్రమే ఇవి మనకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. Introduced DNA does not need sequences. ఇక్కడేమో introduced DNA, what is this? We will study in the vector mediated one. Introduced DNA does not need sequences necessary for tDNA replication and transfer, as complex interaction between bacterium and plant tissue does not take place, which takes place in agrobacterium mediated thing. This takes place in agrobacterium. Here it won't take place, so we are following this technique. And multiple genes can be introduced into a single plant because we are passing one time gene gun ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేసినాము అంటే దానికి ఆ కోడ్ చేసినప్పుడు మనం ఎన్ని జీన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్నీ ఒకేసారి మనము ఇంట్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మల్టిపుల్ జీన్స్ క్యాన్ బి ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ ప్లాంట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్గనెల్ డిఎన్ఏ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్. సో మైటోకాండ్రియా అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్లోనే డిఎన్ఏని కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయొచ్చు ఈ మెథడ్ ద్వారా. పార్టికల్స్ క్యాన్ బి కోటెడ్ విత్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ లార్జ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్. సో ఎప్పుడైతే లార్జ్ ఫ్రాగ్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నామో అక్కడ ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ జీన్స్ని మనము ఒకేసారి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు.
and it is more important for monocots. Monocots agrobacterium mediated transformation pani cheyadu kabatti it is especially important for monocots. And here a wide range of tissues like apical, floral meristems, embryos, for all types of tissues we can apply this technique, biolistics technique. But there are few limitations also: limited regeneration capacity, efficiency of stable integration of DNA, integration of rearranged or truncated DNA sequences, damage to cellular tissue, which cause damage to cellular tissue. ఎప్పుడైతే జీన్ గన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో ఆ టిష్యూ అక్కడ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. స్పెషలైజ్డ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో ఆ జీన్ గన్ తయారు చేసుకోవాలి అంటేనే మనకు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఏది పని చేయదు దీనికి అని అనుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే జన్యు మార్పిడి ఈ విధంగా చేసుకోవాలి. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మైక్రో ఇంజెక్షన్. ఈ మైక్రో ఇంజెక్షన్లో అక్కడ మైక్రో ప్రొజెక్టైల్, పేలోడ్ ఎట్లా నేర్చుకున్నామో ఇక్కడ మనము హోల్డింగ్ పిప్పెట్, ఇంజెక్టింగ్ పిప్పెట్, కల్చర్డ్ ప్రోటోప్లాస్ ఈ మూడు కావాలన్నమాట. మైక్రో ఇంజెక్షన్కి ఏమేమి కావాలి? హోల్డింగ్ పిప్పెట్, ఇంజెక్టింగ్ పిప్పెట్ అండ్ కల్చర్డ్ ప్రోటోప్లాస్. హోల్డింగ్ పిప్పెట్ ఏమిటికి? ఫర్ నాట్ ప్రోటోప్లాస్ట్ దేంట్లోకి అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో అది మూవ్ కాకుండా ఉండడానికి, ఫర్ ఇమ్మొబిలైజింగ్ ప్రోటోప్లాస్ట్. ఇంజెక్టింగ్ పిప్పెట్ టు ఇంజెక్ట్ ద desirable DNA, and 1 to 5 days old cultured protoplast for partial regeneration of cell wall. Cell wall regenerate కావాలి కాబట్టి cultured protoplast అనేది ఉండాలి. So these are useful for micro injection. Micro injection is a process using fine glass micropipette to inject a transgene at microscopic or borderline macroscopic level, and here we can use this, the transgene in the form of plasmids, cosmids, phases, YACs, yeast artificial chromosome. YACs means PCR products can be circular or linear. They may be circular or linear and need not be physically linked for injection. Just we are taking two. If you see this here, I will show you. This is the one. This is the protoplast. So this is the holding pipette. So ikkada idi holding pipette anamata. మూవ్ కాకుండా, ప్రోటోప్లాస్ట్ మూవ్ కాకుండా ఉండడానికి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఇంజెక్షన్ పిపెట్. ఇక్కడ మన డిజైరబుల్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, అదో డిఎన్ఏ సొల్యూషన్ అని రాస్తారు కదా, దీన్ని దీంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ప్రోటోప్లాస్ట్ ఆర్ సెల్లోకి పోయినాక తర్వాత ఇక్కడ న్యూక్లియస్, దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియస్, ఈ న్యూక్లియస్లోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ దిస్ కాబట్టి ఇంజెక్షన్ అన్నాం, మైక్రో ఇంజెక్షన్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ది టెక్నిక్ హియర్, the direct mechanical introduction of DNA into the nucleus or cytoplasm using injecting pipette, and here it is more successful for rapeseed, tobacco and various other plants. So micro injection method బాగా ఉన్నా కూడా దీంట్లో మనకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ అని అంటే ఇక్కడ చూడండి, what are necessary for this? మైక్రో అంటున్నాం కదా. So we have to use a compound microscope or inverted microscope or dissecting stereo microscope, and under the microscope only we have to do this process. The target cell is positioned and cell membrane and nuclear envelope are penetrated with the help of holding pipette and injecting pipette. These are the two micro manipulators. One micro manipulator holds the pipette, adi holding pipette antunam, it holds the protoplast, and another one holds the microcapillary needle. So here if you see, there are two types of micro injection systems. One is constant flow system and second one is pulsed flow system. In simple difference here is the amount of sample injected is determined by duration anamata, for which needle remains in the cell, but here the volume of substance టేకెన్, డెలివర్డ్ అనే దాని మీద పల్స్డ్ ఫ్లో అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి డ్యూరేషన్ ఫర్ విచ్ నీడిల్ రిమైన్స్ ఇన్ ది సెల్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఫ్లో సిస్టమ్. పల్స్డ్ ఫీల్డ్కి వచ్చేసి టైం కాకుండా వాల్యూమ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఎంత డెలివర్ చేసాం, ఎంత ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం అనేది పల్స్డ్ ఫ్లోలో కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఫ్లో సిస్టమ్ ఈజ్ సింపుల్ అండ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ expensive. This technique is expensive. So manam based on the expenditure also we can use the type of method, physical method for
transfer of gene. So micro injection advantages are స్టేబుల్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ క్యాన్ బి అచీవ్డ్. ఇప్పటి వరకు మనం ట్రాన్సియంట్ ఎక్స్ప్రెషన్సే చూసాము, కానీ ఇక్కడ మనము స్టేబుల్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ క్యాన్ బి అచీవ్డ్. అంటే ఏంటి? ద ట్రాన్స్జీన్ క్యాన్ బి పాస్డ్ ఫర్ జనరేషన్స్ అండ్ జనరేషన్స్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఆల్సో through this method, but it requires technical expertise because you have to do everything under compound microscope or any microscope, and holding everything is a technique, and it is time consuming process. Micro injection has achieved only limited success in plant transformation because of presence of thick cell walls in plants and lack of availability of single cell to plant regeneration system. ఇక్కడ సెల్ టు సెల్లే పంపించగలుగుతాం, సెల్ టు ప్లాంట్ పంపించలేకపోతున్నాం, అంటే మల్టిపుల్ సెల్స్కు పంపించలేము ఒకేసారి. ప్లాంట్ రీజనరేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ స్పీషీస్. సో ఇన్ అడిషన్ టు దీస్ 3 methods, what are the 3 methods? Electroporation, biolistics and microinjection. There are other methods also, chemical mediated gene transfer where we use polyethylene glycol, and liposome mediated gene transfer where the plasmid containing foreign desired gene can be enclosed in small lipid bags called liposomes, which can then be fused with protoplast. Liposomes ni fusion with protoplast chesi using PEG, polyethylene glycol అనేది polyethylene glycol తో కోట్ చేస్తారనమాట. సో అటువంటి జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 5 types చదువుకున్నాము ఈరోజు ఫిజికల్ మెథడ్స్లో. ఇంకొకటి వచ్చేసి సిలికాన్ కార్బైడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కెమికల్ మెథడ్ వేర్ ద ఫైబర్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ లైక్ సిలికాన్ కార్బైడ్ ఆర్ యూస్డ్ when mixed with plasmid DNA and plant tissues help in penetration of foreign DNA. Plasmid DNA లో foreign DNA ఉంటుంది, desired gene, దాన్ని ప్లాంట్ టిష్యూలోకి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు by using silicon carbide. So these are the 5 techniques which we study under physical methods. ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఏంటి అంటే ఫిజికల్ మెథడ్స్ అన్నా డైరెక్ట్ మెథడ్స్ అన్న ఒకటే అనమాట. డైరెక్ట్ మెథడ్స్లో ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, కెమికల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఫిజికల్ మెథడ్స్ మీరు ఏమేమి చదివారు? ఎలక్ట్రోపోరేషన్, బయోలిస్టిక్స్ మరియు మైక్రో ఇంజెక్షన్. అదే కెమికల్ మెథడ్స్లో సిలికాన్ కార్బైడ్ ఒకటి, పాలీఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైపోజోమ్ మీడియేటెడ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఈ విధంగా మనము ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ లేదా డైరెక్ట్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్ అన్నప్పుడు ఈ ఆన్సర్ రాయాలి. ఇప్పుడు వెక్టార్ మీడియేటెడ్ లేదా బయాలజికల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు దీన్ని. వెక్టార్ మీడియేటెడ్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఒక వాహకం ద్వారా మనము జన్యువును మార్పిడి చేస్తున్నాము. సో ఈ అగ్రోబ్యాక్టీరియం మీడియేటెడ్లో మనము తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 చూసుకున్నాం, అగ్రోబ్యాక్టీరియం టుమిఫేషియన్స్, అగ్రోబ్యాక్టీరియం రైజోజిన్స్. అగ్రోబ్యాక్టీరియం టుమిఫేషియన్స్లో ఏముంటుంది అని అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది అగ్రోబ్యాక్టీరియం టుమిఫేషియన్స్ యొక్క టీఐ ప్లాస్మిడ్, ట్యూమర్ ఇండ్యూస్డ్ ప్లాస్మిడ్. ట్యూమర్ ఇండ్యూస్డ్ ప్లాస్మిడ్లో విరులెంట్ జీన్స్ ఉంటాయి, లెఫ్ట్ బార్డర్, రైట్ బార్డర్. ఇది ట్యూమర్ ఇండ్యూసింగ్ డిఎన్ఏ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇది ట్యూమర్ ఇండ్యూసింగ్ డిఎన్ఏని తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకు 5 ఇవి ఉంటాయి స్టెప్స్. ఒకటి వచ్చేసి ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్, విరులెన్స్ జీన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీడిఎన్ఏ రీజియన్, ట్యూమర్ ఇండ్యూసింగ్ డిఎన్ఏ రీజియన్. ఈ ట్యూమర్ ఇండ్యూసింగ్ డిఎన్ఏ రీజియన్లో కూడా మనము ఇక్కడ ఆక్సిన్స్, సైటోకైనిన్స్ ఉన్న జోన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ బార్డర్, రైట్ బార్డర్, ఇక్కడ బార్డర్స్లో 25 బేస్ పేర్స్
ఉన్న జన్యు ఉంటుంది. ఇదంతా మన జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. దీంట్లో ఆక్సిన్ ఉంది, సైటోకైనిన్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఓపైన్ కెటబాలిజం, ఓపైన్ జీన్ అనేది కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఏమేమి ఉంటాయి? ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్, విరులెన్స్ రీజియన్, నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి టీడీఎన్ఏ రీజియన్. టీడీఎన్ఏ రీజియన్లో మరి లెఫ్ట్ బార్డర్, ఆక్సిన్ కంటైనింగ్ జోన్, సైటోకైనిన్ జోన్ అండ్ ఓపైన్ అండ్ రైట్ బార్డర్. సో టీడీఎన్ఏ రీజియన్ గురించి రాయమంటే మీరు లెఫ్ట్ బార్డర్, ఆక్సిన్, సైటోకైనిన్, ఓపైన్ అండ్ రైట్ బార్డర్ ఇక్కడి వరకు మనము మెన్షన్ చేస్తామన్నమాట. దిస్ రీజియన్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్లాంట్ సెల్స్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓపైన్ రీజియన్ ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కాదు, మిగతావన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో ఈ ఆక్సిన్ జీన్స్, సైటోకైనిన్ జీన్స్, ఓపైన్ జీన్స్ వీటిని whenever we subject it for this we can get gene of interest, and this blue one is gene of interest and this one is gene for selectable marker. So here I will show you a simple thing, overall infection process where we use these steps. Gene of interest, first isolate, we have to isolate our gene of interest, and an expression cassette containing additional genes must be present there where promoter gene and selectable regulator gene and marker genes are present for transformation. And this insertion of cassette into tDNA region, cassette ante em undali mana desirable gene of interest undali, ade vidhanga danto paatu promoter gene untundi, regulator gene untundi mariyu marker gene untundi. So దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వెక్టర్ ఇంటూ agrobacterium. Now we will get the explants which are transformed. Now these transformed plants are called transgenic plants. So here the transformed explants are grown in presence of bacteriostatic agent to prevent agrobacterium growth. తర్వాత agrobacterium grow కాకుండా ఉండేదానికి మనము బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ ఏజెంట్స్ని యాడ్ చేస్తాము. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సెలెక్టివ్ యాంటీబయాటిక్ టు ప్రివెంట్ సర్వైవల్ ఆఫ్ అన్ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఎక్స్ప్లాంట్స్. అన్ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఎక్స్ప్లాంట్స్ని కూడా ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేస్తాము. పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫార్మెంట్స్ ఆర్ టెస్టెడ్ ఫర్ అనాలిసిస్, PCR అనాలిసిస్, అండ్ దెన్ దే ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు సదరన్ హైబ్రిడైజేషన్, and by using PCR we will get copy numbers, more number of copy numbers. And here if you see the simple technique, with this diagram we can study the vector mediated gene transfer. So here this is the one, here we are inserting the target gene into this TI plasmid. This is the tumor inducing plasmid present in agrobacterium, and here we are inserting into it. Now after this we will get the recombinant DNA. Now we are inserting into the desirable organism agrobacterium tumefaciens for replication, and then now here there are many cells where here our gene of interest is present. adi red color lo mark చేస్తుంది gene of interest అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనము డిజైరబుల్ జీన్ సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ వేసి ఐడెంటిఫై చేసాము. నౌ వీఆర్ సబ్జెక్టింగ్, రీజనరేషన్ జరిగినాక గ్రీన్ హౌస్లోకి పంపిస్తున్నాము, అక్లిమటైజేషన్. సో ఇది ఈజీ మెథడ్ చూడండి. ఇక్కడ టీఐ ప్లాస్మిడ్లోకి మనకు కావాల్సిన టార్గెట్ జీన్ను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము. ఇన్సర్ట్ చేసినాక అటువంటి దాన్ని ప్లాస్మిడ్ను మనము అగ్రోబ్యాక్టీరియం ట్యూమిఫేషియన్స్లోకి పంపిస్తే అప్పుడు అది రెప్లికేట్ అవుతుంది విత్ హోస్ట్ జీనోమ్. సో అది జీనోమ్తో రెప్లికేట్ అయినాక కొన్నిట్లోనే మనకు రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ అంటే డిజైరబుల్ జీన్ కంటైనింగ్ సెల్స్ అనేవి ఏర్పడినాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ సెల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము బై యూజింగ్ మార్కర్స్, సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్, అండ్ దెన్ నౌ వీఆర్ producing new plants, and then we are introducing into the greenhouse. So here these are the all techniques which we studied here, vector mediated one and direct methods. So indirect method ante meeru rayalsindi agrobacterium mediated gene transfer, which is a biological vector and it is not restricted to eukaryotes and can transfer not only DNA but also proteins. By using agrobacterium we can introduce proteins of our interest also, and here
With this, we will conclude the agrobacterium mediated DNA transfer or gene transfer. So, coming to the third topic, selection of transformants. Now, transformed genes are present in our transgenic plants. So, how to select those plants? For this purpose, we use markers, selectable marker and screening marker. First, we have to use selectable marker and select the desirable ones, and then we have to screen in the organism whether it is present or not. So, if you see here, selection of transformants. So, transformed plants వచ్చేసాయి, transgenic plants వచ్చేసాయి. Now, our work is to select the transformed plants or transgenic plants and to screen whether that gene is present for other generations or not. Stable transformation అనేది ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. For that purpose, we have to use selectable markers and screening markers. So, what are these? Marker is nothing but the portion of the gene that confers a trait suitable for artificial selection. So, here there are two types of selections, positive or negative selection, or conditional and unconditional selection. So, positive selectable markers enti anante they promote the growth of transformed tissue and they inhibit the untransformed tissue. Adi positive selectable marker anamata. They are conditional on both toxic and non-toxic agents. So, positive selectable markers they promote the growth of transformed tissue and they inhibit the untransformed tissue, and at the same time they help in conditional and use of toxic agents and non-toxic agents also. Ikkada manamu positive selectable marker genes conditional on use of toxic agents and also on non-toxic agents అనేది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. So here PMI example, best example is PMI gene which is derived from E. coli, Escherichia coli. It codes for phosphomannose isomerase enzyme and which is used as positive selection marker. So ఈ positive selection marker లో ఏం చేస్తుంది అని అంటే PMI gene is essential which is able to use mannose as carbon source and grow in its presence. Carbon source mannose ఉంటేనే అది grow అవుతుంది. Untransformed tissue which do not metabolize mannose will die. And then negative selectable markers. So these negative selectable marker genes result in death of untransformed tissue, whereas transformed cells are able to survive. Whenever we give antibiotics or herbicides like this, they are included under negative selectable markers because they inhibit the growth of untransformed tissue and promote only the transformed tissue. So when grown on medium containing antibiotic, non-recombinants die due to lack of resistance. So this is the simple term we have to remember, and here there are two examples, NPT and NPT2 and HPT2 are the main genes. Here if you see examples of selectable markers, HPT2 gene codes for hygromycin phosphotransferase enzyme, and this hygromycin B causes mistranslocation of mRNA. HP2 gene codes for more effective and has found to be more effective than kanamycin is an antibiotic used in cereals. HP22 gene is used for selecting transformed mammalian cells also. NP22 అంటే ఏంటి? Neomycin phosphotransferase. So BAR gene, beta lactose gene and mutant FABA gene. So these are some of the examples for selectable marker screening markers. So these are some of the examples. If you see in transgenic coffee plant, this is herbicide resistant and this is non-transformed coffee plant. And here if you see Brassica junctia seeds, A plate, Petri plate shows negative control,
B Petri plate shows transformed explants, and C shows positive control. That means the explants are very healthy, and here we have used these selectable markers. Screening markers. Now selectable markers వాటి వల్ల మనం ఏం చేసుకున్నాము, సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. సో సెలెక్టబుల్ మార్కర్ జీన్ ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యింది అని అంటే దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫారిన్ జీన్, డిజైర్డ్ జీన్ అనేది ఉంది అని. నౌ స్క్రీనింగ్, యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఫర్ transgenic plants, whether markers, through screening markers we have to screen whether our desired gene is present in the transgenic plant or not. So here if you see common examples, blue and white selection in bacteria. So blue and white colors, based on the color differentiation we can use, where LAC-Z gene produces beta galactosidase enzyme is inactivated here. సో నాన్ రికాంబినెంట్ కాలనీస్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే లాక్ ఓపెరాన్ లో LAC-Z జీన్ ఉంటుంది కదా, దే ఆర్ బ్లూ కలర్డ్, అండ్ రీకాంబినెంట్స్ హ్యావ్ LAC-Z జీన్ అండ్ కలర్లెస్ కాలనీస్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, GUS assay beta glucuronidase is the enzyme which is used. GUS histochemical assay చూసుకుంటే రైస్ లో ఇక్కడ చూడండి. నౌ వీ హ్యావ్ స్క్రీన్డ్ ఫర్ దిస్, ఈ బ్లూ కలర్ ఉంది అని అంటే నౌ అవర్ డిజైర్డ్ జీన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దేర్ అని తెలుసుకుంటాము. అలాగే జిఎఫ్పి కనుగొన్నందుకు 2008లో నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది వచ్చింది మార్టిన్, ఈ 3 సైంటిస్ట్ అన్నమాట, ఫర్ డిస్కవరీ ఆఫ్ గ్రీన్ ఫ్లోరసెంట్ ప్రోటీన్. సో ఈ గ్రీన్ ఫ్లోరసెంట్ ప్రోటీన్ ఎక్కడ చూసినారు, దీంట్లో చూడండి. ఐ విల్ షో యూ ద ఎగ్జాంపుల్. గ్లోఫిష్, GFP gene is used as reporter gene. ikkada glowfish, the first pet sold with artificially expressing fluorescent proteins in bright red color region. Transgenic mice lo kuda ikkada chudandi fluorescent ee 1 and 3 lo left right lo fluorescence అనేది అంటే స్క్రీన్ చేసామన్నమాట. ఈ రంగు ఉంది అని అంటే అవర్ డిజైరబుల్ జీన్ ఈస్ ప్రజెంట్. ఈ సెకండ్ మిడిల్ దాంట్లో లేదు, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్క్రీన్డ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి లూసిఫెరస్ అనే ఎంజైమ్ వచ్చేసి దాని టెక్నిక్ ఏంటి అంటే, లూసిఫెరిన్ అనే కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఏటీపీతో కలిసి ఆ గ్లోకి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట, తోడ్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, లూసిఫెరస్ మీడియేటెడ్ బయోల్యూమినిసెన్స్, మెరైన్ డైనోఫ్లాజెలేట్, నెక్స్ట్ టొబాకో ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ విత్ ఫైర్ఫ్లై లూసిఫెరస్ జీన్. సో ఇదేమో టొబాకో ప్లాంట్ లూసిఫెరస్ జీన్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్లా గ్లో అవుతుంటుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ 3 స్క్రీనింగ్ మార్కర్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, the most frequently asked questions in these 3 topics are how it differ, agrobacterium, how indirect method differs from direct method, role of TI plasmid, merits and demerits of particle bombardment method, what is electroporation, how it differs from microinjection, and why do we need marker gene in plant transformation experiments, and differentiation between selectable and screening markers with examples. Welcome to the machine learning session. Topics will be covered in today's session: machine learning and learning types, statistics used for machine learning, and developing charts and graphs. Okay, all we know that we are living in the world of humans and machines. Humans are learning and evolving from their past experiences since millions of years, and not only that, manam anukunna anukokapoyina we are living in the primitive age of machines. So
ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు వరకు మిషన్స్ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మిషన్ ఫాలో అయ్యేలాగా చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు ఐడియా ఏంటంటే మిషన్ వాటంతట అవే నేర్చుకుంటే ఎలా ఉంటుంది. సో హియర్ ఇట్ కమ్స్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ టాపిక్. కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్. మిషన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ which allows the machines to learn from past examples and experiences, and that too without being explicitly programmed. So instead of you writing the code, what you do is you feed the data to the generic algorithm, and the algorithm or the machine builds the logic based on the given data. Observe that point. Algorithm or the machine builds the logic based on the given data. We are not giving any logic to the machine itself is generating its own logic based on the given data. Once again, మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం జస్ట్ ఒక ఆల్గరిథం ని సెలెక్ట్ చేసుకుని బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ అన్ ఆల్గరిథం అండ్ వీఆర్ గివింగ్ డేటా, వీఆర్ ఫీడింగ్ ద డేటా టు ద జనరిక్ ఆల్గరిథం. సో ఆల్గరిథం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లెర్నింగ్ ఇట్స్ ఓన్ లాజిక్, రైట్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చెప్తానండి. అవి ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైనా మీలో ఎవరైనా కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసే ఉంటారు. చాలామంది ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసే ఉంటారు. ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్, ఏదన్నా ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొనడానికి వెళ్ళారు, మీరు చూస్తున్నారు ఆన్లైన్లో. కొంటున్నప్పుడు ఆ మొబైల్ ఫోన్ దాని అంతటదే కొన్ని రికమెండేషన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది మనకి. ఏమని, ఈ ఫీచర్స్, మీరు ఏవైతే ఫీచర్స్ని అడుగుతున్నారో ఆ ఫీచర్స్ వేరే బ్రాండ్లో కూడా ఉన్నాయి, ఇది కూడా ప్రిఫరబుల్, దీనికి కొంచెం కాస్ట్ తక్కువ అని చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ విల్ సజెస్ట్ యూ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. కాంబినేషన్ మీన్స్ ఫోన్ కొంటున్నప్పుడు ఫోన్ కేస్ కూడా కొనండి, లేదా స్క్రీన్ గార్డ్ కొనండి, ఫ్లిప్ కవర్ కొనండి, ఇలాంటి సజెషన్స్ అన్ని చేస్తూ ఉంటుంది. అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి చాలా సందర్భాలలో ఫోన్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. బ్యాంక్స్ నుంచి, ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ నుంచి మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. దేని గురించి, వాళ్ళ లోన్స్ ఇస్తామని, ఎల్ఐసి పాలసీ తీసుకోమని, లేదా ఇంకా ఏదైనా రికమెండేషన్ చేస్తూ ఉంటారు బ్యాంక్ నుంచి కానీ, ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ నుంచి కానీ. అవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి మరి? వాళ్ళు అందరికీ ఫోన్ కాల్ చేస్తారు అని అనుకుంటే అది మాత్రం పొరపాటు అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు అందరికీ ఫోన్స్ చేయరండి. ఎవరైతే వాళ్ళ పాలసీలోకి వస్తారో, ఎవరైతే వాళ్ళు అనుకుంటున్నటువంటి రిక్వైర్మెంట్లోకి వస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఫోన్ కాల్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది కూడా దాని పేరేం చెప్తారంటే టార్గెట్ మార్కెటింగ్. టార్గెటెడ్ పీపుల్ మీద మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి. సో అనుకుంటాం, ఇంతమంది జనాభా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు టార్గెటెడ్ పీపుల్ అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి వీళ్ళే టార్గెటెడ్ పీపుల్ అని అంటే, ఒక్కొక్క మనిషి కూర్చొని అక్కడ అనాలిసిస్ చేస్తే సరిపోదండి. మిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లెర్నింగ్ ద data, learning from the data. So mission suggesting the company people to call them, they are in the need of loan, they can repay back. వాళ్ళు రీపే బ్యాక్ చేయగలిగితేనే వాళ్ళకి మాత్రం ఆ ఫోన్ కాల్ టార్గెట్ మార్కెటింగ్ బేస్ చేసుకుని జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ చాలామంది పీపుల్ అనుకుంటూ ఉంటారు ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఈ మూడు ఒకటే కేటగిరీ అని. నిజానికి ఆ మూడు ఒకటి కాదండి. అలా అనుకుంటే మాత్రం దే ఆర్ రాంగ్. సో మనం వాటిని ఒక్కసారి మీకోసం క్లారిఫై చేద్దాం. ఏంటి ఆ మూడు ఏంటండి అని అడిగితే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ is the broader concept of machines being able to carry out the task in a smarter way. It covers anything which enables the computer to behave like humans, feels like us, do things like us and behave like us. It is only because of artificial intelligence. And next one is machine learning. Machine learning is a subset of AI, artificial intelligence. You can see this image. ఈ ఇమేజ్లో మీరు గమనిస్తే కనుక ఇమేజ్లో క్లియర్ కట్గా చెప్పడం జరిగింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్. ఇన్ మిషన్ లెర్నింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డీప్ లెర్నింగ్. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క సబ్సెట్టే మిషన్ లెర్నింగ్. అండ్ ఇది ఏ ఐడియా మీద బేస్ అయిందంటే, మిషన్స్ షుడ్ బి గివెన్ ద యాక్సెస్ టు డేటా and should be left to learn and explore for themselves. It deals with the extraction of patterns from the large data sets. ఒకసారి మీరు గమనించండి, అది ఏమంటున్నాడంటే మిషన్ షుడ్ బి గివెన్ యాక్సెస్ టు ద డేటాకి
డేటా మీద మిషన్స్కి యాక్సెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ వదిలేస్తారు దాన్ని, వాటిని మిషన్స్ని యాక్సెస్ ఇచ్చి ఆ డేటా మీద వాటిని అలా వదిలేస్తారు. మిషన్స్ వాటంతట అవే స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద ప్యాటర్న్స్ based on some policies and given selected algorithm. And next one, deep learning. Deep learning is a subset of machine learning where some similar machine learning algorithms are used to train deep neural networks so as to achieve the better accuracy in those cases where farmer was not performing up to the mark. So ఈ మూడు different category. Next one, how does machine learning works? మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అసలు మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏం చేస్తుందంటే, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒక కంప్యూటర్కి కానీ ఒక మిషన్కి కానీ ఒక రోబోట్కి కానీ డేటా డ్రివెన్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. డేటా డ్రివెన్ డెసిషన్, సంథింగ్ లైక్ ప్రిడిక్టింగ్ ద ఫ్యూచర్. సో అక్కడ మీరు ఆ డయాగ్రామ్లో కనుక మీరు గమనిస్తూ ఉంటే ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఉంది. ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ డేటా దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫీడ్ టు ద మిషన్. అండ్ ఆ మిషన్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆల్గరిథంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆల్గరిథంను, ఆ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాలసీస్ని ఆ డేటా తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఆల్గరిథం దాని అంతటా అదే ఒక న్యూ మోడల్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే న్యూ మోడల్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఇచ్చి ట్రైన్ అయిపోయిందో, ఆల్రెడీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైన్డ్, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సప్లై ఏ న్యూ ఇన్పుట్ డేటా. ట్రైనింగ్ అయినటువంటి ఆ మోడల్కి మనం ఒక కొత్త ఇన్పుట్ డేటాని ఇస్తున్నాం, సప్లై చేస్తున్నాం. ఎందుకోసం ఇస్తాం అంటే ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి. ప్రిడిక్షన్ ఎప్పుడైతే చేసిందో మనం అనుకున్నటువంటి అప్ టు ద మార్క్ యాక్యురసీలో రాకపోతే, ఫర్ సపోజ్ నేను అనుకుంటున్నాను అది ప్రిడిక్షన్ అంటే ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు అది 90% సమానం అవ్వాలి, నాకు 90% అది చెప్పింది నిజం అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నా. కానీ అది 70% యాక్యురసీ నాకు ఇచ్చింది. 70% యాక్యురసీ ఇవ్వగానే నేను సాటిస్ఫై కాలేదు. సాటిస్ఫై కానప్పుడు నేనేం చేయాలి మరి దానికంటే, ఐ నీడ్ టు అగైన్ అండ్ అగైన్ ట్రైన్ ద మోడల్ విత్ సమ్ అదర్ డేటా సెట్స్, with more number of data sets. Then after, as and when I get accuracy up to the mark, then I will accept that model and deploy that model into the application. Next one, machine learning types. Coming to the major concept in our today's session, types of machine learnings. ఇక్కడ మనకి 3 రకాలు ఉన్నాయండి: సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఏమంటుందంటే ట్రైన్ మీ. అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఏమంటుందంటే ఐఎమ్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ టు లెర్న్. అండ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ ఏమంటుందంటే నేను తప్పుల నుంచి ఒప్పుల నుంచి రెండింటి నుంచి నేర్చుకుంటాను అని చెప్తూ ఉంటుంది. అంటే మిషన్స్ ఈ 3 రకాలుగా నేర్చుకుంటాయండి. సరే, కమింగ్ టు ద పిక్చర్, సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఈ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది అంటే, ఒక క్లాస్లో ఒక క్లాస్ని తీసుకుంటే అక్కడ ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటాడు, నథింగ్ బట్ ఏ టీచర్. సూపర్వైజర్ ఈజ్ సూపర్వైజింగ్ ఎంటైర్ క్లాస్ అండ్ ఎంటైర్ క్లాస్. అందులో నుంచి స్టూడెంట్స్కి పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ మీద టెస్టులు పెడతా ఉంటాడు. ఆ టెస్టులు ఉన్నటువంటి కరెక్షన్స్, ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎవాల్యుయేషన్స్లో ఆ టీచర్ అనుకున్నంత గనక రాలేదంటే, ఆ స్టూడెంట్ అనుకున్నంత పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడ్లో లేడనుకోండి, అగైన్ వీ నీడ్ టు ట్రైన్ దట్ స్టూడెంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అప్ టు వీ విల్ గెట్ ద యాక్యురసీ అప్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సో సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే, దెర్ ఈజ్ ఎ సూపర్వైజర్ వాంటెడ్లీ టెల్లింగ్ టు స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ అంటే ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాడు, ఇది అవుట్పుట్ అని చెప్తాడు, ఇది ఇన్పుట్ ఇస్తాడు, అవుట్పుట్ అని చెప్తాడు. సరే, కమింగ్ టు ద మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, the one where you have input variable x and the output variable y. You are using an algorithm to learn the mapping function from the input to the output. మన దగ్గర ఇన్పుట్ వేరియబుల్ x ఉంటుంది, దాంతోపాటుగా అవుట్పుట్ వేరియబుల్ y ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలపడానికి మనం వాడే మ్యాపింగ్ ఫంక్షన్